Yeremya Beşayek emin Liware Benyamine ji kayînên ku li Anatotê gotnên Yeremyayê lawê Hilkiya. Di rojên Yoşiyayê lawê Amonê kralê Cihudayê de di 13 saliya kraletiya wî de gotna Xudan ji Yeremya re hat. û di rojên Yehoyakîmê lawê Yoşiyayê kralê Cihudayê de heta dawiya 11 saliya Sedekiyayê lawê Yoşiyayê kralê Cihudayê de di meha pêncemîn de heta roja ku birna Orşelîmê ya surgûnê hat. û vê gotna Xudan ji min re hat. Berî ku di zikê dayîkê de şikil bidim te nas kirim û berî ku tu bibe te pîroz kirim. Te ji neteweyan re kirim pêxember û ez gotim: Ax ya Xudan, avay ez nizanim gotim bibêjim, ji ber ku ciwanim û Xudan ji min re got: Nebêje ez zarokim, ji ber ku ez teşkîle bişînim tu yê here û her tiştên ku ji te re emir kirime tu yê bibêje. Ji wan metirse, ji ber bona ku te xelas bikim ez bi te re me. Xudan dibêje. û Xudan destê xwe dirêj kir û devê min de da û Xudan ji min re got: Avay gotnê xwe xistim devê te. Binêre, îroj bona ji rehêvê rakirin û xerakirinê, bona helakkirin û tunekirinê û bona avakirin û çikandinê te danîm ser neteweyan û welatan. û gotna Xudan bi avahiya: Yeremya tu çi dibînî ji min re hat. û gotim: Ez guliyekî bihîvê dibînim. û Xudan ji min re got: Te qenc dît, ji ber ez di ser gotna xwe bona kirina wê hişyar disekinim. û cara duwemîn gotna Xudan ji min re bi avahiya: Tu çi dibînî hat. û gotim: Ez qazanekî dikele dibînim û wece wê li aliyê bakur e. û Xudan ji min re got: Dê ser hemûyên ku li welêt rûdinin ji aliyê bakur ve asîv biteqe. Ji ber ku avay ez ê bangê hemû eşîrên welatên aliyê bakur bikim. Xudan dibêje û dê werin û li cihê ketina deriyên Orşelîmê û li hember dor û berên dîwarên wê û li dijî hemû bajarên Cihudayê dê her yek textê xwe ava bike. وز اجبر همو خرابین وان لدجی وان دارازین خوب بیجم. جبر کو منبردان و جیلاین وکی دن را بخوره شوتاندن. و شکارین دسته خوره پرستنه کرن. و تپشتا خو بشدینه و رابه و هر تشتیک وز اشتر امر بکم جوان را بیجه. جوان بیزار نبه. یانا از تلبر وان بیزار بکم. و آوای لدجی همویا واره لدجی قرالین جهودای لدجی سروکین وان لدجی کاین وان و لدجی نتوا ولید ایروش تکرم باجارک به دیوار و ستونه کسن و دیوارک تونج و ده بتره جنگی بکن لبله ده هزاوان قیمی تنکن جبر بوناک تا خلاص بکم از بتره مه خدان ده بیجه بشاد و امین و گوتنا خدان با آواهی هر و دما اورشلیم ده بیزه بانگ بکه جمن راحت خدان و ساد بیجه خیرات تیا جوانیات ده حزکرنا تیا ده بوکانتیات ده لچوله لواری کو ناتیه چاندن کارچا و تلپیم مشیایه بونا تدبیرا خدا آنیم. اسرائیل جو خدان را پیروز نوبری زادهی بو. همون کو بخواستانا و بخون ده بسوش با عطا گرتن. آسیب بسروان وداد. خدان ده بیجه. یا مالا عاقوب و همو عشیرین مالا اسرائیل گوتنا خدان گهداری بکن. خدان اوساد بیجه. مکابا پیرین و دمن ده نحقیه دیتن که جمن و دور کتن اولپی والهیه و چونو والابون و نگوتن مکانی خدانی که مجواری مصری و درخستیه لچوله دواره شافیر و کرتالانده دواره زوابون و سیام مرنه ده دواره که تو کجه درباس نابه و مروف ته در رونانه ده ممشاندیه و بنا که هون میواوه و تشته قنج بخون و آنی مواره و هلبر لیبلی دما اون کتن ور و واره من مندار کرن و میراس همون کرن تشته کی مکروح کائنان کانی خدان لکودری نگوتن و ین کو زاگون دسته خود دگرتن من ناس نکرن و شوانان لدجی من گناه کرن و پیغمبران به بال را پیغمبرتی کرن و پی تشتن کو فیده نادمشیان جبر بیه که از هیم بواره بکفم کفتو لفته خدان ده بیجه و از ابلاوین لاوین واره بکفم کفتو لفته جبر کو درباسی گراواین کیتی می ببین و ببینن و بشینن که داره و قنج فهم بکن هلا تشتکی و سابویه لی بنیرن ما قد تو گل الهین خو گوهرتن لی اوجی نه الهن لی بلی نتاومن مزنتیا خو بتشتکی کفیده نادره گوهرتن یا عزمانو هونجی بیا شاش ببن وشترسه بلرزن براستی جی بکوین شاشتیه خدان ده بیجه جبر کو نتاومن دو خرابیه کرن دو جمن جی چاوکانی آوین زندی بردان وشخور سارنجان سارنجن درزی ین کو آوین ناگرن کولان ما اسرائیل قوله دیله کل ماله بویهی گلو چما بو مالی تالانی لسر و شیرین جوان گرمیان دنگه خدام بیسن و ولاته و تالان کرن باجار وان شوتین تو کسی کلی رو دنه نمان
Lawên Memfîs û Taphanes jî serê tê şikandin. Ma berdana Xwedayê xwe xudanê ku tedrê de dimeşand yê ku vêyal xwe kiriye netûyî. û niha bona vexwarina avên Şîorê li rêya Misrê çi karê te heye? û bona vexwarina avên çemê Feratê di rêya Aşûrê de çi karê te heye? Dê xerabiya te hişê te bîne serê te û te perwerde bike û dê cebaniya te dê bi te bipeke û bizanibe û bibîne ku berdana te yê Xwedayê te xudan û tunebûna tirsa te ya ji min tiştekî xerab û bijan e. Xudanê artêşan xudan dibêje. Ji ber ku te nîre xwe ji dema kevn ve şikand û qeydên xwe qetandin. Ez qultiyê nakim got. Ji ber ku te ser her girê bilind û dibin her darê hêşîn de fahşetiyê kir, raketî. û min tewekî mêwa qenc towa rast çandibû. û tu çawa ji min re vegeriya û bû çemikên qerase yên mêwên biyan. Ji ber ku ger tu bi ava xweliyê xwe bişo û gelek sabûn bişuxlîne jî, dîsa fesadiya te li ber min gemarî disekine. Xudan dibêje. Ma tu çawa dikarî bibêje ku ez mindar nebûm, li pêy balan neçûme? Di zozanê de li rêya xwe binêre û bi zanîna xwe bizanibe. Tu deveyeke mê ya di rêyên xwe de digere û bilezî dimeşeyî. Tu kerê kûvî ê ku dema canê wî bikişîne hewê bên dike û elimiye çoleyî. Ma dema bi hêrs be kî dikare ku wî bizîvirîne? Hemûyên ku lê digerin xwe nawestînin. Dema meha wî were dê wî bibînin. Ji xwast meşandinê lingên xwe û ştîbûnê qirika xwe biparêze. Lê belê te got tiştê vala. Na, ji ber ku ji biyanan hez kirim û ez ê li pê wan herim. Dema diz bêgirtin çawa şermezar bibe, mala İsraîl jî ew bixwe qiralên wê, serokên wê û tevî kahîn û pêxemberên wê wisa şerm dikin. Ew ku ji darê re tu bavê minî û ji kevir re te min anî dinê dibêjin. Ji ber ku ne wecê xwe lê piştên xwe ji min re zîvirandin. Lê belê dema asî û ji wan re hat dê rabe û me xelas bike bibêjin. Ka îlayên ku te ji xwe re çêkirine, li ku derê ne? Dema asî were serê te ger bikarbin te xelas bikin bila rabin. Ji ber ku îlayên te li gora hejmara bajarên te ne ya cuda. Ma çima hûn bi min re keftûlef tê dikin? Li dijî min hûn hemûyan we guneh kirin. Xudan dibêje. Li valahiyê li lawên we xistim. Fêr nebûn. Şûrê we mîna şêrê ku helaq dike pêxemberên we xwarin. Ya hûn zarokên vê nifşeyê bala xwe bidin gotina Xudan. Ma ez ji İsraîlê re bûm çolek. An jî warekî reşetariyê. Ma çima netewî min em ji xwe re bûn efendî êdî nayên cem te dibêjin? Ma qîzka ku neçûye mêr xemlên xwe bûk piştika xwe tu carî ji bîr dikin? Lê belê netewî min di rojên bê hejmar de min ji bîr kirin. Gelo tu yê li pê hezkirinê rêya xwe çawa serrast bike? Ji ber vê yekê te rêyên xwe heta hînî pîrekên xerab jî kirin. Xwîna kesên bêsûc û xizan jî di dawa te de ne. Te wan di dîwar qulkirinê de nedîtin. Hew li dijî hemû van tiştan bûn. Lê wisa bû jî te got ez bêsûcim. Rastî hêrsa wî ji min zîvirî. Avay ez ê bi te re bim dozdar ji ber ku tu sûc nekirim dibêjî. Ma çima tu bona rêya xwe biguherî wisa tevgeriyayî diçî? Wekî tejaşûr şerm kiriye tu ê ji Misrê jî şerm bike. Tu ê ji wir jî destên xwe deyne ser serê xwe û derkeve. Ji ber ku Xudan yên ku tu van ewle dibin ji xwe avêtin û dê wan ê karê te qenc neçe. Beşa Sewemîn. Ger zilamek jina xwe berde û ji cem biçe û bibe jina yekî din, ew zilam gelo carekî din vedgere wê pîrekê. Gelo ew werzaf mindar nabe dibêjin. Lê belê te pir lê îstinan faşetiyê kir. Dîsa jî vegere min. Xudan dibêje. Çavê xwe bilind bike û li girêyên rût binêre. Ma bi te re li ku derê ranêketin? Tu bona wan mîna bedewiyê çolê li qerexa rêyan rûnişt û bi zînayên xwe û xerabiyên xwe ve warê min dar kir. Ji ber vê yekê pêya baranan hate birîn û barana dawî nebû û wecê te wecê fahişekê bû. Te şermbûnê nexwest. Ji ber vê yekê gelo tu yê bi gotina bavo yê ku civaniya min de rê nîşanî min dida tu bû bangî min neke. Ma dê abadîn gir û kîn bigire. Dê heta dawiyê bigire. Avay te wisa got. û heta ku quweta te gihîşt te xerabiyan kirin. û di rojên Qral Yoşiya de Xudan ji min re got. Ma te tiştê İsraîla cevan kiriye dît. Çû ser her çiyayê bilind û dibin her darê hêşîn de û li wir fahşetiyê kir. û paşî ku êvana hemûyan kirin min got. Ew ê şûnda ji min re were lê belê şûnda nahat. Xuşka wê ya xayîn Cihûda jî veya dît. û dîtim ku İsraîla ceban ji ber ku zinê kiriye
Dema berdam û kaxeza berdanê damê xuşkavêya xayîn Cihuda dîsa netirsiya û ew jî çû fehşetiyê kir. Wisa bû ku bi şemeteya zinakirina wê war mindar bû û bi keviran û bi dalîta daran ve zînê kir. Û çawa ku wisa ye lê xuşkavê Cihuda nejdil lê belê fenekiyê zîvirî min Xudan dibêje. û Xudan ji min re got, İsraîla ceban daxuyanî kir ku ji Cihudaya xayîn salihtir e. Here û van gotnên min ber bi bakur ve bang bike û bibêje: Ya İsraîla ceban, vegere, Xudan dibêje, ez ê bi xeyt li we nenihêrim, ji ber ku ez bi dirûdim. Xudan dibêje, ez ava dîn gir û kînê nagirim. Hew fesadiya xwe binase, deldê jî xwedayê xwe Xudan gunehê kir û tibbiyanan ve baz da wir ve û vir ve û dibin her darê êşîn de û we gotna min guhdarî nekirin. Xudan dibêje. Ya lawên ceban, şûn da vegerin, Xudan dibêje, ji ber ku efendiyê we ez im. Ez ê wekî ji bajêr yek û ji eşîrê du dibe werayîlim û bînim Siyonê. Ez ê li gora dilê xwe şivanan bidim we. Dê we bi zanîn û fehmkariyê ve xwedî bikin. û dê wisa bibe ku dema hûn li warê zêde bibin û bi hilber bibin, di wan rojan de Xudan dibêje, êdî dê sindoqa peymanê ya Xudan neyê gotin û dê neyê fikrê û dê wê di bîra xwe de neynin û dê lê negerin û dê carekî din nebe. Wê gavê dê ji Orşelîmê re bibêjin texta Xudan û hemûyên gelan dê li wê li navê Xudan li Orşelîmê bicivin û dê êdî li pey enyada dilên xwe yê xerab nemeşin. Di wan rojan de dê mala Cihuda tevî mala İsraîlê bimeşin û ji warê bakur dê pevre werin warê ku bi mêrasî dayîme bapîrên we. Lê belê min got, binêre, ez ê te çawa texim nav lawan û warê xweş, mêrasa xweşik ya artêşên neteweyan bidim te. û gotim, hûn ê bi navê bav bangîn bikin û ji pey min venegerin. Pîrekek çawa xayîntiyê bi mêrê xwe re bike û wî berde, bi rastî we jî vê awayî xayîntiyê min re kirin û lê xebitin ya mala İsraîl, Xudan dibêje. Li ser girên tazî dengek tê te bihîstin. Girîn û lavayên lawên İsraîl ji ber ku rêyên xwe xwar kirin, xwedayê xwe Xudan ji bîr kirin. Şûn de vegerin ya lawên ceban. Ez we ji cebaniya we qenc bikim. Ava em ji te re hatin, ji ber ku xwedayê me Xudan tu yî. Bi rastî şemeteya ji gir û çiyayên tê xapînokî ye. Bi rastî xelasiya İsraîlê ji xwedayê me Xudan e. û ji ciwantiya me de tiştê şermezar keda bapîrên me, keriyên wan û dewarên wan, lawên wan û qîzên wan xwarin. Em di şermezariya xwe de rakevin û bila rûswatiya me ji me re ber û ber. Ji ber ku ji ciwantiya me de heta îroj em û bapîrên me li dijî xwedayê xwe Xudan sûç kirin û me gotna xwedayê xwe Xudan guhdarî nekirin. Beşa çaremîn. Ya İsraîl, ger tu vegere, Xudan dibêje, ger tu ji min re vegere û tiştên xwe yî mekrûh ji ber min rakin, wê demê tu yê beredayî negere û tu yê bona heqê Xudanê ku zindî ye bi rasteqîniyê dadiyê û rastiyê sondê bixwe û dê neteweyan xwe bi Xudan re pîroz bikin û wî dê pestên xwe bidin. Ji ber ku Xudan ji mêrên Cihudayê re û ji Orşelîmê re wisa dibêjin. Erdên xwe yê nehatin ajotin şûv bikin û di nav keleman de neçînin. Xwebona Xudan sunet bikin û çermikê dilê xwe bavêjin. Ya hûn mêrên Cihudayê û yên ku li Orşelîmê rûdinin. Ya na ji ber xerabiya karên we dê hêrsa min mîna agirekî derkeve û pêkeve û dê yê ku bitefîne tune be. Li Cihudayê bidin bankirin û li Orşelîmê bidin bîstin û bibêjin. Li welêt boriyê lê bixin, bi dengê bilind biqêrin û bibêjin. Bicivin ku em bikevin bajarên bi dîwar, ber bi Siyonê alê rakin, bazdin û penaber bibin, nesekinin. Ji ber ku ez ê ji bakur asîv û şikandina mezin bînim. Şêr ji daristana darên himbêz ve derket û ket rêya ku gelan helaq dike. Ji bo bajarên te xerab bin, yê ku lê rûnê nemînin, ji bo warê te wêran bike, ji ciyê xwe derket. Ji ber vê yekê cilikê li xwe bikin, li xwe bixin û biûrin. Ji ber ku hêrsa Xudan ya sor, ji me ve negeriya. û dê ew roj wisa bibe ku Xudan dibêje, dê dilê qiral û dilên serokan bişikin û dê kayîn şaş bibin û peyxemberan şaş û matmayî bibin. û gotim, ax ya Xudan, Xudan. Te bi gotna, dê ji we re xweşî be, bi rastî pir caran vê netewê û Orşelîmê xapandin. Lê belê şûr giyaş can. Wê gavê dê ji vê netewê û Orşelîmê re bê te gotin. Dê ciyê bilind û taziyên çolê bayekî germ ber bi qîza neteweya min ve were. Ne bona bakirina bênderê û bûna paqijbûnê, dê bona min bayekî ji vana xurttir were. Niha ez ê jî ji wan re bi daraziyan bibêjim. Avay,
مینا عوران دردکوه و عربین وی ین جنگی مینا بهوزی هسپین ویش قرتلان چالاکترن ویل سرین me جبر کوم خرابون یا اورشلیم دل خوش خرابی و بشوکو تو خلاص ببی مرامان انت ین خراب ده حتی کنگ دندره تدبن جبر کو دنگک جدانه دگینه و آگاهی خراب جچیایی افرایم دبیستن آگاهی بگهینن نتویم آوای لدج اورشلیم بدن بیستن یم کو ده دوراوی بگرن جوالاتکی دور وتن ولدجی باجارن جهودای دقیرن به دورو بر ین کلدجی وینه وکی ین لبندا زویینه جبر کلدجی من بواسه خدان دبیجه یو کو واناب تدکن ریا تبخوه و کارن تبخونه اف خرابیه تی راستی تعالی راستی دیگهجه دلی ته یا هندری من جان دلی من دشدینه دو هندری من ده دلی من لحف دکوه از نکارم بیدنگ ببم جبر کو یا جانی من تدنگی بوریه قیرینا جنگی بیست آگاهی شکستن لسر شکستن اتداین جبر کو حمیه وار خرابون چادر من داوین چادر من ده دمکی ده خرابون مازه حتا کنگی آلی ببینم دنگی بوریه ببیزم جبر کو نتویا من بی عقلن بمن نزانن اولاوین دیوانه نه و فهمکاریا وان نینه ده کرنا خرابیه ده بزانیارن لبلید قنجی کرنه ده زانینا وان نینه لعرده نهرتم و آوای تنها و والایه والعزمانا نهرتم و تیریجن و تنبون لچیایا نهرتم آوای دلرزن و حمو گرد هجیان نهرتم و آوای ظلام نینه و حمو جویکن عزمان رویانه نهرتم و آوای زویا به هلبر بویه چولک و حمو باجارن و لبر خودان و لهمبری حرساویا سور خرابونه جبر کو خودان وساد بیجه ده حمویا ولیت ویران ببه هاو ازه بتومی نقدینم جبر بیه که ده ولا شینه بگره و عزمانان جور و رش ببن جبر کو از گوتم پیشنیاری کرم و پاشمان نبوم و از دفجه برنادم هاو باجار جو گرمه سواران و تیروانان دروه دکوه دارستان دار حنبیس و بزناران و هلدکشن و هر باجار هاته بردان و کسی کدوان در رونه نینه و تو گلو دما تو خراب به توی چه بکی؟ تو ارغوانی الخواه بکجی جه خملین زیرین خواه بخملینه جی چاوین خواه بکلی مزن بکن جی توی الجیه واللهی خواه خوشک بکی اویندار انته تبچوک دبینن لجانه تدگرن جبر کو دنگه کی بهیستم وکی دنگه پیرکا کو جانه دکشینه وکی تنگاسیا یا کو یه پیشی تینه دنه دنگه قیزا سیونه بگوتنا نها ویل سریمن جبر کو لبر کسین کو مرد کجن جانه من شوشت به دسته خوودکه و هلمه دگره بشا پنجمین لکچه اورشلیمه بگرن و نها بنرن و فهم بکن و القاده بگرن گر هون ظلامه کی ببینن گریه کو دادمندیه دیکه لراستقینیه دیگره هبه ازیله ببورینم و گربانا حقه خدانه کو زندیه ببیجن جی تی ساجی فنکیه سونده دخون یا خدان ما چاوین ته نه سر راستقینیه نه تلوان خستن لبله نکسرین توان قداندن لبله نخواستن کو درسه بگرن و وجه خوش زنار حشتر کرن نخواستن کو وگرن و از گوتم براستی وانا خزانن بی عقلن جبر کو بریا خدان بزاگونا خدای خو نزانن از بظلام مزن و هرم و جوان را ببیجم جبر کو او بریا خدان و بدادیا خدای خو و دزانن لبله وانگشت پورن نیش کاندن و قیدان قطاندن جبر به که ده شیرک جدارستان درکه و وان بکجن ده گوره چوله وان بقلعینن ده الدجی باجار وان پلنگ هشیار بمینه و بسکنه هر ظلامه کو جور درکه و ده به پرچقاندن جبر کو گناهین وان زیده جبانی وان جی زیده بون ماچاوا از تبه بورینم لاوین تدبج من بردان و بیان کو نه الهن را سونده دان دما وان تر کرم زنه کرن و بلقلقی بازدان و چون مالا فایشهان بون برگیر بردایی هر یک ججنا جیرانی خوره دشهین ما گلو اجبر وی که سهتیه ناکم خدان دبیجه و گلو جانه من جگله که او ساتولی هل ناده هل کشن سر دیوان وان و خراب کن لیبله بتومی نقدینن زیلن وجه بکن و باویجن جبر کو او نیم خدان دبیجه جبر کو مالا اسرائیل و مالا جهودا ضعف خاینتی من را کرن خدان انکار کرن و گوتن نه اوه ده خرابی سر مه و نه اما شور و خلا نبینن و ده پیغمبر ببین با و گوتنه ندواندنه ده جوان را او ثابته کرن جبر وی که خدای ارتشان خدان او صد بیجه
Madem ku hûn vê gotinê dibêjin avay ez ê gotinên xwe di devê te de bikim agir, vê netewê jî bikim êzing. Avay, ya mala İsraîlê, ez ê ji dûr ve neteweyekê bînim ser we. Xudan dibêje, ew neteweyek kevin, neteweyek zordest e. Neteweyek wisa ye ku tu bi zimanê wê nizanî û gotinên wê fêm nakin. Tîrdankên wan gorekî vekirî ye. Giştik egîdin. Nan û zadê bêndera ku lawên te û qîzên te bixwin, dê ew ê bixwin. Dê kerî û dewarên te ew ê bixwin. Dê mêwên te û darên te yê hejîrê ew ê bixwin. Dê bişûr ve li bajarên te bi dîwar ên ku tu wan ewleyî bixin. Lê belê di wan rojan de jî ez ê bitûmî we neqedînim. Xudan dibêje. û dê wisa bibe ku dema ew çima Xwedayê me Xudan hemû tiştan bi me kirin bibêjin, tu ê ji wan re bibêjî. We çawa dev ji min berdane û di welatê xwe de ji îlayên biyan re qultiyê kiribin, hûn ê welatekî neyên we ne ji biyanan re wisa qultiyê bikin. Di mala Aqub de vêya bidin bankirin û li Cihudayê wê bidin bîstin û bibêjin. Ne tewa bê aqil û bê fêmkarî ya ku çavên wan hene û nabînin, guhên wan hene û nabihîzin, niha vêya guhdarî bikin. Ma hûn ji min natirsin. Xudan dibêje, ma hûn ê ji ber min nelerzin. Ez ku bi fermana abadîn wekî ji behrê re bibe sînor, xûmê danîm û nikare wê derbas bibe û ger şepelên wê rabin jî nikarin bi ser bikevin û bigurmin jî nikarin wê derbas bibin. Lê belê dilekî vê netewê yê asê û bi enyad heye, bûn asê û çûn. û dilên xwe de em naaş Xwedayê xwe xudanê ku baranê barana pêşîn û ya dawîn di wextê wan de didin û hefteyên eşkere ên demê dasê bona me diparêze bitirsin nabêjin. Yên ku vana ji we zîviran diye fesadiyên we û yên ku qenciyê ji we diparêzîne sûcên we ne. Ji ber ku di nav neteweya min de zilamên xerab hene. Mîna ku civîkan di kemînê de radkevin disekinin. Dafkê davên zilam digirin. Qefesek bi civîka ve tijî çawa be, bi vî awayî malê wan bi fenekiyê ve tijî ne. Ji ber vê yekê mezin bûn û dewlemend bûn. Qelew bûn, dibiriqin, belê di karê xerab de ji ser xwe ve diçin. Dozê, doza sêwî nabînin ku karê wan rast here. Qirara mafê xizanan jî nadin. Ji ber vana ma esayetiyê nakim. Xudan dibêje, ma canê min ji gelekî wisa tolê el nade. Li welê ji ser xwe ve çûyîn û toqîn çêbû. Pêxemberan bi fenekiyê pêxembertiyê dikin û kahînan bi destên wan ve dibin serwer. Netewa min jî wisa hez dikin û gelo hûn êl paşî vêya çi bikin? Beşa şeşemîn. Ya lawên Benyamîn, jundirê Orşelîmê birevin û xwe bistirînin û tekoyayê li boriyê bixin û nîşanê bi ser beyt Hakkaremê vevekin. Ji ber ku ji bakir asîb û şikandina mezin çavderiyê dikin. Ez ê qîza Siyonê qîzika xweşik û nazik rakim û bavêjim. Dê şivan û keriyên wî werin wê. Bi dor û berê li hembera wê çadiran deynin. Dê herkes li cihê xwe biçêrin. Li dijî wê cengê amade bikin. Rabin û em nîvroşkî derkevin. Wey li serên me, ji ber ku roj zîvirî, ji ber ku siyên êvarê dirêj bûn. Rabin ku em bi şev derkevin û qesrên wê xera bikin. Ji ber ku xudanî artêşan wisa dibêje. Dar jê bikin û li dijî Orşelîmê me terîsê deynin. Bajarê ku dê lê sehetî kirin ew e. Dundirê wê de xeynî xedariyê tut tiştîne. Bîrek çawa avê biherikîne, ew jî xerabiyê wisa deherikîne. Li wir zordestî û şelandin tê te bîstin. Li ber min her tim nexweşî û birîn hene. Ya Orşelîm, guh bide îkazan. Ya na canê min dêj te cihêb be. Ya na ez ê te bikim wêraneyek. Welatekî ku tê de nayê rûniştin. Xudanê artêşan wisa dibêje. Ji mêwê tiriyên dawîn çawa tê te hevdan, dêj bermayên İsraîl jî bi vî awayî bitûmî bidin hev. Mîna yê rezan xera dike, dîsa destê xwe bavêje selikan. Ma bona ku ka bibihîzin ez ji kê re bibêjim û ji kê re şadeyê bikim? Avay, guhên wan bêsunetin û nikarin qenc guhdarî bikin. Avay, gotina Xudan bona wan bû riswayîtî, jê hez nakin. Ji ber vê yekê ez bi hirsa Xudan ve tijî me. Ji xwegirtinê westiyam. Hemûyan pevre bi ser zarokên kulkuçê ne û ser civaka egîdan ve birjînin. Ji ber ku dê mêr jî, jin jî, tevî zilamên ku pir rojan jiyayî kalepîr jî bên bi dest xistin. Û dê tevî malên wan zevî û jinên wan gişt pevre ji kesên din re bêndayîn. Ji ber ku ez ê destê xwe ser yên ku li welê rûdinin ve dirêj bikim. Xudan dibêje, ji ber ku ji biçûk heta mezin her yekê ji wan zebûnê qizinca xerab û ji pêxember heta kayîn her yek fenekiyê dikin. û dema xweşî tune bû,
ew bi gotina xweşî birîna netewî min ji ser ve baş kirin. Gelo dema tiştê mekruh kirin şerm kirin? Na, qet şerm nekirin. Bi sorbûnê jî nizanin. Ji ber vê yekê dê ew jî di nav yên ku dikevin de bikevin. Dema sehetiyê li wan bikim dê tilpekî bibin. Xudan dibêje. Xudan wisa dibêje. Li ser rêyan bisekinin û qenc binêrin. û bi gotina ka rêya qenc li ku derê yî rêyên kevin bipirsin û di wê de bimeşin û hûn ê ji canên xwe re aramiyê bibînin. Lêbelê em di wê rêya de nameşin gotin. û min bi gotina bi qencî dengê boriyê guhdarî bikin notirvanan danîm ser we lêbelê em guhdarî nakin gotin. Ji ber vê yekê ya gelno yê ku bê serê wan guhdarî bikin ya civak tu jî fêm bike. Bibihîze ya erd. Avay ez asî wekê. Hilbera ramanên wê tînim ser vê netewê. Ji ber ku bi qencî gotinê min guhdarî nekirin. Lê zagona min jî weşxwe avêtin. Ma çima ji min re ji şebayê gunuk û ji welatê dûr ve qamrê bên xweştê, pêşkeşiyên we yî şewtandinê nemeqbûlin û ji min re qurbanên we nexweşin. Ji ber vê yekê Xudan wisa dibêje. Avay, ez ê tilpekiyan deynim ber vê netewê û dê law û bav di wê de biçerixin û tilpekî bibin. Dê cîran tevî dostê xwe tune bibin. Xudan wisa dibêje. Avay, ji warê bakurê ve neteweyek tê û ji seriyên dinê neteweyek mezin serî hildide. Kevan û tîrê digirin destên xwe. Bê însafin û heyfa wan jî nîne. Dengên wan mîna behrê digurmin û li hespan siwar dibin. Mîna yek zilamekî bin, li dijî te ji cengê re rêz dibin. Ya qîzasyonê. Me agahiya wê bihîstin. Hîleta destên me qut bûn. Mîna pîreka ku diwelidîne êş û acizî bi me girt. Dernekeve beyarê û dirê de nemeşe. Ji ber ku li dor û berê şûrê neyar û toqînê ye. Ya qîza netewa min, cilikan li xwe bike û di xweliyê de bigevize. Mîna şîna lavê xwe yî tekane şînê bigire û bijan li xwe bixe. Ji ber ku yê xira dike dê nişkave bi ser me ve were. Min tednav netewa xwe de kir bircek û bona ku tu birêyên wan bizanibin û biceribînin te kirim ceribandinger. Giş zaf asê, zilamên ku gotinê dikşînin û digerînîne. Tuncin, hesinin, gişt xerabûyîne. Pifik her ku pif dike agir gulê qedand. Li cihê vala dihilînin û disekinin. Ji ber ku ji hundir ve yên xerab naqetin. Dê ji wan re bêjin zîvê ku bi kêr nayê. Ji ber ku Xudan wan ji xwe avêtin. Beşa heftemîn. Ji Xudan ve ev gotin jî Yeremiya re hat. Li deriyê mala Xudan bisekine û li wir vê gotinê bang bike û bibêje. Ya hemûya Cuda, yên ku bona ji Xudan re perîstinê dikin, ji van deriyan ve dikevin gotina Xudan guhdarî bikin. Xwedayê İsraîlê Xudanê artêşan wisa dibêje. Rêyên xwe û karên xwe baş bikin û ez ê welvî cihî bidim rûniştandin. Bi gotinên derewîn ên ku dibêjin perestgeha Xudan, evin ve ewle nebin. Ji ber ku ger hûn rêyên xwe û karên xwe baş serrast bikin, di navbera zilamekî û cîranê wî de bi tûmî dadiyê bikin, ger hûn neheqiyê jiyê xerîb re, jiyê sewî û yê bîr re nekin û li vê derê xwîna bêsûj nerjînin û wekî ku li xesariya we be, li pê îlayên wekî din ve nemeşin, wê gavê li vê derê li warê ku ji bê pêşîbûnê heta abadînê dayîme bapîrên we re ez ê we bidim rûniştandin. Avay, hûn bi derewên bêfêde ve ewle dibin. Dizîkirin, zilam kuştin û zinakirin û bi derewî sondxwarin û ji bar re bi xur vêxistin û li pê îlayên ku hûn bi wan nizanin meşîn, bona kirina hemû van karên mekruh jî tên li vê mala ku bi navê min ve tê te bangkirin, li ber min disekinin wan xelas bûn dibêjin, ne wisa? Mavî xaniyê ku bi navê min ve tê te bangkirin, di çavê we de bû qula rêbiran? Avay, min jî dît, Xudan dibêje. Lêbelê niha herin cihê minî Şîloyê, ê ku berê navê xwe lê bicih kirime û ka bibînin ji ber kirinên xerab yê netewa xwe İsraîlê çi bûyî re kirime? û niha madem ku we hemû van karan kirin, Xudan dibêje. Çawa ku min jî bilezî kir û ji we re gotim, lêbelê we guhdarî nekirin û çawa ku bangî we kirim lêbelê we bersivê nedan, ji ber vê yekê li Şîloyê çi kiribim, ez ê li vî xaniyê ku bi navê min ve tê te bangkirin, ê ku hûn pê ewle dibin û li vî cihê ku dame bapîrên we jî wisa bikim. û çawa hemû birayên we hemûyan nîjada Efraîm avêt dibim, ez ê we jî wisa ji ber xwe ve bavêjim.
û tu bona vê neteweyê lava neke û bona wan hewîn û dua neke, li ber min mehderiyê neke, ji ber ku ez ê te guhdarî nekim. Ma tu nabînî li bajarên Cihudayê û li kuçeyên Orşelîmê ew çi dikin? Bona ku min hêrs bikin, ji bo ji qiralîçeya ezmanan re pîdayên çê bikin û bona ji îlayên wekî din re pêşkeşiyên rijandinê birjînin, law ê zingan didin ev, bav agir vêdixin û pîrek hevîr distirin. Ma û min diêşînin, Xudan dibêje, ma bona şermê wecê xwe naeşînin. Ji ber vê yekê Xudan wisa dibêje, avay, dê bi ser vî cihî ve li ser mirovan û ser heywanan û ser darên beyerê û ser hilberê erdê dê hers û xeyda min birjin û dê pêkeve û venemire. Xwedayê İsraîlê xudanê artêşan wisa dibêje, pêşkeşiyên xwe yî şewitandinê tevî qurbanê xwe bikin ku hûn jî goşt bixwin. Ji ber ku roja bapîrên we ji warê Misrê ve derxistim, bona pêşkeşiya şewitandinê û qurbanê ji wan re negotim û emir nedam wan. Hew vêya ji wan re emir kirim û gotim. Gotina min guhdarî bikin û ez ê ji we re bibim Xwedê û hûn ê jî ji min re bin netewe û di her rêya ji we re emir dikim de bimeşin ku bila ji we re beqencî. Lêbelê guhdarî nekirin û guh nedanê, hew di şîretên xwe de û di enyada dilê xwe yî xerab de meşiyan û ne pêş ve lêbelê paş ve çûn. Cergî ji rojên bapîrên we ji warê Misrê ve derketine heta îroj bi lezkirin û şandinê hemû qulên xwe pêxemberan ji we re şandim û min guhdarî nekirin û guh nedan min û histiyên xwe hiş kirin ya ku jiya bapîrên xwe xerabtirin kirin. û tu yê hemû van gotinan ji wan re bibêje, lêbelê dê te guhdarî nekin û tu yê bangî wan bike. Lêbelê dê bersivê nedin te û tu yê ji wan re bibêje, netewa ku gotina Xwedayê xwe Xudan guhdarî nakin û fêr nabin ew e. Rasteqînî tu nebû û ji devên wan ve qut bû. Ya Orşelîm, porê xwe jê bike û bavêje û ser girên tazî lawûjan bixwîne. Ji ber ku Xudan netewa jê xezebê dikir ji xwe avêt û berda. Ji ber ku lawên Cihuda ya ku çavê min de xerabê kirin. Xudan dibêje, bona xaniyê ku bi navê min ve tê bankirin mindar bikin, tiştên xwe yî mekruh xistin wê. û bona lawên xwe û qîzên xwe de agir de bişewitînin, li tofeta ku di newala Ben Hînomeyî de cihên xwe yî bilind ava kirin. Emrê vêya min neda, ji hişê min jî derbas nebû. Ji ber vê yekê, avay, Xudan dibêje. Roj tên, tu êdî dê ji wir re ne Tofet û çemê lawê Hînom, lêbelê dê çemê serjêkirinê bête gotin û heta ku cih nemîne dê li Tofetê binax bikin. û dê laşên vê neteweyê ji cenawirên erdê re û civîkên ezmana re bin xwarin û kesî ku wan bitirsîne dê tune be. û ez ê ji bajarên Cihuda û ji kuçeyên Orşelîmê dawiya dengê kêfxweşiyê û dengê şabûnê û dengê zava û dengê bûkê bînim. Ji ber ku dê war xerab be. Beşa heştemîn. Xudan dibêje, dê wê gavê hestiyên qiralên Cihudayê û hestiyên serokên wan û hestiyên kayînên wan û hestiyên pêxemberên wan û hestiyên kesên ku li Orşelîmê rûniştine ji gorên wan ve derxînin û dê wan li ber rojê û li ber heyvê û li ber hemû artêşa ezmanan ên ku ji wan hez dikirin û qultiyê ji wan re dikirin û li pê wan dimeşiyan û li wan digeriyan û perestinê ji wan re dikirin re raxin. Dê nedin hev û neyên binax kirin. Dê li wecê axê de bibin zibil û hemûya maweya ku ji ber vê eşîra xerab ve mayî li hemû cihên ku wan surgûn kirime yên ji ber mayîne dê ji zindîbûnê zêdetir mirinê hilbijêrin. Xudanê artêşan dibêje. û tu yê ji wan re bibêje, Xudan wisa dibêje. Ma mirov bikeve dê ra nebe. Mirov çewt dibe û şûnda nayê. Ma çima ev netewa Orşelîmê her tim bi cebaniyê dizîvirin? Bi fenekiyê ve dizeliqin naxwazin şûnda vegerin. Baş guhdarî kirim û bihîstim. Rast negotim bi gotina çi kirim, tu kes ji xerabiya xwe ve tobe nake. Her yek mîna hespên ku bona cengê diteqizin ve digerin reva xwe. Belê, leglegal ezmanan wextê xwe yî eşkere dizane û qumrî û pereselkê û quling çavderiyê li wexta hatina xwe dikin. Tenê netewa min bi daraziya Xudan nizanin. Ma çawa hûn dibêjin em bi zanyarin û zagona Xudan dimedeyî? Lêbelê avay, pênûska derewîn ya nivîskaran derewê rêz kir. Zilamên bi zanyar şerm kirin, bêzar bûn û bi dest veketin. Avay, ew gotina Xudan ji xwe ve avêtin û ma çi zanyariyê di wan de heyî? Ji ber vê yekê ez ê jinên wan bidim kesên din, zeviyên wan jî bidim yên ku wan ji xwe re bikin milk. Ji ber ku ji biçûk heta mezinên wan zebûnê qezenca xerab, ji pêxember heta kayîn her yekê ji wan derewan rêz dikin. û
û dema xweşî tune bû wan bi gotina xweşî birîna qîzan netewî min ji ser ve qenc kirin. Gelo dema tiştê mekroh kirin şerm kirin? Na, qet şerm nekirin. Bi sorbûnê çiyê jî nizanin. Ji ber vê yekê ew jî bikevin navê yên ku ketine. Demal wan seyetî bête kirin dê tilpekî bibin. Xudan dibêje, ez ê wan bi tûmî biqedînim. Xudan dibêje, dê mev de tirî tune be û dê darê hijîrê de hijîr tune be. Dê pel jî biçilmise û tiştên ku dame wan dê ji wan herin. Ma çima em li ciyê xwe rûdinin? Bicivin ku em bikevin bajarên bi dîwar û li wir bêdeng bibin. Ji ber ku Xwedayê me Xudan me bêdeng kirin û ava ziravikê bi me re dan ve xwarin. Ji ber ku meldê jî Xudan sûç kirin. Em li benda xweşiyê man, lêbelê qencî nehat û em li benda wexta şifayê man û avay, bêzarî. Xorîna hespan ji danê ve tête bihîstin. Ji hêrîna hespên bihêz hemû welat dilerze. Ji ber ku ew hatin û warê û hemû yên ku di hundirê wê de ne, bajêr û yên ku tê de rûdinin xwarin û qedandin. Ji ber ku avay, ez mar û margîskên ku li wan sêr nayên kirin bişînim nav we û dê we vedin. Xudan dibêje. Ger ez bikarbû mal dijî keserê xemrevîntiyê li we bikirama. Di hundirê min de dilê min şewş dibe. Avay, ji warekî zaf dûr ve feryada qîzan netewî min, ma Xudan ne Siyoneyî, qiralê wî ne li wir e? Ma çima pûtên xwe yê qewartî û tiştên xwe yê biyan û vala min hêrs kirin? Dema dasê derbas bû, havîn gihaşt dawiyê û em xelas nebûn. Ez ji ber birîna qîzan netewî xwe birîndar bûm. Reşan li xwe kirim, şaştiyê bi min vegirt. Malgîla adê merhem nîne, li wir hekîm nîne. Wê gavê gelo çima qîzan netewî min nehat qenc kirin? Beşane hemîn. Xwezîka bila serê min çavkaniya avan û çavê min çavkaniya îstiran ba ku ez kuşteyên qîzan netewî xwe re şev û roj bigiriyama. Xwezîka ji min re li çolê qonaxek rêviya hebû ba ku min dev ji netewî xwe berda û ez cem wan biçûme. Ji ber ku ew giş zinê kir henga xayînan. û wekî tîrên wan bin, zimanên xwebona derewan divenînin û li welêt xurt bûn, lê nebûna rasteqîniyê. Ji ber ku ji xerabiyê derbasî xerabiyê dibin û min nas nakin. Xudan dibêje. Bila herkes xwe ji cîranê xwe ve biparêze û tu birayî re ewle nebin. Ji ber ku her biradê zaf bixapîne û her cîran gotnê bikişîne û bigerîne. û dê herkes cîranê xwe bixapîne û dê rastiyê nebêjin. Derew gotnê hînî zimanê xwe kirin. Bona fesadîkirinê diwestin. Cihê ku tu lê rûdinî di navbera fenekiyê de yî. Ji ber fenekiyê naxwazin ku min nas bikin. Xudan dibêje. Ji ber vê yekê Xudanê artêşan wisa dibêje. Avay, ez ê wan bihilînim û ez ê wan biceribînim. Ji ber ku ma ji ber qîzan netewî xwe min ê hîn çawa bikira. Zimanê wan tîrekî ku dikuje, fenekiyê dibêje. Bi devê xwe ve ji cîranê xwe re xweşî dibêje û di hundirê xwe de kemînê jêre datîne. Ji ber vê yekê ma zêsayetiyê li wan nekim. Xudan dibêje, ma canê min ji gelekî wisa tolê hel nade. Ez ê bona çiyayan bigirîm û fîganê bikim û ez ê bona çêregehên çolê lawijan bixwînim. Ji ber ku şewitîn, tu kes derbas nabe û dengê keriyan nayê bihîstin. Civîkên ezmanê jî, cenawiran jî reviyan uçûn û ez ê Orşelîmê bikim komên keviran û cihê çaqalan û bajarên Cihûda jî ez ê bikim wêraneyek ku tu kes tê de rûnanê. Ma kî ye ew zilamê bizanyar ku bila vêya fêm bike? û ew zilam kî ye ku bona ku bigihîne devê Xudan jê re gotiye? Çima welat tu nebû, mîna çolê şewitî, tu kes derbas nabe? û Xudan dibêje, madem ku dev ji zagona min ya ku danîbûn ber wan berdan û bi guhdarîkirina gotina min tê de nemeşiyan û li pêy enyada dilên xwe û li pêy balên ku bapîrên wan hînî wan kiribû meşiyan, ji ber vê yekê Xwedayê Îsraîlê Xudanê artêşan wisa dibêje. Avay, ez ê ji wan re ji vê netewê re gihayê tal bidim xwarin û ez ê ava ziravkê bi wan re bidim vexwarin û ez ê wan di nav neteweyên ku ne wan û ne jî bapîrên wan pê nizanin de belav bikim û heta ku ez wan biqedînim, ez ê şûr ji pêyê wan vebişînim. Xudanê artêşan wisa dibêje. Qenc bifikirin û bangî pîrekên digirîn bikin ku bila werin û pîrekên bi huner jî bînin ku bila werin û bila bilezînin û bona me fîganê bikin ku çavên me hêstiran birjînin û bila pêlûyên me avan birjînin. Ji ber ku ji Siyonê dengê fîganê tête bihîstin. Em çawa helaq bûn? Zaf şermezar bûn. Ji ber ku me dev ji welat berdan. Ji ber ku welatê me xera kirin. Lêbelê ya pîrekno, gotina Xudan guhdarî bikin û bila guhên we gotina devê wî bigirin û fîganê hînî qîzên xwe bikin. Bila herkes jî lawijê hînî cîranê xwe bikin.
Jiber bona ku ji kuçan zarokan ji qadan egîdan bibirin û bavêjin mirin bi şivakê me ve hilkişiya ket qesrên me. Bibêje, xudan wisa dibêje, laşê mirovan li rûyê beerê mîna zibilê û mîna demetê ku li pey dasvan dikevin, dê bikevin û kesî ku bide hev tê tune be. Xudan wisa dibêje, bila zilamê bi zanyar bi zanyariya xwe ve pesnê xwe nede û bila egîd bi hêza xwe ve pesnê xwe nede. Bila zilamê dewlemend bi dewlemendiya xwe ve pesnê xwe nede. Tenê pesnê xwe de bila veya bi fehmkarîbûnê û bi zanîbûnê yê kul dinê bi xêr, dadî û rastiyê dike, xudan ezm ve pesnê xwe bide. Ji ber ku ez vana hez dikim. Xudan dibêje. Avay, xudan dibêje. Rojên ku ez ê sehetiyê li hemûyên bi sunnet di bêsunnetbûna wan de Misrê û Cihudayê û Edomê û lawên Amon û Moabê û hemûyên li çolê rûdinin û serê rîhên wan jêkirine re bikim tên. Ji ber ku hemûya van neteweyan bêsunnetin û hemûya mala İsraîlê jî di dil de bêsunnetin. Veşa de hemîn. Gotina ku xudan ji we re dibêje guhdarî bikin ya mala İsraîl. Xudan wisa dibêje. Hînî rêyên neteweyan nebin û ji nîşanên ezman ve bêzar nebin. Ji ber ku neteweyan ji wan bêzar dibin. Ji ber ku kevneşopên neteweyan tiştê vala ne. Ji ber ku dar ji daristanê ve jê dikin, bi bivir karê destê ostê ye. Bi zîv û zêr ve wê dixemilînin, bi bizmar û çakûcan wê dizexmînin, ku ji ciyê xwe ve tev nebe. Karê tornekar mîna darê xurmê ne û nikarin gotinê bibêjin. Hewcekirina kişandina wan hene. Ji ber ku nikarin bimeşin, ji wan netirsin. Ji ber ku nikare xerabiyê bike. Di wan de qencî jî nîne. Mîna te nîne ya xudan. Tu mezinî û di hêzê de navê te mezinî. Ya qiralê netewan, ma kîj te natirse? Ji ber ku li te tê, di nav hemû zilamên bi zanyar yên neteweyan de û di hemû welatan de mîna te nîne. û girt pev re bûn xêvik û bêaqil. Perwerda putan, ew hew dalîteke. Ji tar şişê lewhên zîv ên hatine kutandin û ji ûfazê zêr tê teanîn. Karê destê hoste û zêrînger e. Laciverd û erxewanî bona kincê wan e. Girt karê destê bi hunerin. Lêbelê xudan xwedayê heq e. Xwedayê ku zindî ye û qiralê abadîn ew e. Ji hersa wî dinya dilerze û li ber xezeba wî neteweyan nikarin bisekinin. û nejwan re wisa bibêjin. İlahên ku ezmanan û erdê naafirandine, dê ew ji erdê û ji bin ezmanan tune bibin. Erdê bi hêza xwe ve afirand, dinê bi zanyariya xwe zeximand û ezmanan bi fehmkariya xwe ve raxistin. Dema ew deng bide, li ezmanan av dixwişên û ji nîçkên erdê duh bilind dikin. Bona baranan bi rûskan çêdikin û ji xezineyên xwe ve ba derdixîne. Herkes bu ehmeq û nezan. Dê her zêrînger ji ber pûtê xwe yê qewartî şermezar bibe. Ji ber ku pûtê wî yê rijandî derew e û di wan de hilm nîne. Ew tiştên vala ne, tiştên vala yê gumreşiyê ye. Dema sehetî li wan bête kirin, dê tune bibin. Para Aqub ne mîna wan e. Ji ber ku yê şiklê de her tiştî ew e. Ezbeta mêrasa wî jî İsraîl e. Navê wî xudanê artêşan e. Ya tu, yê ku di hundirê bircê de rûdine. Bixçika xwe ji erdê ve bide hev. Ji ber ku xudan wisa dibêje. Avay, ez îcariyên ku li welêt rûdinin bi qûsik ve bavêjim û wan têxim tengasiyê ku bila bibihîzin. Ji ber birîna min, wey li serê min. Birîna min jan dide. Lêbelê ez gotim, bi rastî ev derdê min e û divê ez lê deyax bikim. Çadira min xerab û hemû benên min qetiyan. Zarokê min ji cem min ve derketin û ew tunine. Êdî yê ku çadira min bişidîne û dawên wê lêkin nîne. Ji ber ku şivan bûn xêvik û li xudan ve negeriyan. Ji ber vê yekê karên wan qenc neçûn û hemû keriyên wan belav bûn. Bi gotina guhdar be. Avay, tê, gotinek heye. û bona bajarên Cihudayê wêran bike, bike cihê çeqel ji warê bakur ve lerzîna mezin. Ya xudan, dizanim ku rêya mirov ne destê wî deyî. Gavên xwe rastkirin ne destê mirovê ku dimeşe deyî. Ya xudan, min ne bi hêrsa xwe, bi pîvanê ve perwerde û aş bike. Yana tu yê min daxîne nîmbûnê. Hêrsa xwe bi ser neteweyên ku bi te nizanin û bi ser eşîrên ku bangî navê te nakin ve birjîne. Ji ber ku wan Aqub xwarin, belê wî xwarin û qedandin û welatê wî wêran kirin. Beşa yazdan. Ji xudan ev gotin ji Yeremya re hat. Gotinên vê peymanê bibîzin û ji zilamên Cihudayê re û jiyên ku li Orşelîmê rûdinin re bibêjin û ji wan re bibêje. Xwedayê İsraîlê xudan wisa dibêje. Yê ku gotina vê peymanê guhdarî neke, bila bi nalet be.
او peymana ku roja bapîrên we ji warê Misrê ji ocaxa hesim ve derxistim emir dam wan û gotim. Bona warê ku jê şîr û hungiv derike wekî îro ji bo bidim wan, ji bo sonda ku ji bapîrên were dayî me bizexmînim, gotina min guhdarî bikin ku li gora her tiştên ku ji were emir kirime wan çê bikin. Bi vî awayî hûn ê ji min re bin netewe, ez ê jî ji we re bim Xwedê û bersivê dam û amîn ya Xudan gotim. û Xudan ji min re got. Giştikên van gotinan li bajarên Cihûda û li kuçeyên Orşelîmê bang bike û bibêje. Gotinên vê peymanê bibîzin û wan bikin. Ji ber ku ji roja ku lez kirim û bi gotina min guhdarî bikin. Şadeyîkirinê bapîrên we ji warê Misrê derxistime heta îroj bi quwet şadeyî wan kirin. Lêbelê guhdarî nekirin û guh nedan û gişt di enyada dilên xwe yê xerab demeşiyan. Min jî hemû gotinên vê peymanê bi ser wan veanîn. Ew peymana ku bona bikin emir kirim, lêbelê nekirin. û Xudan ji min re got, xayîntiya mêrên Cihûdayê û ya yên ku li Orşelîmê rûdinin derket holê, vegeriyan fesadiya bapîrên xwe ên ku nedixwastin gotinê min guhdarî bikin û bona ji îlayên wekî din re qultiyê bikin li pey wan çûn. Mala İsraîl û mala Cihûda peymana min ya ku bapîrên wan re birî bûm xera kirin. Ji ber vê yekê Xudan wisa dibêje, havay, ez ê xerabeyekê ji wan re bînim ku dê nikaribin jê derkevin û dê feryadê ji min re bikin û ez ê wan guhdarî nekim. Wê gavê yên ku li bajarên Cihûdayê û li Orşelîmê rûdinin dê herin û jîlayên ku ji wan re bi xurê vexistibûn re feryadê bikin û dema asîv bê serên wan dê qet wan xelas nekin. Ji ber ku îlayên te li gor hejmarên bajarên te ne. Ya Cihûda û welgora hejmara kuçeyên Orşelîmê ew pêşkeşîgehên şermezar ji bo ku ji balê re bi xurê bişewitînin pêşkeşîgehan çıkandin. û tu bona vê netewê lava neke û bona wan dua û hewînê nexwaze. Ji ber ku dema ji ber tengasiya xwe bangê min bikin, ez ê wan guhdarî nekim. Ma çi karê evîna min li mala min heye? Madem ku bi gelekan re lîstokiyê kiriye û goştê ku hatiye pîrozkirin ji te ve derbas bû, dema xerabî bikar bê, tu bi dilxweşiyê dicoşe. Xudan navê bi mêwa xwe ya qenj xweşik darê zeytûnê yê hêşîn te kir. Bi galegala welwelê li ser wê agir pê vexist û guliyên wê şikestin. Ji ber xerabiya ku mala İsraîlê û mala Cihûdayê bona ku min hêrs bikin ji bal re bi xur vexistinê bi xwe re kirine, Xudanê artêşan ên ku te çıkandiye li dijî te emrê xerabiyê da. û Xudan ji min re gihand û ez jî fêr bûm. Wê gavê tekarên wan nîşanî min kirin. û ez mîna berxika dermale ya ku dibin serjêkirinê bûm û nizanî bûm ku bi gotina em darê tevî mêwa wê helaq bikin û wê ji warê jindiyan ve jê bikin û bavêjin ku bila êdî navê neyê bîranînê, li dijî min duzenê şê dikin. Lêbelê tu ya Xudanê artêşan yê ku bi dadiyê serweriyê dike, dil û gurçikan diceribîne. Ez ê tola ku tu yêlwan hilde bibînim. Ji ber ku doza xweşter e vekirim. Ji ber vê yekê bona mêrên Anatotê Xudan wisa dibêje. Ew ên ku bi gotina bi navê Xudan ve pêxembertiyê neke ku tu bi destê me nemire, li canê te digerin. Ji ber vê yekê Xudanê artêşan wisa dibêje, havay, ez ê seyetiyê li wan bikim. Dê egîd bi şûr ve bimrin. Dê law qîzên wan bi xelayê ve bimrin. û dê ji wan re mawe nemîne. Ji ber ku ez ê xerabiyê ji mêrên Anatotê re bînim. Ez ê sala wan ya ku li wan seyetî bêtekirin bînim. Beşa dozdan. Ez kengê bi te re tekevim keftûleftê, tu bi heqî ya Xudan. Lê dîsa jî ez ê derheqê daraziyan de bi te re biaxivim. Ma çima rêya xeraban bi oxur û xayîn giş bêxemin? Te wan çıkandin û reh berdan, mezin dibin û mêvê jî didin. Di devên wan de tu nêzîkî, lêbelê tu ji dilê wan ve dûrî. û tu, ya Xudan, tu min dizanî, min dibînî û ka dilê li dijî te çawayî, tu diceribînî. Wan mîna mîhên qesaban cihê bike û bona roja kuştinê wan amade bikin. Ka dê heta çi wextî welat şînê bikişîne û giyayê beyerê hişk bin? Ji ber xerabiya yên ku lê rûdinin heywan û civîk tune bûn. Ji ber ku wan dê dawiya me nebîne gotin. Gerteyên ku peya diçin dabazdan û tewestan dibin, ka tu yê çawa bi hespan re pêşbaziyê bike? û tu ku li warê xweşiyê ve ewleyî, ka tu yê ser xwe çûna Urdunê de çi bikî? Ji ber ku birayên te û mala bavê te jî ew jî xayîntê ji te re kirin, ew jî li pey te bang kirin. Ger gotinên qenjî ji te re bikin, ji wan bawer neke. Min dev ji mala xwe berda, mêrasa xwe ji ser xwe ve avêtim. Delala canê xwe dan destê neherên wî. Mêrasa min ji min re bû mîna şêrê daristanê. Bi ser min ve gurmîniyê kir. Ji ber vê yekê jê kerihîm.
Mirasa min gelo jmin re bûyî civîka deqteqî û hov bi dor û ber civîkên hov gelo li dijî wê ne. Herin hemû cenawirên beyarê bicivînin. Bona ku bixwin û biqedînin bînin. Pir şivanan rêzê min xera kirin. Para min cûtin, para minê xweşik kirin çola tenha. Wê wêran kirin. Wekî wêranxaneyek be li hemberî min şînê digre. Hemûyê welêt bû wêran. Ji ber ku tu kes wê naxin dilên xwe. Li çolê talankir hatin ser hemû girên tazî. Ji ber ji seriyekî warê heta seriyekî dinî warê şûrê xudan dixwe û diqedîne. Ji hemûya mirov re xweşî nîne. Genim çandin û yên ku danîn çandin. Kedê dan û fêdê nedîtin. û ji ber hêrsa soriya xudan ji zadê xwe ve şerm bikin. Xudan li dijî cîranên xerab ên ku dest li mêrasa ku bi mêrasî dayî me netewa xwe İsraîlê didin wisa dibêje. Avay, ez ê wan ser erdê wan ve rakim û ez ê ji nav wan mala Cuhuda rakim. û dê wisa be, paşî ku wan rakim ez ê bizîvirim û dê heypa min li wan bê û ez ê her kesî vegerînim mêrasa wan û her kesî vegerînim welatê wan. û dê wisa be, çawa ku bar re sondxwarinê hînî netewa min kirin, ger ew jî hînî rêya netewa min û bi gotina bona heqê hebûna xudan bi navê min ve sondxwarinê hîn bibin, wê gavê dê di nav netewa min de bi bingeh bibin. Lêbelê ger guhdarî nekin, wê gavê ez ê wê netewê rakim, ez ê ji rehê ve rakim û tu nebikim. Xudan dibêje. Beşa sêzdehan. Xudan ji min re wisa got. Here û ji xwe re piştikek kitan bikire. Bikire û li pişta xwe bigerîne û wê nexe avê. û li gora gotina xudan piştikê stendim û wê li pişta xwe vegerandim. û cara duwemîn vê gotina xudan ji min re hat. Piştika li pişta xwe ya ku te stendibû rayêle û rabe. Here çemê Feratê û li wir di kovika zinar de wê veşêre. û çûm û mîna ku xudan emir dabû min li cem Feratê wê veşartim. û paşî pir rojan wisa bû ku xudan ji min re got. Rebe û piştika kuştere gotibim here Feratê û li wir veşêre ji wir rayêle. û çûm Feratê û kolandim û ji ciyê ku veşartibûm piştikê rahiştim û avay. Piştik riziya bû û ji tu tiştî re nedibû. Wê gavê vê gotina xudan ji min re hat. Xudan wisa dibêje. Ez ê kubra Cuhudayê û kubra meziniya Orşelîmê wisa birizînim. Ev netewa xerab ya ku naxwazin gotinê min guhdarî bikin, di enyada dilê xwe de dimeşin û bona ku ji îlayên wekî din re qultiyê bikin û bona ku peristinê bikin li pê wan meşiyane, dê bibin mîna vê piştika ku ji tu tiştî re nabe. Ji ber ku gerşûtik çawa pişta mirovan re bizeliqe, hemûya mala İsraîlê û mala Cuhudayê bi vî awayî bi xwe ve zeliqandim. Xudan dibêje, zeliqandim ku bila ji min re bibin netewe û nav û deng û hemd û xweşikî, lêbelê wan guhdarî nekirin. Ji ber vê yekê, tu ê vê gotinê ji wan re bibêje. Xwedayê İsraîlê xudan wisa dibêje. Dê her hebanev xemrê ve tijî bibin. û dê ji te re bibêjin, ma em qey baş nizanin ku dê her hebanev xemrê ve tijî bibin. Wê gavê tu ê ji wan re bibêjî. Xudan wisa dibêje. Avay, ez ê hemûyên ku li vî werî rûdinin, qiralên ku li ser texta Dawîd rûdinin û kayînan û peyxemberan û hemûyên ku li Orşelîmê ve rûdinin bi serxweşiyê vedagirim. û bav û lawan wekî ku pev re bin, ez ê wan li hev bixim. Xudan dibêje. Dê heypa min wan neyê û ez ê neparêzim. Ez ê helaqkirina wan de dilovaniyê nekim. Guhdarî bikin û guh bidin. Ne bi kubir bin. Ji ber ku xudan got. Berî ku tarîbûn dakeve û berî ku lingên we li ser çiyayên tarî lingên we neçerixin û dema hûn li benda ronahiyê bin, berî ku wê venezîvirîne siya mirinê û reşetariyê bîne mezintiyê bidin xwedayê xwe xudan. Lêbelê ger hûn wî guhdarî nekin ji ber kubra we, dê canê min bi dizîka ve bigirî û çavê min bi jan û êş ve bigirî û dê êstiran birijîne, ji ber ku geriyê xudan sirgûn kirin. Ji qiral re û ji dayika qiral re bibêje, xwe nizm bikin û li erdê rûnin, ji ber ku xemla serê we taca we ya xweşik ket. Bajarên başûr hatin girtin û kesî ku vekên lîne. Hemûya Cuhudayê hatin ajotin, giş pev re hatin ajotin. Çavên xwe rakin û yên ku ji bakur ve tên bibînin. Keriyê ku ji te re hatiye dayîn, keriyê te xweşik kal ku derî? Dema zilamê ku te hevalbûna xwe hînî wan kirine, bi serîtî deyne ser te, tu ê çi bibêjî? Mîna janên pîreka ku diwelidîne, gelo dê jan bi te ve jî negre? û ger di dilê xwe de tu, ma çima vana hatin serê min bibêjî? Ji zêdeyiya fesadiyên te dawa te vebû û bi dijwarî paniyên te tazî bûn. Gelo hebeş dikare çermê xwe an jî piling deqên xwe biguherin? Wê gavê hûn ên ku hînî xerabîkirinê bûne,
Hûn jî dikarin qencê bikin. Ji ber vê yekê ez ê wan mîna hûrkê kayê bi bayê çolê ve dikeve belav bikim. Pişka kuşterek ketiye para kuştere pîva me ew e. Xudan dibêje. Ji ber ku te min ji bîr kir û tu bi derewê ve ewle bû. Ji ber vê yekê ez ê jî dawên te hilkişînim ser wecê te û dê şermiya te xuyanî bibe. Li ser girên ku li beyarê ne tiştên te yên mekruh zînayên te û herînên te bêariya fehşetiya te dîtim. Wey serê te ya Orşelîm, tu ê neyê paqij kirin. Ka heta çi wextî? Beşa çardahan. Gotina Xudan ya ku derheqê ziwabûnê de ji yêrem ya rahatiye. Cuhuda şînê dikşîne û deriyên wê renavêtî reşan li xwe kiriye. Li erdê rûdinin û qêrîna Orşelîmê bilind bû. û pêşatiyên wê biçûkên xwe dişînin navan. Tên sarıncan wavê nabînin. Feraxên wan vala ve digerin. Şerm dikin û risway dibin û serê xwe dixumînin. Ji ber ku li welêt baran nîne, ji ber erdên qelişîne cotkar şermezar dibin. Serê xwe dixumînin. Belê, askal çolê jî çêlka xwe dizîne û berdide, ji ber ku giya nîne. û kerên ku vî li ser girên tazî disekinin. Mîna çeqelan hewayê bên dikin. Çavên wan ditefin, ji ber ku eşînayî nîne. Bi rastî ger fesadiyên me li dijî meşadeyiyê bikin jî, tu ji ber navê xwe ya Xudan bişuxile. Ji ber ku çivanokiyên me zafin. Me li dijî te sûcê kirin. Ya tu, hêviya İsraîlê, di dema tengasiyê de xelaskerê wê, maçima tu li welêt dibe mîna xerîbekî û mînarê wî yek bona şevbirkê bike ji rêya xwe ve çewt dibe? Maçima tu dibe mîna zilamekî şaş bûye û egîdekî hêza wî nîne ku xelas bike? Lê belê tu di nav me de yî, ya Xudan, wan bi navê te ve tên ban kirin, me bernede. Xudan ji vê netewê re wisa dibêje, bi vî awayî ji gerînê hez kirin, lingên xwe negirtin, ji ber vê yekê Xudan ji wan ve nerazî ye. Dê niha fesadiya wan di bîra xwe de bîne û sehetiya sûcê wan bike. û Xudan ji min re got, bona ku ji vê netewê re qencî bibe, lavan neke. Dema rojiyê bigirin ez ê feryadê wan nebihîzim û dema pêşkeşiya şewtandinê û pêşkeşiya anan pêşkeş bikin, ez ê ji wan razî nebim. Lê belê ez ê bi şûr û bi xelayê û webayê wan biqedînim. û gotim, ax ya Xudan, Xudan, avay, pêxemberan ji wan re hûn ê şûr nebînin û dê di we de xela tu nebe. Lê belê li vî cihî bi rastî jî ez ê selametê bidim we dibêjin. û Xudan ji min re got, pêxemberan bi navê min ve pêxemberiya derewîn dikin. Wan neşandim û emir li wan nekirim. Pêxembertiya ku li we dikin xewn û xeyalekî derewîn û falavejî û tiştên vala û fenekiya dilên wan in. Ji ber vê yekê Xudan wisa dibêje. Dema em werin pêxemberên ku wan neşandime û ên ku bi gotina dê li vî warî şûr û xela tu nebe, bi navê min ve pêxembertiyê dikin. Dê ev pêxemberan bi şûr û xelayê ve biqedin. û netewa ku ji wan re pêxembertiyê kirine jî, dê ji ber xela û şûrê bên avêtinî kuçeyên Orşelîmê û yê ku wan, pîrekên wan û lawên wan û qîzên wan bi nax bike tu nebe. Ji ber ku ez ê xerabiyên wan bi ser wan ve birjînim. û tu yê vê gotina ji wan re bibêje. Bila çavên min bi şev û rojê hêstiran birjînin û nesekinin. Ji ber qîza netewa min, ya ku neçûye mêr bi lêxistinekî zaf xemdar, bi şikestina mezin ve şikest. Ger ez derkevim beyarê, avay, yên ku şûr wan kuştine û ger ez bikevim bajêr, avay, nexweşiyên xelayê. Ji ber ku pêxember jî, kahîn jî di gera welêt de ne û bi tiştekî ve nizanin. Ma te Cihudayê bi tûmî ji xwe avêtiye, canê te ji Sîyonê ve kerihî, ma çima telme xist û ji me re şîfanîne? Em li hêviya selametê man û qencî nehat û em li hêviya dema şîfayê man û avay, bêzarî. Ya Xudan, em bi xerabiya xwe û fesadiya bapîrên xwe ve dizanin, ji ber ku me li dijî te sûcê kirin. Doğra navê xwe de me biçûk nebîne. Texta mezintiya xwe erzan neke. Peymana xwe ya ku bi me re yî di bîra xwe de bîne û xera neke. Ma di nav putên neteweyan de yê ku dikare baranê bibarîne heye? û gelo ezman dikarin baranê bidin. Ya Xudan Xwedayê me, ma ew ne tu yî? û em ê li benda te bisekinin, ji ber ku te hemûyên van tiştan çêkirin. Beşa pazdahan. û Xudan ji min re got, ger Musa û Samûyê li hember min bisekinin jî, dîsa canê min berê xwe nade vê neteweyê. Wan ji ber min bavêjin ku bila derkevin. û dê wisa bibe ku dema ji te re bêjin em derkevin ku derê, tu ê ji wan re bêjî. Xudan wisa dibêje, yê ku bona mirinê be, dê ji mirinê re û yê ku bona şûr be, dê ji şûr re û yê ku bona xelayê be, dê ji xelayê re û yê ku bona sürgûnê be, dê ji sürgûnê re.
Wezê çar celebî deynim serwan, xudan dibêje. Bona kuştinê şûr, bona perçekirinê kûçikan û bona xwarin û qedandin û helakkirinê civîkên ezmanan û cenawirên erdê. û ji ber mana şehê lawê Hîskeyayê Qiralê Cihûdayê ji ber tiştên ku li Orşelîmê kirine, bona ku di nav hemû welatên dinê de bi vî alî û wî alî ve bê navetin ez ê wan bidim dest. Ji ber ku ya Orşelîm, madê dilê kîl te bişewte û dê hîfa kîl te were û madê kî bona ku rewşa te bipirse ji rêya xwe ve çewt bibe? Te min ji xwe ve avêt, xudan dibêje, tu paş veçû. Min jî destê xwe bi ser te ve dirêj kir û te helak kir. Ez ji ber poşmanbûnê êdî westiyam. û di deriyê welêt te wan bi melhevê berba kirim. Wan bê zarokiştim, netewa xwe tune kirim, ji rêyên xwe ve negeriyan. Jinên wan ên bî ji qûmên behrê zêdetir li hemberî min zêde bûn. Bi nîvrojê talanker bi ser wan ve, bi ser dayika egîdan ve anîm. Tengasî û toqînan nişka ve bi ser wê ve xistim. Pîreka ku heft zarokan anîne dinê lawaz ket û can da. Hîn bi rojê roja wê hilat. Şerm kir û we ji lê sor bû û ez ê yên ku ji ber wan mayîne li ber neyarên wan bidim şûr. Xudan dibêje. Ya dayika min, te min bona ku ez bi hemûya dinê re bim zilamê şer û zilamê keftûlev tê aniyê dinê. Wax li serê min. Min bi selefê pere neda û bi selefê pere nedan min. Lêbelê herkes naletê li min dikin. Xudan got, bi rastî ez ê te bona rastiyê xurt bikim. Bi rastî ez ê wexta asîvê û di wexta tengasiyê de neyar li ber te bidim lavakirin. Ma zilam dikare hesin, hesinê bakur bişkîne. Ez ê malên te û xezineyên te wekî talana bê berdêl bidim. Veya jî ji ber hemû sûcên te û di hemû sînorên te de bikim. û ez ê wan bi neyarên te re bişînim warên ku tu bi wan nizanin. Ji ber ku di hêrsa min de agirek dêl ser we vêkeve pêket. Tu dizanî ya xudan, min di bîra xwe de bîne û li ber min bigere û tola min ji yên ku bera min din ve hil de. Hêrsa xwe di derengiyê de neêle û min bi dest ve bernede. Bizanibe ku doğra te de rûswaytiyê kişandim. Gotinên te hatin dîtin û wan xwarim û gotinên te ji min re bûn kêfxweşî û ji dilê min re bûn şabûn. Ji ber ku ez bi navê te ve tê me bankirin ya Xwedayê artêşan xudan. Ez di komelên yên ku dikenin de rûne niştim û kêfxweş nebûm û nejoşiyam. Ji ber destê te ez tena serê xwe rûniştim. Ji ber ku te min bi xezebê veda girt. Ma çima êşa min bidomî û virîna min bêçare naxwaze ku qenc bibe? Bi rastî tu yê ji min re be mîna çemê xapînokî, an jî avên ku ne ewlene. Ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Ger tu vegere ez ê te şûnda bînim jî û tu yê li ber min bisekine û ger tu yê yê birêz ji yê bêrez cuda bike, tu yê bibe mîna devê min. Ew ê vegerin te, lêbelê nabe ku tu vegere wan. û ez ê te ji vê netewê re bikim dîwarekî tunç ya hatiye zexmandin û dêl dijî te cengê bikin, lêbelê dê quweta wan negêje te. Ji ber ku bona xelaskirina te û bona azadkirina te ez ê bi te re bim. Xudan dibêje. û ez ê te ji destê xeraban azad bikim û ez ê te ji lepên zilamên tirsehêz bi fidyê ve xelas bikim. Beşa şazda. û vê gotina xudan ji min re hat. Ji xwe re jin nestîne û bilal vê derê lawên te û qîzên te çê nebin. Ji ber ku bona law û qîzên li vir bên dinê û bona dayikên ku wan bînin dinê û bona bavên wan ên ku li vî welatî bûne sedema bûyîna wan xudan wisa dibêje. Dê bi mirinên jandar ve bimirin. Kesî ku bona wan li xwe bixe, dê tune be û dê neyên binaxkirin. Dê rûyê erdê bibin mîna zibilê û dê bi şûr û xelayê ve biqedin û dê laşên wan jî ji cenawirên erdê û civîkên ezmanan re bibin êm. Ji ber ku xudan wisa dibêje. Nekeve mala şînê û bona li xwe xistinê neçe û bona wan fîganê neke. Ji ber ku xweşiya xwe xêr û dilovaniyan ji vê netewê ve rakirim. Xudan dibêje. û dê li vî welatî mezin jî biçûk jî bimirin. Dê neyên binaxkirin û dê mirov bona wan li xwe nexin û xwe birîndar nekin û dê bona wan porê xwe neliçikînin. û dema ji ber mirî bona xemrevîniyê şînê bikişînin, dê nan neşkînin û dê bona dayik û bavên wan tasa xemrevîniyê bi wan ve nedim vexwarin. û bona xwarin û vexwarinê bi wan re rûnê. Tu yê nekeve mala ziyafetê. Ji ber ku Xwedayê İsraîlê xudanê artêşan wisa dibêje. Avay, ez ê di rojên we de û li ber çavên we ji vê derê dawiya dengê şabûnê û dengê kêfxweşiyê û dengê zava û dengê bûkê bînim. û dê wisa bibe ku dema tu hemûyên van gotinan bigihîne vê netewê, dema ew jî ji te re ma çima xudan li dijî me bê xerabiya me zingot û fesadiya me çi ye û sûcê ku me li dijî Xwedayê xwe xudan kirine çi ye bibêjin,
Tu jwan re bêjî, madem ku bapîrên we dev ji min berdan, xudan dibêje. û li pê îlayên wekî din meşiyan û ji wan re qultiyê kirin û ji wan re perîstinê kirin û dev ji min berdan û bi zagonê min ve negirtin. û we ji bapîrên xwe zêdetir xerabiyê kirin. Avay, hûn jî bona min guhdarî nekin, her yekê we li pê enyada dilê xwe ve dimeşin. Ji ber vê yekê, ez ê we ji vî welatî bavêjim welatekî ku bapîrên we jî hûn jî pê nizanin û hinêlwir şev û roj ji îlayên wekî din re qultiyê bikin, ji ber ku ez ê ji we re sayê nekim. Ji ber vê yekê xudan dibêje, avay, êdî rojên ku dê nebêjin, bona mafeya bûna xudanê ku lawên İsraîl ji Misrê ve derxistiye. Dê hew, bona mafeya bûna xudanê ku lawên İsraîl ji warê bakur ji hemû welatên ku wan ajotine derxistiye bibêjin. û ez ê wan dîsa bînim axîn ku dabûn bapîrên wan. Avay, ez ê pir masîvanan bînim, xudan dibêje, û dê wan bigirin û ez ê paşî wê pir nêçîrvanan bînim û dê ji ser her çiyayê û ji ser her gir û ji quntara zinaran nêçîra wan bikin. Ji ber ku çavê me li ser hemû rêyên wan ji wecê min ve neveşartiye û fesadiya wan ji çavê min re nehat veşartin. û pêşî ez ê fesadiyên wan û sûcên wan bi du qatî bidim. Ji ber ku bilaşên tiştên xwe yî sik ve welatê min gemarî kirin û bi tiştên xwe yî mekruh mêrasa min dagirtin. Ya xudan, quweta min û birca min û di roja tengasiyê de stargeha min. Dê netewê ji serîkên dinê ve werin cem te û bibêjin. Bapîrên me hew derewan mêras tendin. Pûtên bêqîmet yên ku qet nikarin alîkariyê bikin. Ma mirov ji xwe re îlahan çê dikin? Wew ne îlahin. Bo vê yekê ez ê van bidim naskirin. Avay, ez ê vî carî destê xwe û qudreta xwe yî di ser her tiştî de yî ji wan re bidim nasîn û dê bizanibin ku navê min xudan e. Beşa hevdean. Sûcê Cuhuda bi pênûska hesin bi serîkê almas ve hate nivîsandin. Dema lawên wan pêşkeşî û aşêrên wan ên ku li ser girên bilind li cem darên hêşînin di bîra xwe de danîn di lewha dilên wan û li qulûçên pêşkeşîgehên we ve hatin qewartin. Ya çiyayên min ê ku li beyarê ye. Di hemû sînorên te de ez ê malê te, hemû xezîneyên te û ciyên te yên bilind ji ber sûcê bidim talanê. û tu yê bi xwe dev ji mêrasa xwe ya ku dabûm te berde û ez ê li warê ku tu pê nizane ji neyarên te re qultiyê te bidim kirin. Ji ber ku we agirê di hêrsa min de aba dîn vêkeve pêxistin. Xudan wisa dibêje. Silamê ku mirov re ewle dibe û mirov ji xwe re dike bazû û dilê wî ji xudan ve biqete binalete. Ji ber ku dê bibe mîna dargezal çoleyî û dema qencî were dê nebîne. Hew li cêyên ziwa ên ku li çolê ne, li warê xwe ên ku tu kes rûnanê dêrûnê. Xwezî li wî zilamê ku bi xudan re ewle dibe û yê ku ew pê bawer e, xudan e. Ji ber ku dê bibe mîna darê ku li ber avê hatiye çikandin. Ew darê ku ji qeraxa şet ve rehên xwe berde û dema germî bê natirse û pelê wê hêşîn dibe û sala ziwatiyê de xemê nakişîne û ji mêvdayînê şûn da namîne. Dil ji her tiştî zêdetir xapînokî ye û qels e. Ma kî dikare wî fêm bike? Ez, xudan, bona ku ji her kesî re li gora dilên wan, li gora hilbera karên wan bidim, dil tev didim. Dil diceribînim. Kevê ku li ser hêkên wê nekiriye rûniştiye çawa be, kesê ku bi neheqiyê ve hebûnê qezenc kiriye jî wisa ye. Di nêviyê rojên wî de dev ji wî berdide. Ew jî di dawiyê de bêhişt dibe. Cihê perestgeha me texta mezintiya ya ku ji destpêkê ve hatiye bilindkirinê ye. Ya xudan, hêviya İsraîlê, dê hemûyên ku te berdane şerm bikin. Yên ku ji min qetiyane dê li axê ve bên nivîsandin. Ji ber ku dev ji xudan ji çavkaniya avên zindî berdan. Ya xudan, şîfayê bide min û ez ê şîfa bibînim. Min xelas bike û ez ê xelas bibim. Ji ber ku yê ez bi wî pesnaya xwe didim tu yî. Avay, ew ji min re kanê gotina xudan li ku ye? De bila were dibêjin. Lê ez jî li pê te ji şivanbûnê nereviyam û min roja asîvê nexwest. Tu dizanî, ya ku ji lêvê min ve derdikeve li ber çavê te bû. Ji min re nebe toqîn. Di roja asîvê de stargeha min tu yî. Yên ku bera min din bila şerm bikin. Lê belê ez şermezar nebim. Bila ew bikevin bêzariyê. Lê belê ez nekevim. Roja asîvê bîne ser wan ku bi du qas şikestinê wan bişkînin. Xudan ji min re wisa got. Here û li hemû deriyên Orşelîmê û li deriyê lawên netewa min ya ku qiralên Cuhuda dikevin û derdikevin bisekine. û ji wan re bêje,
ya kralên Cihudayê û hemûya Cihudayê û giştikên li Orşelîmê rûdinin. Yên ku ji van deriyan derbas dibin, gotina Xudan guhdarî bikin. Xudan wisa dibêje, canê xwe biparêzin û roja sebtê bar nekişînin. û ji deriyê Orşelîmê ve neynin hundir. û roja sebtê ji malên xwe ve bar dernexînin û qet tu karî nekin û roja sebtê mîna ku ji bapîrên we re emir kirime pîroz bikin. Lêbelê guhdarî nekirin û guh nedanê û bona ku nebihîzin û jê fêr nebin, hustiyê xwe hişk kirin. û dê wisa bibe ku ger hûn bona ku roja sebtê ji deriyên vî bajarî bar neynin û lêbelê bona ku bi tu kar nekirinê wê pîroz bikin, bi qencî min guhdarî bikin, Xudan dibêje. Wê gavê dê qiralan û serokan yên ku ser texta Dawud rûdinin, yên ku li erebeyan û li hespan siwar dibin, ew bi xwe û serokên wan mêrên Cihudayê û yên ku li Orşelîmê rûdinin, dê ji deriyê vî bajarî ve derbas bibin. û dê ev bajar abadîn li cihê xwe bimîne. û dê ji bajarên Cihudayê û ji dora Orşelîmê û ji warê Benyamînê û ji Şefalayê û ji Çiyayiyê û ji başûr pêşkeşiyên şewitandinê û qurbanan û pêşkeşiyên nan û gunnikê bînin û dê pêşkeşiyên şikiriyê bînin û werin mala Xudan. û ger hûn bi roja sebtê deriyê Orşelîmê de derbas nebûnê û barnekşandinê pîrozkirina roja sebtê de min guhdarî nekin, wê gavê ez ê deriyên wê de agir pê bixim û dê qesrên Orşelîmê bixwin û biqedînin û dê netefe. Beşa 18 Ev gotin ji Xudan ve hate Yeremya. Rebe û dakeve mala pîrot û li wir ez ê gotinên xwe bi te re bidim bihîstin. û ez daketim mala pîrot û avay li ser çerxê kar bikar dianî. û dema feraxê ku ji heriyê çê dikir destê pîrot te xera bû, wekî ji pîrot re xweş hate xuyanî kirin, dîsa ji wê feraxekî din çêkir. û vê gotina Xudan ji min re hat. Ya mala İsraîl, maqe ez nikarim mîna vî pîrotî li we bikim? Xudan dibêje, avay, herî destê pîrot te çawa be, hûn jî destê min de wisa ne, ya mala İsraîlê. Neteweyekê û an jî welatekî ji reyê ve rakirin û bona xera û tunekirinê, di dema ku ez ji ber wê bibêjim de, ger netewa ku min di derheqê wan de gotiye ji xerabiya xwe vegere, ez ê ji asîva ku bona li wê bikim difikirim poşman dibim. û dema gotina ku bona neteweyekî an jî welatekî ava bikim û wê biçikînim de ji ber wê bibêjim, ger bona ku gotina min guhdarî neke, ya ku çavê min de xerabe bike, ez ji qenciya ku bona qenciyê pê bikim gotime poşman dibim. û nihav mêrên Cihudayê re û biyên ku li Orşelîmê rûdinin re biaxive û ji wan re bibêje. Xudan wisa dibêje, avay, ez li dijî we pêşniyara asîvê dikim û li dijî we duzenekî difikirim. Niha her yekê we ji rêya xwe yê xerab vegerin û rêyên xwe û karên xwe baş bikin. Lêbelê ew dibêjin tiştekî vala, ji ber ku em ê li pê duzenên xwe ve bimeşin û dê her yekê me li gor enyada dilê xwe yê xerab bikin. Ji ber vê yekê Xudan wisa dibêje, niha nava neteweyan de bipirsin, ka kî tiştên wisa bihîstine? Qîza İsraîl ya ku neçûye mêr karekî zaf tirseyêz kir. Ma ji zinara zeviyê berfa Lubnanê tu carî kêm dibe, avên sar ên ku ji dûr ve diherikin tu carî ziwa dibin? Ji ber ku netewa min ji bîr kirin. Ji îlahên derewîn re bixurê vêxistin û bona ku dirêyên qeraxê ên ku axlê nehatine rijandin de bimeşin, dirêya wan de, dirêyên kevin de wan çerixandin ku bila welatê wan bikin tiştekî ku şaş dike û abadîn fîkandin lê bêkirin. Dê her kesê ku ji wir derbas bibin şaş bibe û dê serê xwe kil bike. Ez ê mîna bayê rojhilatê wan li ber neyar belav bikim û di roja wanî bêtariyê de ez ê neweç lê paş rê wan bidim. Wê gavê gotin, werin ku em dijî Yeremya duzenan bifikirin, ji ber ku di kahîn de zagon û di zilamê bi zanyar de şîret û di pêxember de gotin tune nabe. Werin ku em bi ziman lê bixin û qet tu gotina wî guhdarî nekin. Ya Xudan, qenc min guhdarî bike û gotina yên ku bi min re dikevin kevtûlev tê bibihîze. Malberdêla qenciyê xerabî tê tedayîn, ji ber ku ji canê min re kortalê kolan. Bona hêrsa te ji wan vergerînim, ji bo qenciyê bona wan bibêjim, ka çawa li ber tesekinî me di bîra xwe de bîne. Ji ber vê yekê lawên wan bidin xelayê û wan bidin destê şûr û bila jinên wan bê zarok û bî bimînin û bila mirin mêrên wan bibin. Di cengê de bila şûr li egîdên wan bixin. Dema tu nişka ve leşker bi ser wan ve bîne, bila ji malê wan ve qêrîn bête bihîstin. Ji ber bona ku min bigirin kortalê kolan û bona lingê min dafikan veşartin. Lêbelê ya Xudan, tu bi hemû şîretên wanî bona kuştinê li dijî min dizanî.
لفسادی وان نبورینه و سوجه وان جبر خو پاقج نکه لیبلی بلال برته تیک بچن ددما حرسا خود دجی وان بخبته بشان وزدان خدا وسا گوت هره و فراغ کی آخی نیا کاره پیروت بستینه وشکالپیرن نتوی وشکالپیرن کاینان چند حبیب گرجم خو و هل کششته لاوه هینوم یا کو لجه کتنا دریه هارسی تایگی و گوتنین کو از اشتره ببیجم لور بانک بکه و ببیجه. گوتنا خدان گهداری بکن یا قرالین جهودای و ین کل اورشلیم رودنن. خدای اسرائیل خدانی ارتشان وساد بیجه. آوای از آسیبه که بینم سر ور کو بلا گوهن هر ین کو ببیزم بچنگن. مادم کو من بردان و وی دری من دار کرن اولور جیلاین کو او باپیرن وان و قرالین جهودای پی نزانن را بخوره وخستن و وی دری بخوینا به سوجان داگرتن و وکی تشتکی که امره و ندامه و نگوتمه و جشیمن و درباس نبویه بنا کشبار را به پیشکشی شوتاندنه زاروکین خود داگر ده بشوتینن جیم بلند این بال آوا کرن جبر بیه که آوای خودان ده بیجه روش تینه که ایدی دجوه دره را توفت و نوالا لاوه هینوم نبیجن هاو دجه را نوالا سرجه کرنه بیتا گوتن و از شیرتین جهودا و اورشلیم الوه دره والا درخینم و از وانلبر نیارین وان بشور و بدستین کل جانین خودگرم و بخینم و از لاشین وان وکی خوارنه بدم جناورین عرده و جویکین ازمانان و از وی باجاری بکم تشتکی که لی شاش تیتماین و لی فیکاندن تیتکرن هر یکو جبر درباس ببه دی شاش بمینه و جبر همو آسیوین وی بفیکه و از گوشته لاوین وان و گوشته قیزین وان بوان و بدم خوارن و تنگاسی و دورگرتنا که نیارین وان و ین کل جانه خودگرن وان خستنه ده هر یکی وان گوشته جیرانه خو بخون و گاوه توی شربک لبر ظلامین که بتره دچن بشکینه و توی جوان رب بیجه خدا نه ارتشان وساد بیجه چاو که فراغا پیروت دشکینن و اوجی جاره که دن ناجبره از جی وی آوائی وی باجاری و وی نتوی بشکینم و حتی که جیه نمینه دل توفته بناخ بکن از وی باجاری جی بکن مینا توفته اولوی جیهی اولین که لور رودنن را وسا بکم خدان ده بیجه و ده مالین اورشلیمه و مالین قرالین جهودای ین که مردار بونه هموی وان خانیین که لسر خانیین وان جه هموی ارتش عزمانان را بخورات نشوتاندن و جه ایلاین وکی دن را پیشکشین رجاندن آتنه رجاندن ده ببن مینا جیه توفته و یرمیایی که خدان وی بنا پیغمبرتی بکشانده بود توفته جور وگریا و ده حوشه مالا خدان ده سکینی و جه هموی نتوی را گوت خدای اسرائیل خدانی ارتشان وساد بیجه آوای از هموی ناسیوین که لدجی وی باجاری گوتمه بینم سروی و همون نافچه اینوی جبر بنا که گوتنین ما گهداری نکن هستیم خواهش کرن بشابیستان پاش فوری لاوی کاین ایمر سرکارمند مالا خدان تما یرم یا وان گوتنان پیغمبرتی دکر وی بیست و پاش فور لپیغمبر یرم یا خست و الفلقی لدریه بنیامین یا جور آکو لمالا خدا نخست و روژا دم و سابو که پاشور یرمیا جفلقی درخست و یرمیا جره گوت خدا نناوه پاشور لهو ماگور میسابی بلتکر جبر که خدا وساد بیجه آوای از تشتره وج همو حسکرین تره بکم توقین و ده اویب شورین نرین توه بکبن و ده چاوین تبه بینن و از هموی جهودای بدم دسته قراله بابیله و ده وان باجون بابیله و ده بشور لوان بخه و از همو دولمندیا وی باجاری و همو قزنجاوی و همو تشتین وی بقیمت و همو خزینه انقرال جهودای بدم دسته نیارین ته و دیوان طالان بکن و رایلن و ببن بابیله و تو پاشور و هموین که دمالا ته در رودنن و نهرن سرگونه تو و همو اولین ته ین که تجوان را پیغمبرتیت دروین دکه و نبگی جنبابیله و لور بمرن و نلور بین بناخ کرن یا خدان تمن خاپاند از جی خاپیام تجمن خورتری و تمن ببن وخست از دتومیا روژه ده پیکنوک بوم هر کس قرفین خواب من دکن جبر چاو که هر جاری ده بیجم از فریاد دکم بگوتنا زوردستی و شلاندن ده قیرم جبر که دتومیا روژه ده گوتنا خدان جمن را بو رسوایتی و قرفوکی و از وید بیرا خود نینم و ایده از ابناوی و نبیجم گوتم و گاوید دلی من ده بو مینا اگره کی وکتی دنا وستی من ده و از جبخوا گرتن وستیام ایدیش دسته من و نای جبر کو کفتولفتی کرنا پرام بیستم بدور و بر توقین همو اولین من نزیک ین کل بندا کتنا منن دبیجن گلی بکن اما جی وی گلی بکن
dibe ku bixape wan bi ser wî ve bikevin û ji wî tola xwe eldin. Lê belê Xuda mîna egîdekî tirseyêz bi min re yî. Ji ber vê yekê ên ku bera min didin dê biçerixin û dê bi ser ve nekevin. Ji ber ku baqilî nekirine, dê bi rezîltiyekî ava dîn ya tu carî nayê ji bîrkirin zaf şermezar bibin. Lê belê ya tu, Xudanê artêşan, ê ku salih diceribîne, gurçuk û dilê wî dibîne. Ez tola ku tu yê ji wan hilde bibînim. Ji ber ku doza xweşter e vekirim, ji Xudan re bistirên, ji Xudan re şikiriye bikin. Ji ber ku canê xizan ji destê yê ku xerabiyê dikeve xelas kir. Roja ku ez hatime dinê bila bi nalet be. Bila roja ku dayika min minaniye dinê pîroz nebe. Zilamê ku gotina zarokek tê îlaw çêbû mizgîniyê ji bavê min re biriye û wî kêfxweş kiriye bila bi nalet be. û bila ew zilam bibe mîna bajarên ku Xudan poşman nebûye û wan xera kirine û bila sibeyê qêrîn û nîv roj bankirin bêtebîstin. Ji ber ku min di rehmê de nekuşt. Dê dayika min jî biba gora min û dê rehma wê her tim du canî bimaye. Maçima ez bona ku zehmet û keserê bibînim û rojên min bi riswaytiyê biqedin ji rehma dayikê ve derketim. Beşa 21 Gotina ku dema qral Tisedekiya, paş hûrê lawê Malkiya û Kaîn Tisefanyayê lawê Masayê şandin cem Yeremya û ez rica dikim bona me ji Xudan bipirse. Ji ber ku qralê Babilê Nebukadnesar li dijî me cengê dike. Dibe ku Xudan bi me re li gora hemû karên şaş dikin bike ku ew ji ser me rabe gotiye, ji aliyê Xudan ve ji Yeremya re hatiye. Wê gavê Yeremya ji wan re gotin. Hûn ê ji Tisedekiya re wisa bibêjin. Xwedayê İsraîlê Xudan wisa dibêje. Avay, ez ê haletên cengê yên di destên we de ne, ên ku hûn li dijî kildaniyên ku ji derveyî dîwaran dor û ber li we girtine û li dijî qralê Babilê bi wan cengê dikin şûn da vegerînim û wan di navenda vî bajarî de bicivînim. Waz ê li dijî we bi destê hatiye dirêjkirin û bi bazuya dijwar heta bi hirs û bi xeydê û bi xezebekî mezin cengê bikim. Waz ê li yên ku li vî bajarî rûdinin, li mirov jî û li heywan jî bixim û dê bi webayekî mezin bimirin. û paşî wê Xudan dibêje, ez ê Tisedekiyayê qralê Cihudayê û qulên wî û netewê yên ku li vî bajarî ji ber webayê şûr û xelayê mayîne bidim destê Nebukadnesarê qralê Babilê û destê neherên wan û ez ê bidim destê yên ku li canê wan digerin û dê wan şûr ve derbas bikin û wan neparêzin û dilê wî bi wan dê neşewte û dê dilovaniyê neke. û tu ê ji vê netewê re bibêje, Xudan wisa dibêje. Avay, ez rêya jiyanê û rêya mirinê datînim ber we. Yê ku li vî bajarî bimîne, dê bi şûr û bi xelayê û bi webayê ve bimirin. Lê belê zilamê ku derkeve hemberî kildaniyên ku dor û ber li we girtine û bikeve, dê sax bimîne û dê canê wî jê re be malekî talanê. Ji ber ku min berê xwe nebona qenciyê, lê belê bona xerabiyê da vî bajarî. Xudan dibêje, dê ji destê qralê Babilê ve bêtedayîn û dê wê bagir bêxe. û bona mala qralê Cihudayê gotina Xudan guhdarî bikin. Ya mala Davud, Xudan wisa dibêje, sibeyê dadiyê bikin û yê ku hatiye şelandin ji destê zordest xelas bikin. Yana dê ji ber xerabiya karên we hirsa min mîna agir derkeve û bişewtîne û dê tu kesê ku wê bitefîne tune be. Avay, ez li dijî te me. Ya tu, yê ku li newalê li zinarê deştê rûdine. Xudan dibêje, hûn ku makî da dikeve ser me. û makî dikeve şunwarên me dibêjin. û ez ê li gora hilberê karên we sehetiyê li we bikim. Xudan dibêje û ez ê daristana wî de agir bêxim û dê hemûya dora wê bixwe û biqedîne. Beşa 22 Xudan wisa got, da keve mala qralê Cihudayê û li wir vê gotinê bibêje û bibêje. Gotina Xudan guhdarî bike ey qralê Cihudayê, yê ku li ser texta Davud rûdine. Tu û qulên te û netewa te hûn ku ji van deryan ve derbas dibin. Xudan wisa dibêje, rastî û dadiyê bikin û yê ku hatiye şelandin ji destê zordest ve xelas bikin û neheqiyê li xerîb, sêwî û jimbiyê re nekin. Zordestiyê nekin û li vê derê xwîna bêsûc nerjînin. Ji ber ku ger hûn bi rastî vî tiştî bikin, wê gavê qralên ku li ser texta Davud rûniştine, dê li erebeyan û li hespan siwar bibin, ew û qulên wî û netewa wî dê ji deriyê vî xanî ve derbas bibin. Lê belê ger hûn van gotinan guhdarî nekin, Xudan dibêje, ez li ser xwe sondê dixwim ku dê ev xanî xerab be. Ji ber ku Xudan ji bo mala qralê Cihudayê wisa dibêje, tu bona min gîla ade û sertapa Libnanê ye.
Lêbelê bi rastî ez ê te bikim çolek û bajarên ku kesî tê de rûnê nîne. û dijî te her yek çekên wan di destê wan de ez ê helaqkiran amade bikim û dê darên te yê erzê yên bijar tîjê bikin û dê wan bavê jinagir û dê pir netewe ji cem vî bajarî derbas bibin û dê herkes cîranê xwe re bibêje gelo çima xudan li vî bajarê mezin re wisa kir û dê wisa bibêjin ji ber ku wan dev ji peymana xwedayê xwe xudan berdan û ji îlayên wekî din re perîstinê kirin û ji wan re qultiyê kirin. Bonayê mirinê negirîn û bona wî li xwe nexin. Lêbelê bonayên ku diçe bijan bigirîn. Ji ber ku êdî dê venegere û dê welatê ku lê bûyiye êdî nebîne. Ji ber ku xudan bona şerl û mêla wê Yoşiyayê ku li devila bavê xwe Yoşiya bûye qiral û ji vê derê derketiye û çûye wisa dibêje. Dê êdî venegere vê derê. Lêbelê dêl ciyê ku wî bi surgunî birine bimre û êdî dê vî warî nebîne. Wê li wî zilamê ku mala xwe bi neheqiyê û odeyên xwe bêdadiyê ve avad ke. Cîranê xwe li devla vala dixebitîne û mişeya wî nadewî. Ez ê ji xwe re malek fireh û odeyên hewadar ava bikim dibêje û bona şifakeyan vedike û bi darê erzê dixwimîne û bi sorê ve boyaq dike. Ma tu bi zêdeyî komkirina darê erzê qiraletiyê dike? Ma bavê te xwar û vexwar û dadî û rastiyê nekir. Wê çaxê bona wî qenc bû. Doza zebûn û xizandît. Wê gavê qenc bû. Ma naskirina min ne ev e? Xudan dibêje, lêbelê çavên te û dilê te hew di qezenca te yê xerab de û di xwîna bêsûc de û bona ku bikî di xedarî û zordestiyê de ne. Ji ber vê yekê xudan bona Yehoyakî mêla wê Yoşiyayê qiralê Cihudayê wisa dibêje. Dê bi gotina wax birayê min, wax xuşka min, wax efendiyê min, ax mirêsiya wî. Bona wî li xwe nexin. Dê bi başkirinê û ji deriyên Orşelîmê ve dûr bêtavêtin. Bona ku ker bête binaxkirin, dê wî binax bikin. Helkî şerlibnanê û feryadê bike û li başanê dengê xwe bilind bike û ji abarî mê feryadê bike ji ber ku hemû lêstikên te şikestiyan. Hemû karên te qenc diçûn. Ji te re gotim, lêbelê te got ez guhdarî nakim. Ji zarokantiya te ve rêya te ev e. Tu gotina min guhdarî nake. Dê ba hemû zarokên te biçêrîne û lêstokên te dê biçin surgunê. Wê gavê tu ê ji ber hemû xerabiya xwe bi rastî jî şermezar bibe û tu yê rûsway bibe. Ya tu yê ku li Lubnanê rûdine, yê ku hêlîna xwe di darên erzê de ava dike. Dema mîna pîreka ku dizê jan û êş werin te, tu yê çi qasî di rewşekî jandar debe. Konyayê lawê Yehoyakî qiralê Cihudayê ger li ser destê min rast gustîlka morê bûba jî, bona heqeya bûna min xudan dibêje, dîsa min ê te ji wir derxista. û ez ê te bidim desteyên ku li canê te digerin û destê zilamên ku tu ji wan bêzar bûyîne. Nebukadnesarê qiralê Babilê û destê Kildaniyan. û ez ê te û dayîka te ya ku taniyê dinê bavê ji miwarekî din ya ku hûn lê nehatine dinê û hûn ê li wir bimirin. Lêbelê dê venegerin wir. Warê ku canê wan dixwazin vegerînê. Ma ev kesê Konya qeys sihûnek şikestî û hatiye biçûkdîtineyî. Feraxek tu kes neacibîneyî. Ma çima ew û nîcada xwe hatin avêtinî derve û ew hatin avêtinî warekî ku pê nizanin? Welat, ya welat gotina xudan guhdarî bike ya welat. Xudan wisa dibêje, vî zilamî wekî zilamekî ku dê di rojên xwe yî bê zarok de karê wî qenc neçe binivîsînin. Ji ber ku êdî dê ji nijada wî de kesî ku karê wî qenc diçe û ser texta Dawud verûdine tune be. Beşa bîst û siyan. Wey li serê şivanên ku miyên çêregeyên min tune kirine û belav kirine, xudan dibêje. Ji ber vê yekê Xwedayê İsraîlê xudan li dijî şivanê ku netawa min diajon wisa dibêje. We keriyê min belav kirin û qewirandin û welwan negeriyan. Avay, ez ê ser ve sehetiya xerabiyên karê we bikim. Xudan dibêje. û ez ê ji hemû welatên ku wan ajot me li peymayiyên keriya xwe bidim hev û ez ê wan dîsa bînim çêregeyên wan û dê bi hilber bin û zêde bibin. û ez ê şivanên ku wan bajon bi ser wan ve deynim û dê êdî netirsin û dê nekevin bêzariyê û kêm nebin. Xudan dibêje. Avay, rojên ku ez ê ji Dawud re ajdanekî reheyê salih derxînim tên. Xudan dibêje. û dê mîna qiralekî qiraltiyê bike û dê bi aqilî bike û dê li welêt rastî û dadiyê bike. Dê di rojên wî de Cihuda xelas be û dê İsraîl de ewlekariyê derûnê û navê ku dê pê bangî wî bikin ew e. Xudan çêbûna me ye. Ji ber vê yekê xudan dibêje. Avay, êdî rojên ku dê neb gotina bona mafê nebûna xudanê ku lawên İsraîl ji Misrê derxistine, hew dê bibêjin,
Bona mapya buna xudane ku nijada mala İsrail ji welatên Bakur ji hemû welatên ku wana jot me derxistiya waniyetên. û dê ew ê de axa xwe derûnin. Ji ber pêxemberan di hundirê min de dilê min şikest. Hemû hestiyên min sist bûn. Ji ber xudan û ji ber gotinên wî yên pîroz, ez mîna zilamekî serxweş im û mîna zilamê ku xemr wî bin vexistiye me. Ji ber ku welat bi zenekiran vetijîne. Ji ber ku ji ber naletê welat şînê dikişîne. Çêregehên çolê ziwa bûn û rêya wanî revê xerab û qudreta wan nerast e. Ji ber ku pêxember jî kaîn jî bê bawer, heta mala xwe de jî xerabiya wan dîtim. Xudan dibêje. Ji ber vê yekê dê rêya wan ji wan re bin mîna cihê ku di nav tariyê de şematokîne û ji wir dê bên qewirandin û li wir bikevin. Ji ber ku ez ê xerabiyê bi ser wan vebînim. Ez ê sala sehetîkirina wan bînim. Xudan dibêje. û pêxemberên Samiriyê de bêaqiltiyan dîtim. Bi bar re pêxembertiyê kirin û netawê min İsraîlê çewt kirin. Di pêxemberên Orşelîmê de jî tiştekî tirseyêz dîtim. Zinê dikin û rêya derevê de dimeşin û desteyên ku xerabiyê dikin xurt dikin û vîya wayî tu kes ji rêya xwe yî xerab ve venagerin. Gişt bona min mîna Sodomê û yên ku li wir rûdinin bûn mîna Gomorra. Ji ber vê yekê bona pêxemberan xudanê artêşan wisa dibêje. Avay, ez ê giyayê Pelînê bi wan bidim xwarin û ava ziravekê bidim vexwarin. Ji ber ku bêxwedayî ji pêxemberên Orşelîmê ve ji hemûya welêt re derketin. Xudanê artêşan wisa dibêje. Gotina pêxemberên ku pêxembertiyê ji we re dikin guhdarî nekin. Tiştên vala hînî we dikin. Ne ji devê xudan. Xewn û xeyalê dilên xwe dibêjin. Jiyên ku min biçûk dibînin re her tim dibêjin xudan. Her tim dibêjin xudan dê ji we re xweşî bibe got. û ji her kesê ku bi enyadê dilê xwe re dimeşin re dê xerabî bi ser we ve neyê dibêjin. Ji ber ku makî civata xudan de sekinî ku bila bibîne û gotina wî bibîze, makî gotina wî qenc guhdarî kir û bîst, avay, hêrsa xudan, bahoza wî, bahoza bi hêz derket. Dê bi serê xeraban ve biteqe. Heta ku miraza dilê xwe neke û divê de serfiraz nebe, dê hêrsa xudan aş nebe. Di rojên dawîn de hûn ê baş ji wê fêm bikin. Min van pêxemberan neşandin. Lê ew bi xwe bazdan. Ji wan re negotim. Lê wan bi xwe pêxembertiyê kirin. Lê belê ger di civata min de bisekiniyana, dê gotinê min bigihanda netawa min û dê ji rêyên wanî xerab ji xerabiya karên wan vegerandina. Xudan dibêje. Ez ji nêzîkê ve xwedê me. Lê ma ji dûr ve ne xwedê me. Ma tu kes dikerel ciyê ve şartî xwe veşêre ku ez wî nebînim? Xudan dibêje. Ma ezmanan û erdê ez danagirim. Xudan dibêje. Gotina ku pêxemberên bi navê min pêxembertiyê derew dikin, xewn dîtim, xewn dîtim. Di ber xwe de digotim bihîstim. Ma dê heta çi wextî dilê pêxemberên ku bi derewan pêxembertiyê dikin de ev tişt bibe? Ew ku pêxemberên fenekiya dilên xwe ne, ew ku her yek ji wan bi xewnên xwe yên ku ji cîranê xwe re dibêjin, difikirin ku dê bi wan navê min ji netawa min re bidin ji bîr kirin, çawa ku bapîrên wan doğra bal de navê min ji bîr kiribûn. Pêxemberê ku têda xewnê ye, bila xewnê bibêje. Yê ku gotina min têde heye jî, bila bi dilsozî gotina min bibêje. Malcem genim ka çi ye? Xudan dibêje. Ma gotina min ne mîna agir û kulunka ku zinaran perçe perçe dike? Xudan dibêje. Ji ber vê yekê, avay, ez li dijî pêxemberanim. Xudan dibêje. Ewên ku ji hev û din gotinên min didizin. Avay, ez li dijî pêxemberanim. Xudan dibêje. Ewên ku zimanên xwe dişuxlînin û dibêjin ew dibêje. Avay, ez li dijî yên ku pêxembertiya xewnê derewîn dike me. Xudan dibêje. û wan dibêjin û bi derewên xwe û pesnayên xwe yî vala netawa min çewt dikin û min wan neşandin û emir li wan nekirim û ji vê netewê re tu fêdeyên wan nîne. Xudan dibêje. û dema ji vî gelî ve kesek, an jî pêxemberek, an jî kahînek bi gotina barê xudan çi ye ji te bipirsin, tu ê ji wan re bibêjî, kîjan bar? Ez ê weş ser xwe bavêjim, xudan dibêje. Dema em werin pêxember û kahîn û zilamê ji gelên ku dê bibêje barê xudan, ez ê sehetiyê li wî zilamî û li mala wî jî bikim. Her yekê we ji cîranê xwe re û her yekê we ji birayên xwe re hûn ê wisa bibêjin. Xudan çi bersivê da? û xudan çi got? û êdî hûn ê barê xudan di bîra xwe de neynin. Ji ber ku dê gotina her kesî be barê wî. Ji ber ku we gotinên xwedayê ku zindî ye, xudanê artêşan gotinên xwedayê me guhertin. Tu ê ji pêxember re wisa bibêje. Xudan çi bersivê da te? û xudan çi got? û ger hûn barê xudan bibêjin,
جبر ویا خدان وساد بیجه مادم که هم وی گوتنا باره خدان دبیجن و من جیب گوتنا هونه نبیجن باره خدان جواره شاندم جبر ویا که آوای ازی بتومی وجبیر بکم و ازی و باجار کدابوم و باپیرن وج همبری خوبا ویجم و ازی شرمزاری اک آبادین و رسوایتی اک آبادین یا کنایش بیر کرم بینم سروه بشا 24 پاشی که نبوکادنصر کراله بابیله یکونیای لاوی یهویا کیمه کراله جهودای و سروکین جهودای و خودیچاند و هسنکاران جو اورشلیم سرگون کرن و برن بابیله خدا نشانی من دا و آوای دو سلیک هجرین کدانین بر پرسکا خدان ده سلیکه که ده هجرین زعف قنجه بون مینا هجرین نوبر ده سلیک آدن ده جی هجرین هنگی خرابن کناین خوارن هجرین زعف خرابه بون و خدان جمن را گوت ما تو چیز بینی یرمیا و من گوت هجیرن که زاف قنچ پر باشن و ین خراب پر خراب هجیرن که جبر خراب ناین خوارن و وی گوتنا خدان جمن راحت خدای اسرائیل خدان وساد بیجه از سرگون جهودای این که بنا قنجی به جویجی شاندم واره کلدانیان ده چعبه خود میناوان هجیرن قنج بگرم و بنا که قنجی به ده چعبه من سر وان به و از واندی سابینم ویواری و از وان آوا بکم و از وان تک نبم و از وان بچکینم و وان راناکم بنا من خود بنا من بناسن از دل بدمان و ده ویجمن ربن نتوه و از جوان ربم خدان جبر که ده بگشتکا دلی خو وگرن من براستی خدان وساد بیجه تسده که ای قراله جهودای و سروکین وی و ماوی اورشلیمه یکل وی واری جبر ماییه و ین که لواره مصر رودنن او هجیرین خراب چابن از وسا بدم دست او هجیرین که جبر خراب ناین خوارن جبو خرابی بوناد ناو ولاته دنه ده به ور و بور و به ناویتن ده همو جین که از وان باجون ده بونا که ببین شرم و متلوک قرف و نعلتی از وان بدم دست و حتی کش سر آخا که دابوم وان و باپیرن وان بین پاقش کرن و بقدن از شور و خلا و وبای بشینم ناوان بشا 25 ده سالا چارمین یا یهویا کیمه لاوی یوشیای قراله جهودای ده اف سالا پیشین یا نبوکادنصر قراله بابیلیه گوتنا که بنا حمویا نتوا جهودا جیرمیا رهاتیه یه و حمویا نتوا جهودا ره و بحچین که لورشلیم رودنن ره یرمیا پیغمبر وی گوتنا گیاند و گوت او 23 سال جه سالا 13 آنیا یوشیای لاوی آمونه قراله جهودا حتی ایروش گوتنا خدان جمن راحت و بلز کرن و گوتنه من جی وجوره گوت لبله و گهداری نکرن و خدان بلزی پیکر و همو قولین خوی پیغمبر جوره شاندن لبله و گهداری نکرن و بنا بیستنه و گه ندان و وی گوت نا هر کس جریا خوی خراب و خرابی اکارین خواه گرن و جدمین کون حتی آبادینان لسر آخا که خدان دایه و باپیرن و رونن و بنا که جیلاین وکی دن را قلتیه بکن و پرستنه بکن لپی وان نرن و بکارین دسته خواه من حرس نکن از جی خرابی و نکم و خدان ده بجه کارن دستین خواه بنا خسارا خواه جبو که من حرس بکن و من گهداری نکرن جبر ویه که خدانی ارتشان وساد بجه مادم که و گوتنین من گهداری نکرن آوای از جی بشینم و همو عشیرین باکور رایجم خدان ده بجه و از اشقوله خواه نبوکادنصر قراله بابیل را بشینم ولدجی ویواری ولدجی ین که لرودنن و بدور و بر لدجی همو وان نتوان از وان بینم و از وان بتومی تونه بکم و از بکم تشتکی شاشکر و جره دفکن و ویرانخانه آبادین و از دنگه شاییه و دنگه کف خوشیه و دنگه زاوا و دنگه بوکه دنگه کبرین آشه و تیرجا قندیل جوان راکم و ده همویا ویواری ببه ویرانه و تشتکی شاشکر و ده وان نتویان هفته سالی قلتیش قراله بابی لیره بکن و ده او سابه که دما هفته سال تجیب به خدان ده بجه جبر فسادی وان از ساعتی قراله بابیلی ولوی گلی ولواره کلدانیان بکم و از بکم ویرانخانه آبادین همو گوتنین من این کل دجی و گوتمه هر تشتین دوی پشتکی ده نویسان دینه این که یرمیا وان لدجی همون نتویان پیغمبرتی کرنه از بینم سروی واری جبر که گلگ نتویان و قرالین مزن دیوان وان جی جخوره بکن دیل ولگورا کرنه وان ولگورا کارین دسته وان از بدم وان جبر که خدای اسرائیل خدان جمن را وساد بیجه جدسته من و تاسا خمره حرسه رایله و همون نتوین که از تجوان را بشینم را بده بخوارن و ده وخون و تلپکی ببن و جبر شوریه که از بشینم ناوان
دê dîn û har bibin. Wê gavê tasêj destê xudan ve raiştim û hemû neteweyên ku xudan min ji wan re şandine re dan vexwarin. Bona ku îro ji Rûsyayê bibin wêranek, tiştekî ku lê tê şaşkirin, fîkandin û bibin bi naletî bi Orşelîmê û bajarên Cihûdayê re û ji qiralên wan re û bi serokên wan re û bi qiralê Misrê Fîrawn re û bi qulên wî re û bi serokên wî û bi hemû netewa wî re û bi hemû netewa tevlihev re û bi hemû qiralên warê Ûsê re û bi hemû qiralên warê Filîstînê re û bi Aşkelonê re û bi Gazê re û bi Ekronê û bi yên ku ji ber Aşdodê mayîne re bi Edomê û Moabê û bi lawên Amon re û bi hemû qiralên Sûrê re û bi hemû qiralên Saydayê re û bi qiralên giravaya li wêdetira Behrênê re bi Dedan û Temaya û Bûzê û bi hemûyên ku serê rîhên wan jêkirine re û bi hemû qiralên bajarên Ereb û bi hemû qiralên neteweya tevlihev ya kulçolê rûdine re û bi hemû qiralên Zîmriyê û bi hemû qiralên Elemê û bi hemû qiralên Medan û dûr û nêzik re bi dor bi hemû qiralên Bakur û bi hemû welatên dinê ên ku rûyê erdênê re dan vexwarin. Dê qiralê şeşekê jî paşî wan vexwe. û tu yê ji wan re bibêje: Xwedayê İsraîlê xudanê artêşan wisa dibêje: Vexwin ku hûn serxweş bikevin û verşin û ji ber şûrê ku ez ê bişînim nav we bikevin û ranebin. û dê wisa bibe ku ger nexwazin ku bona vexwarinê tasêj destê te raîlin, tu yê ji wan re bibêjî: Xudanê artêşan wisa dibêje: Helbet hûn ê vexwin. Ji ber ku avay ez li bajarê ku navê min lê ye dest bi anîna asî wan dikim û ma hûn tu carî bêceza dimînin, hûn ê bêceza nemînin. Ji ber ku ez ê ser hemûyên ku li dinê rûdinin bangî şûrekê bikim. Xudanê artêşan dibêjî. Ji ber vê yekê li dijî wan pêxembertiya van gotinan bike û ji wan re bibêje: Dê xudan ji bilindayî ve bigurme û dê şînwara xwe yî pîroz ve deng bide. Dê li dijî çêregeha xwe bi xurtayî bigurme. Li dijî hemûyên ku li dinê dijîn, mînayên ku tirî dide wîsînin biqêre. Dê galegal bigihêje nîçkê erdê, ji ber ku doza xudan bi neteweyan re heye. Dê bi hemûya mirovan re darazî bibe. Dema em werin xeraban, dê wan bide şûr, xudan dibêje. Xudanê artêşan wisa dibêje: Avay, dê ji netewê, asîv ji netewê re derkeve û dê ji nîçkên dinê re bi hoza mezin biteqe. û ew roj dê ji nîçkek erdê heta nîçka dinê erdê zilamên ku xudan wan kuştine hebin. Dê bona wan şînê girê nedin û dê ew neyên hevdan û binaqkirin. Dê rûyê axê ve bibin zibil. Biûrin ya şivano û feryadê bikin û yên ku ji kerî re bûne serî, di xweliyê de bigevizin. Ji ber ku bona serjêkirinê rojên we tijî bûn û ez ê we belav bikim û hûn ê mîna feraxekî bi qîmet bikevin. û dê şivanan re rêya revê û ji yên ku ji kerî re bûne serî re rêya xelasiyê nemîne. Dengê feryada şivanan û urîna yên ku ji kerî re bûne serî. Ji ber ku xudan çêregeyên wan xera dikin û ji ber hêrsa xudan ya sor di çêregeyên xweşiyê de deng nema. Mîna şêrê ci wan dev ji qula xwe berda, ji ber ku welatê wan ji ber hêrsa şûrê xedar û ji ber xeyda wê yî sor wêran bû. Peşa 26 Di destpêka qiraletiya Yehoyakîmê lawê Yoşiyayê qiralê Cihûdayê de ev gotin ji xudan ve hat. Xudan wisa dibêje: Dehewşa mala xudan de bisekine û hemû van gotinên ku bona tu ji wan re bibêje ji te re emir kirme ji hemû bajarên Cihûdayê ên ku bona peristinê werin mala xudan re bibêje. Gotinekê kêm neke. Dibe ku guhdarî bikin û herkes ji rêya xwe yî xerab vegerin ku ez jî ji asî we ku ji ber xerabiya karên wan min ê baniya serê wan poşman bibim. û tu yê ji wan re bibêje: Xudan wisa dibêje: Ger bona ku hûn di zagona min ya ku danîme ber we de bimeşin, bona gotinên pêxemberên min ên ku hûn wan guhdarî nakin, yên ku min ji we re şandine li lezî kirime û ji we re şandime bibihîzin, min guhdarî nekin. Wê gavê ez ê vê malê bikim mîna Şîloyê û ez ê bona hemû netewê dinê vî bajarî bi naletî bikim. û dema Yeremya di mala xudan de van gotinan digotin kayînan û peyxemberan û hemûya netewê bihîstin. û wisa bû ku dema hemûyên tiştên ku xudan bona ji hemûya netewê re bibêje jê re emir kiribûn, ji Yeremya re gotin û qedandin, kahînan, pêxemberan û hemûya netewê bi wî girtin û gotin: Divê mehqaq tu bimre. Maçima te bi navê xudan bigotina, dê ev xanî bibe mîna Şîloyê û dê ev bajar xerab be, kesî ku tê de rûne dê nebe. û hemûya netewê di mala xudan de ser Yeremya ve kom bûn. û dema van tiştan bihîstin, serokên Cihûdayê ji mala qiral derketin hatin mala xudan û li cihê ketina deriyê nû
yad mala Xudan derûniştin. Wê çaxê kayînan û pêxemberan bi serokan re û bi hemûya netewê re axivîn û gotin. Vî zilamî mirinê li xwe heq kir. Ji ber mîna ku webgoyên xwe ve bihîstin, li dijî vî bajarî pêxembertiyê kir. Wê gavê Yeremya bi hemû serokan û bi hemûya netewê re got û van re axivî. Bona ez li dijî vî xaniyî û li dijî vî bajarî pêxembertiya hemû van gotinên ku we bihîstin bikim, Xudan min şand. û niha karên xwe û rêyên xwe baş bikin û gotina xwedayê xwe Xudan guhdarî bikin û dê Xudan ji xerabiya ku li dijî we gotiye poşman bibe. û ez jî, avay, ez di destê we de me, li goraya ku çavê we de rast û qence bikin. Lê qenc bizanibin ku ger hûn min bikujin, dê wisa bibe ku hûn ê berdêla xwîna bê sûcbînin ser xwe û ser vî bajarî û seriyên ku lê rûdinê. Ji ber bona hemû van gotinan ji we re bibêjim, bi rastî Xudan min ji we re şand. û serokan û hemûya netewêj kayînan û pêxemberan re gotin. Bona vî zilamî daraziya mirinê nabe. Ji ber ku bi navê Xwedayê me Xudan ji me re got. û çend kes ji kalepîrên welêt rabûn û bi hemû civaka netewê re axivîn û gotin. Di rojên Hîskiyayê qiralê Cihudayê de Mîkayê Moreşetî pêxembertiyê kir û bi hemûya civaka Cihudayê re axivî û got. Xudanê artêşan wisa dibêje. Dê Sîyon mîna zeviyê bêta ajotin û dê Orşelîm bibe komîkên keviran û dê Çiyayê perestgehê bibe mîna cihên bilind yên daristanê. Ma Hîskiyayê qiralê Cihudayê û hemûya Cihudayê wî kuştin. Ma ji Xudan netirsiya û sayederiya Xudan nexwest û Xudan ji ber xerabiya ku li dijî wan gotine poşman nebû. Lê em jî dê wisa bibe ku xerabiya mezin bi canê xwe re bikin. û zilamekî din ê ku bi navê Xudan ve pêxembertiyê dikire bû. Ji Kiryat Yearîmê Ûriyayê lawê Şemayeya û li dijî vî bajarî û li dijî vî welatî li gor hemû gotinên Yeremya pêxembertiyê kir. û Qral Yehoyakîm û hemû egîdên wî û hemû serokan gotinên wî bihîstin û qral xwest ku wî bikuje. Lê belê dema Ûriya veya bihîst tirsiya û reviya çû Misrê. û Qral Yehoyakîm zilaman şandin Misrê, tevî Elnatanê lawê Akbor zilaman şandin. û Ûriya ji Misrê ve derxistin û wî ji Qral Yehoyakîm re anîn û bi şûr li wî xist û laşê wî avêt nav gorên gel yên nizm. Lê belê bona ku Yeremya ji bo kuştinê nedin destê gel, yê ku bi wî girtibû, destê Ahîkamê lawê şafan bû. Beşa bîst û heftan. Di destpêka qiraletiya Yehoyakîmê lawê Yosçiyayê qiralê Cihudayê de ji Xudan ev gotin ji Yeremya re hat. Xudan ji min re wisa dibêje, ji xwe re benik û nîran çêbike û wan deynin hûsiyê xwe û bi destê şandiyên ku ji Tesedekiyayê qiralê Cihuda re ji Orşelîmê re hatine wan ji qiralê Edomê re û ji qiralê Moabê re û ji qiralên lawên Amon re û ji qiralê Sûrê re û ji qiralê Saydayê re bişînin. û bona ku ji efendiyên xwe re bêjin emir bide wan, Xwedayê İsraîlê Xudanê artêşan wisa dibêje. Hûn ê ji efendiyê xwe re wisa bibêjin. Min dinê heywan û mirovê ku li rûyê erdê ne bi qudreta xwe yî mezin û bazûya xwe yî dirêjbûyê afirandin û ez wê didim yê ku di çavê min de rast e. û niha hemûya van welatan dam destê qulê xwe Nebukadnesarê qiralê Babilê û bona ku jê re xizmetê bikin heywanên beyaran jî dam destên wî. û heta dema welatê wî were dê hemûya neteweyan ji wî re û ji lawên wî re û ji lawê wî re qultiyê bikin û dê wê demê gelek neteve û qiralên mezin wî ji xwe re bikin kole û dê wisa bibe ku kîjan neteve û gel ji Nebukadnesar re qultiyê neke û hûsiyê xwe daneyne bin nîrê qiralê Babilê, ez wan heta ku bi destê wî ve biqedînim, Xudan dibêje, ez ê bi şûr û bi xelayê û bi webayê seyetiyê li wê netewê bikim. û dema em werin we, pêxemberên xwe û remildarên xwe û xewnên xwe û stêrknasên xwe û afsûnkarên xwe guhdarî nekin. Ew ku bi gotina hûn ê qultiyê ji qiralê Babilê re nekin ji we re dibêjin, ji ber ew bona ku wejaxên we dûr bixin û ez we bajom ji we re pêxembertiya derewîn dikin. Lê belê ez ê netewa ku histiyê xwe tê xebin nîrê qiralê Babilê û netewa ku jê re qultiyê bike di axa xwe de bêlim. Xudan dibêje û dê wê bişuxilînin û dê li wir rûnin. û li gor hemû van gotinan bi Tesedekiyayê qiralê Cihuda re axivîm û gotim. Histiyê xwe bixin bin nîrê qiralê Babilê û ji wî re û ji netewa wî re qultiyê bikin ku sax bimînin. Ma çima mîna ku Xudan derheqê netewa ku dê ji qiralê Babilê re qultiyê neke gotiye tu û netewa te bi şûr bi xelayê û webayê bimirin û gotina pêxemberên ku ji we re hûn ê ji qiralê Babilê re qultiyê nekin dibêjin guhdarî nekin, ji ber ku ew ji we re pêxembertiya derew dikin.
Jiber ku wan neşandim, Xudan dibêje. Hew bona we bajom û hûn û pêxemberên ku pêxembertiyê ji were dikin, bona tune bibin, bi navê min pêxembertiya derewîn ji were dikin. û bi kahînan û bi hemûya vî netewê re axivîm û gotim. Xudan wisa dibêje, gotinên pêxemberên xwe yê ku ji were avay dê taximên mala Xudan niha zû ji Babîlê ve bê tanîn dibêjin guhdarî nekin. Ji ber ku ew ji were pêxembertiya derew dikin, wan guhdarî nekin. Ji qiralê Babîlê re qultiyê bikin ku sax bimînin. Ma çima ev bajara xerab be? Lêbelê gere ew pêxember bin û gotina Xudan di wan de be, bila niha ji Xudanê artêşan re lava bikin ku taximên li mala Xudan û li mala qiralê Cihudayê û li Orşelîmê ji ber mayîne bila ji Babîlê re neyên birin. Ji ber ku bona stûnan û bona behrê û bona pêldankan û bona taximên ku li vî bajarî mayîne Xudanê artêşan wisa dibêje. Belê, dema Yekonyayê lawê Yehoyakîmê qiralê Cihudayê û hemû pêşatiyên Cihudayê û Orşelîmê dema ji Orşelîmê ajotin Babîlê, bona taximên ku qiralê Babîlê Nebukadnesar wan nebirine, ên ku li mala Xudan û li mala qiralê Cihudayê û yên li Orşelîmê mayîne, Xwedayê İsraîlê Xudanê artêşan wisa dibêje. Dê wê ji Babîlê re bên birin û heta roja ku ez ê sehetiyê li wan bikim, dê li wir bimînin. Xudan dibêje. Wê gavê ez ê wan derxînim û şûn dabînim vê derê. Beşa 28 û wê salê di destpêka qiraletiya Tisedekiyayê qiralê Cihudayê de di sala çaremîn de di meha pêncan de wisa bû ku pêxember Hananyayê lawê az Zûrê Gîbeonî di mala Xudan de li ber kayînan û hemûya netewê bi min re axivî û got: Xwedayê İsraîlê Xudanê artêşan wisa dibêje. Nîrê qiralê Babîlê şikandim. Ez ê di hundirê dema 2 salî de hemû taximên mala Xudan ên ku qiralê Babîlê Nebukadnesar ji wir raştine û birine Babîlê şûn dabînin vê derê. û ez ê Yekonyayê lawê Yehoyakîmê qiralê Cihudayê û hemû sirgunên Cihuda yên çûne Babîlê bînin vê derê. Xudan dibêje, ji ber ku ez ê nîrê qiralê Babîlê bişkînim. Wê gavê pêxember Yeremya li ber kayînan û li ber hemû netewa ku di mala Xudan de sekinîne bersivê da Hananya pêxember. û pêxember Yeremya got: Amîn. Bila Xudan wisa bike. Bila Xudan van gotinên ku te derheqê anîne hemû taximên mala Xudan û hemû sirgunan ji Babîlê vergerandina vir de pêxembertiyê kirine bikin. Hew niha dema ku tu dibihîze û hemûya netewê dibihîzin, vê gotina ku ez ê bibêjim guhdarî bike. Pêxemberên ku berî min û berî te bûn, ji dema kevin ve li dijî gelek welatan û welatên mezin pêxembertiya cengê û xerabiyê û webayê kirin. Ger pêxemberek pêxembertiya xweşiyê bike û dema gotina ku wî pêxemberî gotiye derkeve, bi rastî jî pêxemberê ku Xudan wîşandiye yî. Wê gavê pêxember Hananya ji wîstiyê pêxember Yeremya nîrê derxist û şikand. û Hananya li ber hemûya netewê axivî û got: Xudan wisa dibêje. Ez ê vî awayî di dema 2 salî de nîrê Nebukadnesarê qiralê Babîlê ji wîstiyê hemû neteweyan ve bişkînim. û pêxember Yeremya çû rêya xwe. û paşî ku pêxember Hananya nîr ji wîstiyê Yeremya raişt û şikand, vê gotina Xudan ji Yeremya re hat: Here û bi Hananya re biaxive û bibêje: Xudan wisa dibêje. Te nîrê dar şikand, lêbelê teldêvla wê nîrê hesin çêkir. Ji ber ku Xwedayê İsraîlê Xudanê artêşan wisa dibêje. Wana ku ji Nebukadnesarê qiralê Babîlê re qultiyê bikin, nîrê hesin xistin müstiyên hemûyên van neteweyan û dê ji wî re qultiyê bikin û heywanên beyarê jî dam wî. û pêxember Yeremya ji pêxember Hananya re got: Niha guhdarî bike ya Hananya. Xudan te neşand. Lêbelê tu vê netewê dike ewlekirên derewê. Ji ber vê yekê Xudan wisa dibêje: Avay, ez ê te ji rûyê erdê ve bişînim. Tu yê îsal bimre. Ji ber ku te li dijî Xudan çewtiyê got. Pêxember Hananya jî di hundirê wê salê de di meha heftemîn de mir. Beşa 29 Paşî ku Qral Yekonya û dayika qral û karmendên serayê û serokên Cihuda û Orşelîmê û xeratan û hesînkaran ji Orşelîmê ve derketin, gotinên nameya ku pêxember Yeremya ji Orşelîmê bi destê Gemaryayê lawê Hilkiya û Elasayê lawê Şafanê ku Tisedekiyayê qiralê Cihudayê wan ji Babîlê re ji Nebukadnesarê qiralê Babîlê re şandine, ji kalepîrên bermayiyên sirgunan û ji kahînan û ji pêxemberan û ji hemû neteweya ku Nebukadnesar wan ji Orşelîmê ajotine Babîlê re şandine evin. Xwedayê İsraîlê Xudanê artêşan ji hemû sirgunên ku ji Orşelîmê ajotine Babîlê re wisa dibêje: Xaniyan ava bikin û rûnin, bexçeyan deynin û mêwên wan bixwin, jinan bînin û bibin bavê lawan û qîzan
û ji lawên xwe re jinan bînin û qîzên xwe jî bidin mêr ku bila law û qîzan bînindinê û li wir zêde bin û kêm nebin. û li xweşiya ku bajarê we ajot me wir bigerin û bona wê ji Xudan re dua bikin, ji ber ku bi xweşiya wê hûn ê jî xweşiyê bibînin. Ji ber ku Xwedayê Îsraîlê Xudanê artêşan wisa dibêje, bila pêxemberên we û remildarên we ên ku di nav we de ne we nexapînin û guh nedin xewnên ku hûn dibînin, ji ber ku ew bi navê min pêxembertiya derewîn ji we re dikin. Min wan neşandin, Xudan dibêje. Ji ber ku Xudan wisa dibêje, dema ji bo Babilê bi tûmî heftê sal biqede, ez ê li we bigerim û ez bi anîna we yî vê derê gotina xwe yî qenc ji we re bikim. Ji ber ku ez bi fikrên xwe derheqê we de difikirim dizanim. Xudan dibêje, ne fikrên xerab. Hew di dawiya we de bona ku hêviyê bide we fikrên xweşiyê ne. û hûn ê bangî min bikin û hûn ê herin û ji min re dua bikin û ez ê we bivîzim. û hûn ê li min bigerin û dema hûn bi hemûya dilê xwe li min bigerin hûn ê min bibînin. û ez ê xwe bi we bidim dîtin. Xudan dibêje û ez ê we ji surguniyê ve şûnda bînim û ji hemûya cihên ku we ajot me û ji hemû neteweyan bidim hev. Xudan dibêje û ez ê we ji wir bînim cihê ku we surgun kiribûm. Madem ku we Xudan ji me re li Babilê pêxemberan derxistin gotin, Xudan bona qiralê ku li ser texta Dawid rûdine û bona hemû netewa ku li vî bajarî rûdine, bona birayên we ên ku bi we re derneketine surgunê wisa dibêje. Belê Xudanê artêşan wisa dibêje. Avay, ez ê şûr û xela û webayê bi ser wan ve bişînim û ez ê wan bikim mîna hejîrên xerabûyî ku ji xerabûna xwe ve nayên xwarin. û ez ê ji pê wan bi şûr û bi xela û webayê li pê wan bidim û bona ku di nav hemû neteweyên dinê de bi wir û vir de bê navêtin û bona ku di nav hemû neteweyên ku wan qewirandime nav wan de bi naletî û tiştek şaşkir û lê tê fîkandin û şermezariyek bibin, ez ê wan bidim dest. Ji ber ku gotinên min guhdarî nekirin. Xudan dibêje, ew gotinên ku bi lezî kirim û qulên xwe yî pêxember ji wan re şandim. Lê belê we guhdarî nekirin. Xudan dibêje, bo vê yekê ya hûn hemû surgunên ku ji Orşelîmê veşandin Babilê gotina Xudan guhdarî bikin. Bona aha bê lawê kolaya û tisedekiyayê lawê Maasayê bi navê min ji we re pêxembertiya derewîn kirine, Xwedayê Îsraîlê Xudanê artêşan wisa dibêje. Avay, ez ê wan bidim destê Nebukadnesarê qiralê Babilê û dêl ber çavên we li wan bixe. û dê ji ber ya ku ji wan re bûne hemû surgunên Cihûda ên ku li Babilê ne, dê naletbûnê bistînin, dê bibêjin, bila Xudan te bike mîna tisedekiya û aha bê ku qiralê Babilê wan dagir de şewtandine. Ji ber ku li İsraîlê ehmeqiyê kirin û bi jinên jîranên xwe ve zinê kirin û gotinên derew ên ku ji wan re emir nedame bi navê min ve gotin û yê zane û şedeyê ezim, Xudan dibêje û tu yê bona şemayê nehelemî biaxive û bibêje. Xwedayê Îsraîlê Xudanê artêşan bi vî awayî diaxive û dibêje, madem ku te ji hemûya netewê ya ku li Orşelîmê ye û ji kayîn Tisefanyayê lawê Masayê re û ji hemû kayînan re bi navê xwe nameşand û te got bona her zilamê ku dîne û xwe dike pêxember, ji bo bila di mala Xudan de karmend hebin ku tu wî zilamî li Peleqê û li xeleka Hesinî bixe, Xudan li devla kayîn Yehoyada te kir kayîn. û niha ma tu çima bi Yeremyayê Anatotî yê ku xwe ji we re kiriye pêxember ve nexeyîdî? Ji ber ku ji Babilê ji me re şand û got, dê surgunî dirêj bibe, xaniyan çêbikin û rûnin û bexçeyan çêbikin û mêwên wan bixwin. û kayîn Tisefanya vê nameya dema pêxember Yeremya dibîst xwend. û vê gotina Xudan ji Yeremya re hat. Ji hemû surgunan re bişîne û bibêje, bona şemayayê nehelemî Xudan wisa dibêje, madem ku şemaya çawa ku yî neşandime ji we re pêxembertiyê kir û we bi derewê re ewleyî kirin, ji ber vê yekê Xudan wisa dibêje. Avay, ez ê sehetiyê şemayayê nehelemî û li nîjada wî re bikim. Dê tu kesî wî yên ku di nav vê netewê de rûdinin nemîne û qenciya ku ez ê netewa xwe re bikim nebîne. Xudan dibêje, ji ber ku li dijî Xudan re şaşiyê got. Beşasiyan. Ev gotin ji Xudan ve hate Yeremya. Xwedayê Îsraîlê Xudan bi vî awayî diaxive û dibêje, hemû gotinên ku ji te re gotime bona xwe di pirtûkekê de binivîse. Ji ber ku avay, Xudan dibêje, rojên ku ez ê bi ser surgunên netewa xwe İsraîlê û Cihûdayê ve vegerim tên. Xudan dibêje û ez ê wan vergerînim warê ku dabûn bapîrên wan û dê wê ji xwe re bikin milk. û gotinên ku Xudan bona İsraîlê û bona Cihûdayê gotiye ev in.
Jiber ku Xudan wisa dibêje, me dengê lerzandinê bihîstin ne dengê aştiye, yê toqînê, niha bipirsin û bibînin, gelo zilamek tî nedinê? Maçima mîna her pîreka ku diweldîne, destê her eîdî di pişta wan de dibînim û hemû wej çilmisîne, heyf e. Jiber ku ew rojekî mezin e, yê mînawê nîne û ew dema tengasiya Aqub e, lêbelê dê ji wê xelas bibe. û dê di wê rojê de wisa bibe ku Xudanê artêşan dibêje, ez ê nîrê wî ji wistiyê te raêlim û bişkînim û ez ê qeydên te biqetînim û êdî dê yên biyan wî ji xwe re nekin dîl. Lêbelê dê ji xwedayê xwe Xudan re û ji qiralên xwe da û dê ku bona wan danî me re qultiyê bikin. û ya qulê min Aqub, tu me tirse, Xudan dibêje û ya İsraîl, tu nekeve bêzariyê. Ji ber ku avay, ez ê tejdûra û nîjada te ji warên wanî sürguniyê xelas bikim û dê Aqub şûnda vegere û dê rehet bike û bêxembe û dê yê ku wî bitirsîne tune be. Ji ber ku bona te xelas bikim Xudan dibêje, ez bi te re me. Ji ber ku ez ê hemûyan neteweyan ên ku te di nav wan de belav kirime bi tûmî biqedînim. Lêbelê ez ê te bi tûmî negihînim dawiyê. Hew ez ê te bi dadiyê ve perwerde bikim û ez ê te qet bê ceza neyêlim. Ji ber ku Xudan wisa dibêje, birîna te şîfa nabîne. Gulên te jî jan didin. Kesê doza te bibîne nîne ku bila pêçînê te bixin. Dermanên te yên ku şîfa didin te nîne. Hemû lêîstokên te tecbîr kirin. Li te nagerin. Ji ber bona mezintiya fesadiya te bi lêxistina neyar ve bi perwerdekirina bêînsaf li te xistim. Ji ber ku sûcên te zêde bûn. Maçima tu ji ber birîna xwe feryadê dike, jana te şîfa nabîne. Ji ber mezintiya fesadiya te van tiştan bi te kirim. Ji ber ku sûcên te zêde bûn. Ji ber vê yekê hemûyên ku te daqurtandine, dê bên daqurtandin û hemûyên ku tengasiyê din te dê pevre herin sürgûnê û dê yên ku te talan kirine bibin malê talanê û ez ê hemûyên ku te tartele kirine bidim tarteleyê. Ji ber ku ez ê te dîsa qenc bikim û ez ê ji birînên te şîfayê bidim te. Xudan dibêje, ji ber ku bi gotina ew Sîyon e, kesî ku lê digere nîne navê sürgûnê li te kirin. Xudan wisa dibêje, avay, ez ê çadırên Aqub ji sürgûnê şûnda bînim û ez ê heyfa xwe li şînwarên wî vebînim û dê bajar li ser girîkê xwe bête avakirin û dê li gora Usilê li qesrê bête rûniştin. û dê ji nav wan dengê yên ku şikrî û şayiyê dikin bilind bibe û ez ê wan zêde bikim û dê kêm nebin. Ez ê mezintiyê bi wan dim û dê biçûk nebin. û lawên wan mîna ku berê çawa bin, dê wisa bin û dê civaka wan li ber min bête zexmkirin û ez ê sehetiyê li hemûyên ku tengasiyê li wan dikin bikim. û dê serokê wan ji wan be û dê serwerê wan ji hundirê wan ve derkeve û ez ê wî nêzik bikim û dê nêzîkî min bibe. Ji ber ma kî dikare ku di biha canê xwe de nêzîkî min bibe? Xudan dibêje. û hûn ê ji min re bibin netewê û ez ê ji we re bibim Xwedê. Avay, hersa Xudan, bahoza wî, bahoza ku dimale û dibe derket. Dê bi serê xeraban ve biteqe. Heta ku Xudan mirazê dilê xwe bike û heta ku tê de serfiraz be, dê hersa wî ya sor şûnda ve negere. Hûn ê vê yekê di rojên dawîn de pêm bikin. Beşasî wî yekan. Wê gavê ez ê bibim Xwedayê hemû eşîrên İsraîlê. Xudan dibêje û dê ew bibin netewa min. Xudan wisa dibêje, netewa ku ji ber şûr ve reviyayê û xelas bûye, İsraîl dema ez bona ku aramiyê bidim wê herim li çolê xêrê dît. Xudan ji dûr ve bi min re xuyanî bû û got, belê, bi hezkirina abadîn ji te hez kirim. Bo vê yekê te bi dirûdiyek şandim cem xwe. Ez ê dîsa te ava bikim û tu yê bête avayî kirin. Qîza İsraîlya ku neşuye mêr. Dîsa tu yê bi defikan xwe bixemilîne û tu yê bi alayiyên lîstikê yên ku şayiyê dikin ve derkeve. Tu yê dîsa li çiyayên Samîriyê rezan biçikînin. Yên ku rez deynin dê biçikînin û dê mêwên wan tam bikin. Ji ber rojekî ku dê notirvanên te ser çiyayên Efraîmê bi gotina rabin û em biçin Sîyonê, cem Xwedayê xwe Xudan bang bikine ye. Ji ber ku Xudan wisa dibêje, bona Aqub bi kêfxweşiyê bistirên û bona yê ku ji neteweyan re seriye biqêrin. Bang bikin, hemd bikin û bibêjin, ya Xudan, netewa xwe, maweya İsraîlê xelas bike. Avay, ez ê wan ji warê bakur vebînim û ez ê wan ji nîçkên dinê û tevî wan kor û kut, pîreka ducanî û pîreka ku diwelidîne pevre bidim hev. Dê wekî civakekî mezin vegerin vê derê. Dê bi girî ve werin. Her ku lava bikin, ez ê rê nîşanî wan bidim.
Ez ê wan li cem newalên avî ve di rêya rast ya ku tê de tilpekî nebin bidin meşandin. Ji ber ku ez ji İsraîlê re bavim, Efraîm jî lawê min yekemîn e. Yane teweno, gotina Xudan guhdarî bikin û di giravayên ku li duranê de wê bigihînin û bibêjin. Yê ku İsraîlê belav kiriye, dê wê bide hev û şivan keriyê xwe çawa biparêze, dê vî awayî wê biparêze. Ji ber ku Xudan Aqub kirî û wî ji destê yê ku jê xurtire bi fidê xelas kir. û dê werin û li cihê bilindiyê Siyonê dê bistirên û dê ber bî genim û xemran û rûn, çêlikên mî û dewaran ve, dê ber bi qenciya Xudan ve biherikin û dê canên wan bibe mîna bexça ku hatiye avdan û êdî dê carekî din neçilmisin. Wê gavê xort û zilamên kal bûne pevre û qîza ku neçûye mêr, dê di alayiyên lîstikan de kêfxweş bibe. Ji ber ku ez ê şîna wan wergerînim şayiyê û ji ber keserên wan ez ê xemrevîniyê li wan bikim û wan kêfxweş bikim. û ez ê canên kayînan bi rûn ve têr bikim û dê netewên min bi qenciya min ve têr bibin. Xudan dibêje. Xudan wisa dibêje. Li Ramayê dengek tê tebîîstin. Pîgan û giriya bi êş. Rahel bona zarokên xwe digiriye de. Bona zarokên xwe xemrevîniyê naxwaze. Ji ber ku ew nînin. Xudan wisa dibêje. Dengê xwe ji giriyê, çavê xwe ji hêstirreşandinê ve şûnda bigirin. Ji ber ku bona karê te mişeyê ye. Xudan dibêje. û dê ji warê neyar ve şûnda werin. û bona dawiya te hêviyê ye. Xudan dibêje. û dê lawên te vegerin sînorên xwe. Bi rastî Efraîma ku li xwe dixe bihîstim. Te min perwerde kir û ez mîna cangeyê hînî nîrê xwe nebûye, hatim perwerdekirin. Min vegerîne ku vegerim, ji ber ku Xwedayê min Xudan tu yî. Bi rastî paşî ku vegeriyam tobe kirim û paşî ku hatim perwerdekirin, li kemaxa xwe xistim. Ji ber ku şermezariya ciwaniya xwe dikşînim, şerm kirim û risway bûm. Malawê min î birûmet Efraîm e. Zarokê xoşewîst ew e. Ji ber ku ez li dijî wî dibêjim, bêsekin ez wîdbîra xwe de tînim. Dilê min ji ber vê yekê bêriya wî dike. Bi rastî ez ê dilovaniyê lê bikim. Xudan dibêje. Ji xwe re nîşanên rê deyne. Ji xwe re stûnan biçikîne. Dilê xwe bixe rêya mezin. Rêya ku tu yê here. Şûnda vegere. Qîza İsraîlê ya ku neçûye mêr. Vegere van bajarên xwe. Ma tu yê heta çi wextî beredayî tê bike, ya qîza cevan. Ji ber ku Xudan li dinê tiştekî nû afirand. Dê pîrek zilam biparêze. Xwedayê İsraîlê Xudanê artêşan wisa dibêje. Dema ez sürgûnên wan şûnda bînim, dê li warê Cihudayê û di bajarên wê de dîsa vê gotinê bibêjin. Ya welatê dadiyê, ya çiyayê pîroziyê, bila Xudan te pîroz bike. û Cihuda û hemû bajarên wê cotkaran û yên ku tevî keriyên xwe koç kirine, dê li wir pevre rûnin. Ji ber ku ji canê Wesayî re têra wî dam vexwarin û her canê çilmisî têr kirim. Li ser vê ya hişyar bûm û nihêrtim û xweha min ji min re şêrîn hat. Avay, Xudan dibêje. Rojên ku ez ê mala İsraîlê û mala Cihudayê bi tova mirov û bi tova heywên ve biçînim tên. û dê wisa bibe. Çawa ku bona hilkişandin û xerakirin û qulupandin û tunekirin û bona xistina asî noturvaniyê kiribim, bona çıkandin û avakirinê jî ez ê ser wan bi vî awayî noturvaniyê bikim. Xudan dibêje. Di wan rojan de dê êdî baban hersmê xwarin û diranên lawan sekiyîn nebêjin. Lêbelê dê herkes bona fesadiya xwe bimire. Dê diranê her kesê ku hersmê dixwe, bona xwe bisekihin. Avay, Xudan dibêje. Rojên ku ez ê mala İsraîlê û mala Cihudayê re peymanekî nû bibirim tên. Ne mîna peymana ku roja bona bapîrên wan ji warê Misrê derxînim, bi destê wan vegirtim, bi wan re birîme. Çawa ku ez efendiyê wanim, lê dîsa jî peymana min xera kirin. Xudan dibêje. Lêbelê paşî wan rojan, Xudan dibêje, peymana ku ez ê bilawên İsraîl re deynim ew e. Ez ê zagona xwe deynim hundirê wan û wê li ser dilê wan binivîsînim û ez ê ji wan re bibim Xwedê û dê ew ê ji min re bibin netewe. û êdî dê herkes ji birayê xwe re û ji cîranê xwe re bi gotina bi Xudan ve bizanibin nedin hîn kirin. Ji ber ku dê ji biçûkên wan heta mezinên wan bi min bizanibin. Xudan dibêje. Ji ber ku ez ê li pesadiyên wan biborînim û êdî ez ê sûcên wan ne bîra xwe de bînim. Xudanê ku bonav rojê ronayî ve rojê de ye, bonav şevê ronayî ve zagona heyv û stêrkan daniye, heta ku şepêl bigurmin behrê tevlehev dike. Navê û Xudanê artêşan e wisa dibêje. Gervan zagonan ji ber min rabin Xudan dibêje, dê netewa İsraîlê jî di tumiya rojan de li ber min ji netewebûnê ve derkeve. Xudan wisa dibêje. Ger li jor ezman bên pîvan û li jêr erd bê tekolan, wê gavê ez ê jî ji ber hemû tiştên ku kirine
Hemûya nîjada İsraîlê ji xwe ve bavêjim, xudan dibêje. Avay, rojên ku bajar ji quleya Hananelê heta deriyê quncikê bona xudan tê avakirin tên. Xudan dibêje. û benê pîvanê dê hîn jî bi wir ve rasterast derkeve çiyayê Garebê û bizîvire Goayê. û giştika çemê laş û xweliyan û heta nevala Kîdronê hemûyên zeviyan ber bi rojhilatê heta quncika deriyê Espan dê ji xudan re pîroz bibe. Dê ji ciyê xwe ve nêra kirin û dê abadên xera nebe. Beşasî û dudiyan. Di sala dehemîn ya Sedekiyayê Qralê Cihudayê de ev 18 saliya Nebukadnesar bû gotina ku ji xudan ve hatiye Yeremyayê. û wê gavê artêşa Qralê Babilê dor û berên Orşelîmê digirtin û pêxemberî Yeremya li hewşa parêzgeran di qesra Qralê Cihudayê de girtî bû. Ji ber ku Qralê Cihudayê Sedekiya maçima tu bi gotina xudan wisa got, avay ez ê vî bajarî bidim destê Qralê Babilê û dê wê bistîne û dê Sedekiyayê Qralê Cihudayê nikaribe ji destê kildaniyan bireve û xelas bibe. Lêbelê dê muheqqaq bi destê Qralê Babilê ve bide dayîn û dê dev bi devî pêre biaxive û dê çavên wî bibînin. û ew ê Sedekiya bibe Babilê û heta ku ez sehetiyê lê bikim dê li wir bimîne. Xudan dibêje. Gotina maçima te bi gotina ger hûn bi kildaniyan re cengê bikin cî dê karên ve qenc neçe pêxembertiyê dike gotibû û wî heps kiribû. û Yeremya got, vê gotina xudan ji min rahat. Avay, dê Hanamelê lawê apê te şalûm were û ji te re bibêje. Zeviya min ya kul Anatoteyî ji xwe re bistîne. Ji ber ku bona stendina wê heqê mervantiyê yê te ye. û lawê apê min Hanamel li gora gotina xudan hate hewşa parêzgeran cem min û ji min re got. Ez rica dikim, zeviya min ya li Anatota ku li warê Benyamînê bistîne. Ji ber ku heqê mîrasê ya te ye û heqê mervantiyê yê te yî. Ji xwe re bistîne. û pê hîn bûm ku ev gotina xudan bû. û zeviya ku li Anatotê bû ji lawê apê xwe Hanamel stendim û zîv jê re wezinandim 17 şekel zîv. û pelikê destxet kirim û mor kirim û bangî şedeyan kirim û zîvê jê re ti tereziyê de wezinandim. û pelika firotinê ya li gora zagon û kevneşopê hatiye mor kirin û ya ku vekiriyê rahiştim. û li pêş çavê lawê apê xwe Hanamel û li pêş çavên şadeyên ku pelika firotina destxetî kirine û li pêş çavên hemû cihudên ku li hewşa parêzgeran rûniştine pelika firotinê dan barûkê lawê Neriyayê lawê Mahseya. û li ber çavên wan emir dan barûk û gotim, Xwedayê İsraîlê xudanê artêşan wisa dibêje. Van pelikan rayêle vê pelika firotinê ya hatiye morkirin û vê pelika vekirî rayêle û wan têxe ferahekî axîn ku bila demekî dirêj bimînin. Ji ber ku Xwedayê İsraîlê xudanê artêşan wisa dibêje. Dêl vî welatî dîsa xaniyan û zeviyan û rezan bêne stendin. û paşî ku pelika firotinê dan barûkê lawê Neriya ji xudan re dua kirim û gotim. Ax ya xudan xudan. Avay, te ezmanan û erdê bi hêza xwe yî mezin û baziya xwe yî dirêjkirî ve afirandin. Bona te tiştekî ku neyê çêkirin nîne. Tu ku ji hezaran mirovan re dilovaniyê dikî û paşî bavan tu fesadiyên wan bi sîngên lawên wan vedide. Tu Xwedayê mezin û bi qudretî. Navê te xudanê artêşa ye. Tu şîretê de mezin û di kar de xurtî. Tu ku bona ji her kesî re li gora rêyên wan û bona helberê karên wan bide, çavên te li ser hemû rêyên mirovan vekirîne. Tu ku li warê Misrê û İsraîlê û di nav mirovên wekî din de heta îroj nîşan û nuwezeyan te çêkirin û mîna ku îroje te ji xwe re nav çêkir. û bi nîşanan û bi nuwezeyan û bi destekî xurt û bi baziya dirêjkirî û bi sawêrekî mezin te netawaxa İsraîlê ji Misrê derxist. û vî warê ku te bona dayînê ji bapîrên wan re son dixwaribû, vî warê ku jê şîr û hungiv de herike te da wan. û hatin û ji xwe re kirin milk, lêbelê gotina te guhdarî nekirin û di zagona te de nemeşiyan. Tu tiştên ku te bona kirina wan emir dayîbû wan nekirin û te hemûya vê asî anîn serê wan. Avay, bona ku bajar bistînin, meterî giyaştin wê û bajar ji ber şûr û xela û webayê bi destê kîldaniyên ku li dijî wan cengê dikin ve hate dayîn û tiştê ku te digot bû û avay tu dibînî û ya xudan xudan. Te ji min re zeviyê bi zîv bistîne û bangî şedeyan bike got. Bajar jî bi destê kildaniyan ve hate dayîn û vê gotina xudan ji Yeremya rahat. Avay, Xwedayê hemû mirovan xudan ezim, ma bona min tiştekî ku neyê kirin heye, ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Avay, ez ê vî bajarî bidim destê kildaniyan û Nebukadnesarê Qralê Babilê û dê wê bistîne û dê kildaniyên ku dijî vî bajarî cengê bikin werin û dê agir bi vî bajarî bixin
û dê wê û xaniyên ku bona min hêrs bikin li ser bal re bixurê vê dixistin û ji îlayên wekî din re pêşkeşiya rijandinê dirjandin dê bişewtînin. Ji ber ku ji zarokantiya xwe ve lawên İsraîl û lawên Cuda hewya ku çavê min de xirabe çêkirin. Ji ber ku lawên İsraîl xeynî bi karên destê xwe ve min hêrs bikin, tu tiştî nekirin. Xudan dibêje. Ji ber ku lawên İsraîl û lawên Cudayê tevî qiralên xwe, serokên xwe û kahîn û pêxemberên xwe û mêrên Cudayê û yên ku li Orşelîmê rûdinin, wan ji her xerabiya ku bona min hêrs bikin dikirin. Bona ku ji ber çavê xwe rakim û bavêjim, ev bajar ji roja ku wê ava kirine heta îroj bû sedema hêrs û xezeba min. û min ji we re ne weç lêbelê paş zîvirandin û çawa ku lez kirim û bi hînkirinê hînî wan kiribim jî, dîsa jî bona fêrbûnê guhdarî nekirin. Lêbelê bona mala ku bi navê min ve tête bankirin min dar bikin, tiştên xwe yî six xistin wê. û ji bo ku bona molek law û qîzên xwe jagir ve derbas bikin cihên bilind ên bal, yên ku li nevala lawê hîn û mava kirin. Min emrê van tiştan nedan wan û ji bo bi cuhuda re sûcê bidin kirin, bona vî tiştê mekruh çê bikin, dêşê min de derbas nebû. û niha ji ber vê yekê Xwedayê İsraîlê xudan bona vî bajarê ku hûn dibêjin, bi şûr û xelayê û vewayê dane destê Qralê Babilê wisa dibêje. Avay, ez ê wan ji hemû welatên ku min bi hêrsa xwe û xezeba xwe û bi xeydekî mezin wan ajot dibûm, wan bidim hev û ez ê wan şûnda bînim vê derê û ez ê wan dewledariyê de bidim rûniştin. û dê ew ê ji min re bibin netewê û ez ê ji wan re bibim Xwedê. û bona ku di hemûya rojan de ji min bitirsin, ez ê jî bona ji wan re û bona paşî wan ji lawên wan re bibe qencî, tenê dilekî û rêyekî bidim wan. û bona ku bi wan re qenciyê bikim, wekî ku ez ê ji paş wan venegerim, ez ê bi wan re peymana ava dîn dayînim û bona ku ji min venegerin, ez ê tirsa xwe têxim dilên wan. û ez ê ji wan re bi qencîkirinê bona wan şav bim û bi rastiyê bi hemûya dilê xwe û bi hemûya canê xwe ez ê wan li vî welatî biçikînim. Ji ber ku xudan wisa dibêje. Çawa ku hemûya vê xerabiyê anîbim ser vî welatî, hemû qenciya ku ji wan re gotibûm jî, bi vî awayî bînim ser wan. û dêl vî welatê ku we bû çolekî bê mirov û bê heywan. Bi destê kildaniyan vehatê dayîn digotin, zevî bênestendin. Dêl warê Benyamînê û li cihên ku li dora Orşelîmê ye û li bajarên Cihudayê û li bajarên Çiyayiyê de û li bajarên Şefalayê û li bajarên Başûr dê bi zîvê zeviyan bistînin û pelikan destxetî bikin û dê mor bikin û bangî şadeyan bikin, ji ber ku ez ê sürgûnên wan şûnda bînim. Xudan dibêje. Beşasî û siyan. û hîn Yeremya di hewşa parêzgeran de girtî bû, cara diwemîn ji wî re vê gotina xudan hat. Xudanê ku wê çêkiriye û xudanê ku bona wê bizexmîne şikil dayiye, yê ku navê û xudan e wisa dibêje. Bangî min bike ku ez bersivê bidim te. û tiştên ku tu wan nizane û nikare bigihêje wan ez nîşanî te bidim. Ji ber bona xaniyên vî bajarî, ön ku bona ji meterîsan û şûran re bibin sengel xerabûyîne û bona xaniyên Qralê Cihudayê Xwedayê İsraîlê xudan wisa dibêje. Bona ku li dijî kildaniyan cengê bikin û wan xaniyan bi laşên mirovên ku di hêrs û xeyda xwe de li wan xistime tijî bikin tên. Ew mirovên ku ji ber hemû xerabiyên wan wecê xwe li hemberî vî bajarî veşêrtim. Avay, ez ê tendurustî û şîfa bidim wî bajarî û ez ê wan baş bikim û ez ê zêdeyiya aştî û rasteqîniyê nîşanî wan bidim. û ez ê sürgûnên Cihudayê û sürgûnên İsraîlê şûnda bînim û mîna ku berê ez ê wan dîsa ava bikim. Ji ber hemû fesadiya ku li dijî min kirine ez ê wan paqij bikim û hemû fesadiyên wan ên ku li dijî min sûc kirine û li dijî min guneh kirine ez ê li wan biborînim. Li ber hemû neteweyên dinê ên ku hemû qenciya ku ez ê wan bikim bibîzin û ji ber hemû qencî û xweşiya ku ez ji wan re dikim dê bêzar bibin û dê bilerzin, dê ev bajar bona min navekî kêfxweşîkirinê şikirî û mezintî bibe. Xudan wisa dibêje. Li vî cihê ku hûn dibêjin bê mirov û heywan xalî maye, li bajarên Cihuda û kuçeyên Orşelîmê yên ku kesî ku tê de rûnê nemaye û bê mirov û bê heywan hatine çolkirin, dê dengê şabûnê û dengê kêfxweşiyê, dengê zava û dengê bûkê, dengê yên ku ji xudanê artêşan re şikiriye bikin, ji ber ku xudan qenc e, ji ber ku bexşandina wî ava dîne û dê dengê yên ku pêşkeşiyên şikiriye tînin mala xudan dîsa bên bihîstin. Ji ber ku mîna berê ez ê sürgûnên welê çûnda bînim. Xudan dibêje. Xudanê artêşan wisa dibêje. Li vî cihê ku bê mirov û bê heywan xalî maye û li hemû bajarên wê dîsa dê welatê şivanên ku keriyên xwe meqel tînin bibe.
li bajarên Çiyayê, li bajarên Şefelayê û li bajarên Başûrê û li warê Benyamîn û li cihê ku li dora Orşelîmê ne û li bajarên Cihûdayê dê dîsa ji destê ji martvan ve kerî derbas bibin. Xudan dibêje, avay, Xudan dibêje, rojên ku ez ê gotina qenc ya bona mala İsraîlê û bona mala Cihûdayê bînim cih tên. Di wan rojan de û di wê wextê de ez ê bona Dawud ajdanekê rehê yê salih bajom û dê li welêt dadî û rastiyê bike. Di wan rojan de dê Cihûda xelas bibe û dê Orşelîm de ewlekariyê derûnê û dê ew bajar bi vî navî ve bêteban kirin. Xudan rastiya me ye. Ji ber ku Xudan wisa dibêje, bona Dawud dê ser texta mala İsraîlê ve zilamê ku rûnê dê kêm nebe û dê kaînan zilamê ku bona Lêwîyan li ber min pêşkeşiyên şewtandinê pêşkeş bike û pêşkeşiyên nan bişewtîne û her tim qurbanê ser jê bike dê kêm nebin. û vê gotina Xudan ji Yeremya re hat. Xudan wisa dibêje, bona ku roj û şev ne di wextê xwe de bin, ger hûn bikaribin bi rojê peymana min û şevê peymana min xera bikin, wê gavê bona ser texta wî lawekî wî yê qiraletiyê bike tune be, peymana ku bi qûlê xwe Dawud re danîme û peymana min ya bi xizmetkarê min Lêwîyan, kahînan re ye jî dibe ku xera bibe. Çawa ku artêşa ezmana neyê jimartin û qûma behrê çawa neyê pîvandin, ez ê nîjada qûlê xwe Dawud û Lêwîyên ku ji min re xizmetê bikin jî wisa zêde bikim. û vê gotina Xudan ji Yeremya re hat. Ma tu nabîne, ev netewe bi gotina Xudan du eşîrên ku hilbijartine ji xwe re avêtin çawa dibêjin, netewa min li hemberî xwe wekî gelekî nahesibînin û vî awayî wê biçûk dibînin. Xudan wisa dibêje, ger peymana xwe yî roj û şevê, zagonên ezmanan û erdê ez bi xwe danenîbim, wê gavê bona ku ser nîjada İbrahîm, İshak û Aqub serweriyê bike, ez ji nîjada wî ve re neyêlim, ez ê nîjada Aqub û qûlê xwe Dawud jî ji xwe bavêjim, ji ber ku ez ê surgunên wan şûnda bînim û ez ê dilovaniyê li wan bikim. Beşasî û çaran. Dema Kralê Babilê Nebukadnesar û hemû artêşa wî û hemû welatên dinê û hemû neteweyên ku dibin serweriya wî de ne, li dijî Orşelîmê û li dijî hemû bajarên wê cengê dikirin, ji Xudan ve ev gotin ji Yeremya re hat. Xwedayê İsraîlê Xudan wisa dibêje, here û bi Kralê Cihûdayê tisedekiya re biaxive û jê re bibêje, Xudan wisa dibêje, avay, ez ê vî bajarî bidim destê Kralê Babilê û dê wê bişewtîne û tu ê ji destê wî ve nereve û xelas nebe. Lêbelê mehqaq tu ê bêgirtin û bi destê wî ve bête dayîn û dê çavên te çavên Kralê Babilê bibînin û dê dev bi devî hevpeyvînê bi tere bike û tu yê here Babilê. Lêya Kralê Cihûdayê tisedekiya, gotina Xudan guhdarî bike. Xudan bona te wisa dibêje, tu yê bişûr ve nemire, tu yê dixweşiyê de bimire û mîna bona bapîrên te û qiralên kevin yên ku berî te ne tutsiyê vêxistine, dê bona te jî bişewtînin û dê bona te bi gotina Ax Efendî li xwe bixin. Ji ber ku min gotinê got, Xudan dibêje. û Pêxember Yeremya hemûyên van gotinan ji Orşelîmê ji tisedekiyayê Kralê Cihûdayê re got û artêşa Kralê Babilê li dijî Orşelîmê û li dijî hemû bajarên Cihûdayê ku li peymayîne li dijî Lakîşê û Azekayê di cengkirinê de bû. Ji ber ku ji nav bajarên Cihûdayê mîna bajarên bi dîwar tenê vana mabûn. Paşî ku Kral tisedekiya bona azadbûnê bang bike, bi hemû netewa ku li Orşelîmê ne bi gotina bila herkes dilê xwe û herkes cariya xwe mêr û jinê ku İbraniyê serbest berdin û bila tu kes ji wan birayê xwe yê Cihûd neke dîl. Peymanê danî ji Xudan ve gotina ji Yeremya re. û hemû serokan û hemû netewê ên ku bi gotina bila herkes dilê xwe û herkes cariya xwe serbest berdin û bila êdî tu kes ji wan nekin dîl, ketine peymanê guhdarî kirin û guhdarî kirin û wan azad berdan. Lêbelê dawiyê zîvirîn û dîl û cariyên ku serbest berdabûn şûnda zîvirandin û wan bi zorê kirin dîl û cariye. û ji Xudan ve ev gotina Xudan ji Yeremya re hat. Xwedayê İsraîlê Xudan wisa dibêje, roja ku min bapîrên we ji warê Misrê ji mala dîltiyê derxistim, bi wan re peymanê birîm û gotim. Her yekê we hûn ê birayê xwe yê İbranî yê ku jê re hatiye firotin û 7 salî qultiyê jê re kiriye, di dawiya 7 salî de azad berdin û tu yê cem xwe wî serbest berde. Lêbelê bapîrên we min guhdarî nekirin û guh nedan min. û niha çawa ku herkes ji cîranê xwe re azadiyê bang kiribû, hûn vegeriya bûn û weya ku di çavê min de rast kiribûn û welber min li mala ku bi navê min ve tête bangkirin peymanê danîbûn, lêbelê hûn şûnda vegeriyan û navê min gemarî kirin û dilên herkesî û cariyên herkesî
yen kul gora xosna xwe wazat berdabın şundadan vegerandın û ebzorê wan ji xwe re kirin dîl û cariye. Ji ber vê yekê xudan wisa dibêje. Çawa ku bona herkes ji birayê xwe re û herkes cîranê xwe re banga azadiyê bikin we min guhdarî nekirin, avay bona we ez ê şûr re ji webayê re û ji xelayê re banga azadiyê bikim û bona ku hûn di nav hemû welatên dinê de bi vir û wir ve bêhna avêtin ez ê we bidim dest. û ez ê zilamên ku golik kirine du parî û ji nav pariyên wê ve derbas bûn, peymana ku li ber min birîn nezexmandin û ji peymana min wêdetir derbas bûn û serokên Cihudayê û begên Orşelîmê, karmendên qesrê û kainan û hemû neteweya ku ji nav pariyên golikê ve derbas bûne ez ê bidim dest. Ez ê wan bidim destê neyarên wan û desteyên ku li canê wan digerin û dê laşên wan ji cenawirên erdê re û ji civîkên ezmanan re bibin xwarin. û ez ê Tisedekiyayê qiralê Cihudayê û serokên wan bidim destê neyarên wan û desteyê yên ku li canê wan digerin û destê artêşa qiralê Babilê ya ku ji ser we vekşiyane. Avay ez ê emir bidim, xudan dibêje, û ez ê weşûn da bînim vî bajarî û dêl dijî wê cengê bikin û dê wê bistînin û dê wê bişewtînin û ez ê bajarên Cihudayê bikim wêraneyek tu kes tê de rûnanê. Beşa sî û pêncan. Di rojên Yehoyakîmê lawê Yoşiyayê qiralê Cihudayê de ji xudan ve ev gotin ji Yeremya re hat. Here mala Rekabiyan û ji wan re bibêje û wan bîne mala xudan, ji odeyan odeyekê û xemrê wan ve bida vexwarin. û Yazanyayê lawê Yeremyayê lawê Habatsinya û birayên wî û hemû lawên wî û giştika mala Rekabiyan girtim û wan anîm mala xudan, odeya lawên Hananyayê lawê İgdalyayê zilamê Xwedê û ew odeya li kêleka odeya serokan ya ser odeya notirvanê Şemûgê masayê lawê Şallûm bû. û tas û feraxên bi xemrê ve tijîne danîn ber lawên mala Rekabiyan û ji wan re xemrê ve xwin gotim û gotin em xemrê ve naxwin. Ji ber ku bapîrê me Yonada bê lawê Rekab emir daye me û gotiye hûn û lawên we heta abadîne hûn ê xemrê ve naxwin û hûn ê xanî ava nekin û tovê neçînin û rez neçikînin û dê ev di we de tune bin. Lêbelê bona ku hûn li warê ku lê heypê zaf bijîn de hemû rojên xwe de hûn ê çadırê de rûnin. û em jinên me, lawên me û qîzên me em bona ku xemrê ve naxwin û bona rûniştinê xaniyan ava nekin, li gora her tiştên ku ji me re emir dayîne gotina bapîrê xwe, Yonada bê lawê Rekab guhdarî kirin û rezê me û zeviya me û zadê me nîne. û em di çadiran de rûniştin û bapîrê xwe Yonada guhdarî kirin û li gora her tiştê ku ji me re emir dayîne kirin. Lêbelê wisa bû ku dema Nebukadnesarê qiralê Babilê elkişiya welêt me got, werin û em ji ber artêşa Kildanyan û ji ber artêşa Sûriyeyan bikevin Orşelîmê. û vê awayî em niha di Orşelîmê de rûdinin. û vê gotina xudan ji Yeremya re hat. Xwedayê İsraîlê xudanê artêşan wisa dibêje. Here û ji mêrên Cihudayê re û jiyên ku li Orşelîmê rûdinin re bibêje. Ma bona ku gotinê min guhdarî bikin, qey hûn ê qet fêr nebin. Xudan dibêje. Bi gotina Yonada bê lawê Rekab ya ku ji lawên xwe re gotibû bila xemrê ve naxwin girtin û heta îro jê ve naxwin. Ji ber ku bi emrê bapîrên xwe ve digirin. Lêbelê bilezî kirin û gotinê min ji we re gotin û we min guhdarî nekirin. û bilezî kirim û ji we re şandim û bo gotina niha bila herkes ji rêya xwe yê xerab vegerin û karên xwe baş bikin û bona ji îlayên wekî din re qultiyê bikin li pê wan nemeşin û hûn ê li warê ku dayî me we û bapîrên we rûnin bi hemû qulên xwe yê pêxember ji we re şandim. Lêbelê we guh nedanê û min guhdarî nekirin. Madem ku lawên Yonada bê lawê Rekab bi emrê ku bapîrên wan dabû wan girtin û vê neteweya min guhdarî nekirin, ji ber vê yekê Xwedayê İsraîlê Xwedayê artêşan xudan wisa dibêje. Avay ez ê hemû xerabiya ku li dijî Cihudayê û li dijî hemûyên ku li Orşelîmê rûdinin re gotime bişînim ser wan. Ji ber ku ji wan re gotim û guhdarî nekirin û bangî wan kirim û bersivê nedan. û Yeremya ji mala Rekabiyan re gotin, Xwedayê İsraîlê xudanê artêşan wisa dibêje. Madem ku emrê bapîrê xwe Yonada guhdarî kirin, li gora her tiştê ku ji we re emir dayîne kirin, ji ber vê yekê Xwedayê İsraîlê xudanê artêşan wisa dibêje. Di tûmiya rojê de zilamekî Yonada bê lawê Rekab dêl ber min kêm nebe. Beşa sî û şeşan. û wisa bû ku di sala çaremîn ya Yehoyakîmê lawê Yoşiyayê qiralê Cihudayê de ji xudan ve ev gotin ji Yeremya re hat. Bona xwe balorekî pirtûkê rayle û ji rojên Yoşiya ve ji rojên ku ji te re gotime heta îroj hemû gotinên dijî İsraîlê û dijî Cihuda
ولدجی همون نتوان جتر گوتمه لوی بنویسینه. دبه که مالا جهودا به همو خرابیا که بنا هرکس جریا خوی خراب وگرم بینم سری وان دفکرم ببهیزن و از جی فسادی و سوجه وان ببورینم. وگاوه یرمیا بانگی باروکه لاوه نریا کر و باروک همو گوتنین که خودان جی یرمیا را گوتنه جدوی و لبالورا پیرتکه نویساندن و یرمیا امر دا باروکو گوت از گریدایمه نکارم بکم مالا خودان لبله توهره و گوتنه خودان این که تجدوی من ور نویساندنه روژا روژی گاوان توه ببیزن لمالا خودان جبالوره و بخوینه و دما همو جهوده که جباجار خو و آتنه ببهیزن جی توی وان بخوینه. دبه که لاوان خو لبر خودان پیشکش بکن و هر کس جریا خوی خراب وگرن. جبر حرس و خیدا که خودان لدجی وینه توی گوتیه مزنه و بارو که لاوه نریا دمالا خودان ده جپیرتکه گوتنه خودان خوندن و ویاوی لگورا ارتشتن که یرمی امر دابونه کرن. او سابو که ده سالا پنجان یا یهویا کمی لاوه یوشیای قراله جهودای ده دمهان نهان ده همون نتوا که لورشلیمه نه و همون نتوا که جباجارن جهودای اتنه ورشلیمه لبر خودان بانگا روژیه کرن. اولمالا خودان دودای گماریای لاوه شفانه نویسکار ده لحوشا جورین لجیه کتنا دریه نو یا مالا خودان باروک دما همویا نتوی دبیستن گوتنین یرمیا جپیرتکه بخوندن. او میکای لاوه گماریای لاوه شفان دماش پیرتکه همو گوتنین خودان بیستن داکت مالا قرال اودایا نویسکار و آوای. هموی سروکان نویسکار الیشاما و دلای لاوه شمایا و النتانه لاوه اکبر و گماریای لاوه شفان و تصدکی لاوه هانانیا و همین بگان لور بون. و میکایا همو گوتنین که باروک دمان توی گهداری دکرن جپیرتکه و دخوند بیسته بون جوان را گیاندن و همو سروکان بگوتنا بالورا که دمان توی گهداری دکرن تخوند رایل دسته خو بینه. یهودی لاوه نتانیای لاوه شلمیای لاوه کشی جباروک رشاندن و باروک لاوه نریا بالور هلگرد دسته خو و هات جمعان و جره نهارونه و امی گهداری بکن و توی بخوینه گوتن و دمان گهداری دکرن باروک خند و سابو که دماوان همو وان گوتنان بیستن به بیزاری بگریان هف وجباروک را گوتن ما حقاق امی همو وان گوتنان بگینن قرال وجباروک را پرسین و گوتن ناج مرب بیجه تا همو وان گوتنان چاوش دوی و نویساندن و باروک جوان را گوتن همو وان گوتنان به دوی خورج من را گوتن من جی به حبریل پرتکه نویساند و سروکان جباروک را گوتن هره تو جی یرمیا جی خواه شیرن و بلا تو کس نزانه بن که هنلکو درینه و کتن حوشه جم قرال و بالور دودیا الیشاما ده وشارته بون و دما قرال گهداری دکر همو گوتنان را گهاندن و بنا بالور رای لو بینه قرال یهودی شاند و جودای نویسکر الیشاما و رایشت وانی و دما قرال گهداری دکر و همو سروکین کل جم قرال گهداری دکرن یهودی و خوند و مهان همین بو قرال دمالا زوستان در رودنشت و البروی منقلا بخستیا بو او سابو که یهودی هر که 3-4 روپل دخوندن قرال به پینوستراش که ویجه کرو آویت آگره که ده منقل دی حتی وی وقتا که همویا بالور ده آگره منقل ده قدیا و قرال که همو وان گوتنان گهداری کر و همو قولیم وی بیزار نبون و کنجن خواه نچراندن و هر چقاس الناتان و دلایا و گماریا بنا که بالور نشوتین البر قرال گریا بنجی وان گهداری نکرن او سابو که بنویسکار باروک و پیغمبر یرمیا بگرن قرال امر لیرحملی لاوی قرال و سرای لاوی ازریل و شلمیای لاوی عبدال کرن لیبلی خدا وان وشارتن و پاشی که قرال بالور و گوتنین که باروک جدوی یرمیا نویساندن شوتاند به گوتنا خدان جی یرمیا رات دیس اشخوار بالور کیدن رایله و همو گوتنین بری این که دو تومارا یکمین ده یا که یویا کمی قراله جهوده شوتاند یبون لوی بنویسینه و توی بنا یهویا کمی قراله جهودای وساب بیجه خدا وساد بیجه تب گوتنا چما تب گوتنا براستی ده قراله بابیله وره و ده ولید خراب که و ده دوی ده مرو و حیوان پاقش بکن و با وجن لنویساند و توماره شوتاند جبر بیه که بنا قراله جهودای یهویا کم خدا وساد بیجه ده تو کسی وی یه کل سر تختا داود رونه تونه به و ده لاشه ویش گرمی روژه وش سایه شویره بتاویتن و از اجبر فسادین وان ساعتیل وی و النجادا وی و القولین وی بکم و همو خرابیا کل دجی وان گوتمه و گه ندانه از بینم سر وان و سر ین کل اورشلیم رودنن
û ser zilamên Cihudayê vebînim. û Yeremya baloreke wekî din raşt û wêda nivîskar bar û kêla wê neriya û hemû gotinên pîrtika ku Qral Yehoyakîm dagir de şewtandiye ji devê Yeremya lê nivîsandin û hîn pir gotinên din ên ku wek wan in bi ser van gotinan ve hatin xistin. Beşa sî û heftan. û tisedekê Lawê Yoşiya ê ku Qralê Babilê Nebukadnesar wî ji warê Cihudayê re kiribû qral, li devla Konyayê Lawê Yehoyakîm qraletiyê kir. Lêbelê gotinên ku Xudan bi navdîtiya Yeremya pêxember gotine ew bi xwe jî qulên wî jî netewa welê jî guhdarî nekirin. û qral tisedekiya bi gotina niha bona me ji Xwedayê me Xudan re dua bike. Yehu kalê Lawê Şelemya û Kayîn Tisepanyayê Lawê Maaseya ji pêxember Yeremya reşandin. û Yeremya di nav netewê de digeriya, ji ber ku wî nexistibûn girtîgehê û artêşa Firavun ji Misrê ve derketibû û kildaniyên ku dor û berên Orşelîmê girtibûn dema agahiya wan bihîstin ji Orşelîmê vekşiyan. û vê gotina Xudan ji pêxember Yeremya re hat. Xwedayê İsraîlê Xudan wisa dibêje, ji qralê Cihudayê re ê ku bona ji min bipirse we ji min reşandine û nê wisa bibêjin. Avay, dê artêşa Firavun bona alîkariya we derketiye vegere welatê xwe Misrê. û dê kildanî dîsa werin û dê li dijî vî bajarî cengê bikin û dê wê bigirin û bişewtînin. Xudan wisa dibêje, bi gotina dê mehqa kildanî ser me ve herin, xwe nexapînin, ji ber ku dê nerin. Ji ber ku ger hûn li giştika artêşa kildaniyan ya ku li dijî we cengê dikin bixin û di nav wan de tenê zilamên birîndar bimînin jî, dê dîsa her yek di çadira xwe de rabin ser pêlan û dê vî bajarî bişewtînin. Wisa bû ku gava ji ber artêşa Firavun artêşa kildaniyan ji Orşelîmê vekşiyan, Yeremya bona here warê Benyamîn û di nav netewê de para xwe bistîne ji Orşelîmê derket. Ew di deriyê Benyamîn de bû û serên oturvanan li wir bû û navê wî Îriyayê Lawê Şelemyayê Lawê Hananya bû. û bi Yeremya pêxember ve girt û got, tu derbasî kildaniyan dibe. û Yeremya derewe, ez derbasî aliyê kildaniyan nabim got. Lêbelê wî guhdarî nekir û Îriya bi Yeremya ve girt û wî anî cem serokan. û serokan bi Yeremya ve hêrs bûn û li wî xistin û wî tê xistin girtîgehê mala Yonatanê nivîskar, ji ber ku wî xanîyî kiribûn girtîgeh. Yeremya kes zindanê û serdaban û Yeremya pir rojan li wir ma. Wê gavê qral tisedek yaşand û wî da anîn û qral di mala xwe de bi dizîka jê pirsî û got, ji Xudan ve tu gotin heye? û Yeremya got, heye. û got, tu ê bi destê qralê Babilê vebê te dayîn. û Yeremya ji qral tisedekiya re got, ma min li dijî te û qulên te an jî vê neteweyê çi sûç kir ku we min avêtin girtîgehê? Kanî pêxemberên we yên ku bi gotina dê qralê Babilê bi ser we ve û bi ser vê netewê ve neyê pêxembertiyê dikirin li ku derê ne? û niha ez rica dikim guhdarî bike ya efendiyê min qral. Rica dikim, bila lavaya min bikeve ber te û min şûnda neşîne mala Yonatanê nivîskar ku ez li wir nemirim. û qral tisedekiya emir da û Yeremya xistin hewşa parêzgeran û heta ku li bajar bi tûmî nan qut bû, ji kuça firnevanan her roj nanekî somî danê. û Yeremya di hewşa parêzgeran da ma. Beşa sî û heştan. û Şefatyayê Lawê Meta û Gedalyayê Lawê Paşûr û Yukalê Lawê Şelemya û Paşûrê Lawê Malkiya hemûyên van gotinan, ên ku Yeremya ji netewê re gotin bihîstin. Xudan wisa dibêje, yê ku li vî bajarî bimîne, dê bi şûr û xela û webayê ve bimre. Lêbelê zilamê ku derkeve cem kildaniyan, dê bijî û dê canê wî jê re be malê talanê û dê sax bimîne. Xudan wisa dibêje, dê muheqaq ev bajar ji destê qralê Babilê re bê te dayîn û dê wê bistîne. û serokan ji qral re gotin, em rica dikim bila vî zilamî bikujin, ji ber ku wisa dibêje û vîya wayî destê zilamên cengê ên ku di vî bajarî de li pê mayîne û destê hemûya netewê sis dike. Ji ber ku ev zilam ne li xweşiya vî netewê, lê hewl li xesara wê digere. û qral tisedekiya got, avay, ew di destê we de yî, ji ber ku qral li dijî we tu tiştî nake. Wê gavê Yeremya raiştin û wî avêtin sarınca Malkiyayê Lawê qral ya ku di hewşa parêzgeran de yî û Yeremya benan ve dahilandin. û sarıncê de av tune bû, hew heriye bû û Yeremya bi heriyê ve çû xwarê. û Ebed melekê Hebeşê karmendê serayê li mala qral bû û bihîst ku Yeremya avêtine sarıncê û qral di deriyê Benyamîn de rûniştî bû û Ebed melek ji mala qral ve derket û bi qral re axivî û got, efendiyê min qral, van zilaman de her tiştên ku bi pêxemberî Yeremyayê ku avêtine sarıncê kirine de xerabiyê kirin û li cihê ku lê ye dê ji birçîbûnê bimre. Ji ber ku êdî di bajêr de nan nema. û qral emir da Ebed melekê Hebeş û got,
Jive dere sih kesî bigre cem xwe û pêxember Yeremya berî ku bimreş sarincê derxîne. We bedmelek zilaman girtin cem xwe û ket mala qral bin odaya xezînê û ji wir pertalên çiryayê û kincên helisîne derxistin û wan bi benan ve ji Yeremya re dahelandin. We bedmelekê hebe ji Yeremya re got: Niha pertalên çiryayê û kincan dibin ben ve bixebin milên xwe. û Yeremya wisa kir. û Yeremya bi benan kişandin û wî sarincê derxistin û Yeremya li hewşa parêzgeran ma. û qral Sedekya şand û Yeremya pêxember da anîn cem xwe. Li cihê ketina sewemîn ya ku mala Xudan deyî û qral ji Yeremya re got: Ez ê tiştekî ji te bipirsim. Ji min tiştekî veneşêre. û Yeremya ji Sedekya re got: Maz bigînim te, tu ê me heqaq min nekuje. Ez şîret bidim te jî, tu min guhdarî nake. û qral Sedekya bi dizîka ji Yeremya re sondê da û got: Xudanê zindiye ku vî canî ji me re afirandiye, ez ê bona mafê wî te nekujim. û ez ê te nedim destê van zilamên ku li canê te digerin. û Yeremya ji Sedekya re got: Xwedayê İsraîlê, Xwedaya artêşan Xudan wisa dibêje: Ger tu serokên qralê Babilê re derkeve, dê canê te bijî û dê ev bajar dagir de neşewte û tu û mala te hûnê sağ bimînin. Lêbelê ger tu serokên qralê Babilê re dernekeve, dê ev bajar bi destê Kildaniyan ve bê te dayîn û dê wê bişewtînin û tu ê ji destê wan ve nikaribe bireve û xelas bibe. û qral Sedekya ji Yeremya re got: Ez ditirsim ku min bidin destê Cihudiyên ku derbasî Kildaniyan bûne û ew jî qerfên xwe min re bikin. û Yeremya got: Nadin. Di tiştê ku ez te re dibêjim dengê Xudan bibihîze. Ez rica dikim û dê ji te re bibe qencî û dê canê te sağ bimîne. Lêbelê ger tu nexwaze ku derkeve, gotina ku Xudan nîşanî min kiriye ew e. Avay dê hemû pîrekên ku li mala qralê Cihudayê dimînin, dê ji serokên qralê Babilê re bêne derxistin û dê ew pîrekan bibêjin: Hevalên te yên nêst te xapandin. Lingên te di heriyê de çûn, ew şûn da vegeriyan. û dê hemû jin û zarokên te ji Kildaniya re derxînin û tu ê nikaribe ji destê wan ve bireve û xelas bibe. Lêbelê dê destê qralê Babilê bi te bigire û tu ê vî bajarî bide şewtandin. û Sedekya ji Yeremya re got: Bila tu kes bi van gotinan nizanibe, bi vî awayî tu yê jî nemre. û ger serokan bi te re axaftina min bibihîzin û werin cem te û te ji qral re got çi û qral ji te re çi gotibe, niha ji me re bibêje, ji me veneşêre û em te nakujin bibêjin, tu ê ji wan re bona ku min neşîne mala Yonatan û ez li wir nemirim, lavaya xwe avêtin ber qral bibêje. û hemûyên serokan hatin cem Yeremya û jê pirsîn û li gora hemû van gotinên ku qral jê re emir kiribûn ji wan re gotin. û êdî tiştekî ji wî re negotin, ji ber ku tu kesî vî karî nebihîstibû. û heta roja Orşelîm hat estendin, Yeremya li hewşa parêzgeran ma. Beşa sî û nihan. û dema Orşelîm hat estendin, di sala nihan ya qralê Cihudayê Sedekya de, di meha dihan de qralê Babilê Nebukadnesar û hemûya artêşa wî hatin embera Orşelîmê û dor û ber lêgirtin. Di sala yanzahan ya Sedekya de, di meha çaremîn de, di roja nehemîn ya mehê de, di dîwarê bajêr de baxor vebûbû, wisa bû ku hemû serokên qralê Babilê ketin hundir û Nergal-Şareser, Samgar-Nebo, Sarsekîm, Rabsaris, Nergal-Şareser, Rabmak û hemû serokên qralên Babilê yên li peymane di deriyê navîn de rûniştin. û wisa bû ku dema Sedekyayê qralê Cihudayê û hemû mêrên cengê wan dîtin reviyan û êvarê ji bajêr di rêya baxça qral de, ji deriyê di nav du diwarî de ê derketin û bi rêya Arabeyê vegirt. û artêşa Kildaniyan bera pê wan da û di deştên Erîhayê de giyaştin Sedekya û wî girtin û wî birin Rîblayê ku li warê Hamatê cem Nebukadnesarê qralê Babilê û di derheqê wî de daraziyê da. û Rîblayê qralê Babilê li ber çavê îlavên Sedekya kuştin. Qralê Babilê hemû pêşatiyên Cihudayê jî kuştin. û çavên Sedekya kor kirin û bona ku wî bibe Babilê wî li zincîrê xist. û Kildaniyan mala qral û malên netewê şewtandin û dîwarên Orşelîmê xera kirin. û serekê leşkerên parêzger Nebuzaran dan maweyên netewê ên ku li bajêrin û yên ku derbasî aliyê xwe bûne û maweyên netewê ên ji ber mayîna ajotin Babilê. û serekê leşkerên parêzger Nebuzaran dan zilamên ku ji xizanên netewê ne û tu tiştên wan nîne li warê Cihudayê hiştin û wê rojê rez û zeviyan dan wan. û Nebukadnesarê qralê Babilê bona Yeremya emir li serekê leşkerên parêzger Nebuzaran dan kir û got: Wî bigre û baş lê binêre û tiştekî xerab bi wî neke. Hew çi ji te re bibêje bila bibêje, jê re wisa bike. û serekê leşkerên parêzger Nebuzaran dan û Nebûşazban
Rab Saris û Nergal şaret ser, Rab Mak û hemû serokên qiralên Babilê zilam şandin. û şandin û Yeremya ji hewşa parêzgeran rahiştin û bona ku bibe malê dan Gedalyayê lawê Ahîkamê lawê Şafan û di nav Netewê de rûnişt. û dema di hewşa parêzgeran de girêdayî bû, ev gotina Xudan ji Yeremya re hatibû. Here û ji ebed melekê Hebeşê re bibêje, Xwedayê İsraîlê Xudanê artêşan wisa dibêje. Avay, ez ê gotinên xwe li ser vî bajarî ne, bona qenciyê, bona xerabiyê bînim û dê wê rojê li ber te bên cih. Lê belê wê rojê ez ê te xelas bikim. Xudan dibêje û têbdestên zilamên ku tu ji wan bêzar dibe ve nê dayîn. Ji ber helbet ku ez ê te xelas bikim û tu yê ve nekeve û dê canê teştere be malê talanê. Ji ber ku tu bi min ewle bû. Xudan dibêje. Beşa çelan. Paşî ku serekê leşkerên parêzger Nebuzarandan di nav hemû sirgunên Cihuda û Orşelîmê de ên ku bi sirgunî wan biribûn Babilê bûbûn, Yeremyayê ku bi zincirê ve girêdayê li Ramayê berda gotina Xudan jê re hat. û serekê leşkerên parêzger bi Yeremya vegirt û jê re got: Li dijî vê derê Xwedayê te Xudan vê asî wê got. û Xudan wê anî û mîna ku gotibû kir. Ji ber ku wel dijî Xudan sûc kirin û we gotina wî guhdarî nekirin. Ji ber vê yekê ev kar hate serê we. û niha avay, ez îroj te ji zincirên ku di destê te de ne vedikim. Ger tevî min hatina Babilê di çavê te de qenc be, were û ez ê te baş xwedî bikim. Lê belê tevî min hatina Babilê di çavê te de xerab be neyê, binêre, hemûya welêt li ber te yî. Çûyîna ku derê di çavê te de baş û rast be, here wir. û Yeremya hîn ve negeriya bû, jê re got: Vegere cem Gedalyayê lawê Ahîkamê lawê Şafan, yê ku qiralê Babilê wî daniye ser bajarên Cihudayê û vî re di nav Netewê de rûne. An jî di çavê te de çûyîna ku derê rast be here wir. û serekê leşkerên parêzger Sewêde û xelatê danê û wî berda. û Yeremya çû Mîtspayê cem Gedalyayê lawê Ahîkam û vî re di nav Netewa ku li welêt mayîne de rûnişt. û hemû serekên leşkeran ên kulbeyarê ne ew û zilamên wan dema bihîstin ku qiralê Babilê Gedalyayê lawê Ahîkam daniye ser welêt û mêr û jin û zarokên ku herî xizanên welêtin û ber bi Babilê ve nehatine sirgunkirin dane wî, hatin Mîtspayê cem Gedalya, Smaîlê lawê Netanyan û Yohanan û Yonatanê lawê Kareah û Serayayê lawê Tanhumet û lawên Efayê Netofayê û Yezanyayê lawê Makal ew û zilamên wan. û Gedalyayê lawê Ahîkamê lawê Şafan ji wan re û ji zilamên wan re sond xwar û got: Ji kildanyan re qultiyêkirinê netirsin. Li welêt rûnin û ji qiralê Babilê re qultiyê bikin û dê bona we qenc be. û dema an bên min, avay, bona kulber kildaniyên ku ji me re werin bisekinin, ez ê li Mîtspayê rûnim. Lê belê hûn xemr û fêkiyên havînê û rûn bidin hev û bixin feraxên xwe û li bajarên ku westendine rûnên. û hemû Cihudiyên ku li Moabê û di nav lawên Amon de û li Edomê û li hemû welatan e, dema bihîstin ku qiralê Babilê ji Cihudayê maweyekê hiştiye û Gedalyayê lawê Ahîkamê lawê Şafan daye ser wan, ji ber ku hemûyên Cihudiyan ji cihên ku hatibûn ajotin vegeriyan û hatin warê Cihudayê Mîtspayê cem Gedalya û zaf xemr û fêkiyên havînê dan hev. û Yohananê lawê Kareah û hemû serekên leşkeran hatin Mîtspayê cem Gedalya û jê re gotin: Ma tu pê nizanî qiralê lawên Amon Baalîs bona ku canê te bistîne Smaîlê lawê Netanyan şandiye. Lê belê Gedalyayê lawê Ahîkam bi wan bawer nekirin. û Yohananê lawê Kareah li Mîtspayê bi dizîka ji Gedalya re got: Berde ez herim û Smaîlê lawê Netanyan bixim û dê tu kes pê nizanibe. Ma çima dê canê te bistîne û hemû Cihudên ku li cem te civiyanê dê belav bibin û maweya Cihudayê tune bibe? Lê belê Gedalyayê lawê Ahîkam ji Yohananê lawê Kareah re got: Tu ê vî karî neke, ji ber ku tu derheqê Smaîl de derew dibêjî. Beşa çel û yekan. û di maha heftemîn de wisa bû ku Smaîlê lawê Netanyanê lawê Elîşamayê ku ji nîjada qiral bû û ji zilamên qiral ên mezin bû, tevî wî 10 kes hatin Mîtspayê cem Gedalyayê lawê Ahîkam û li wir li Mîtspayê pevra xwarinê xwarin. û Smaîlê lawê Netanyan û 10 mirovê wî re bûn, rabûn û bişûr li Gedalyayê lawê Ahîkamê lawê Şafanê ku qiralê Babilê wî dabû ser welat xistin û wî kuştin. û Smaîl li hemû Cihudiyên li Mîtspayê bi wî re bi Gedalya re ne û kildaniyên ku li wirin li mêrên cengê xistin. û paşî ku wî Gedalya kuşt û hîn tu kesî pê nizanîbû, di roja duwem de wisa bû ku ji Şekemê, Şîloyê û ji Samîriyê zilaman wekî rêyên wan hatine kurkirin û kincên wan çiryayî û di bedenê xwe de birîn vekirine
û bona ku bînin mala xudan pêşkeşiyanan û gunik di destê wan de heştê kes hatin. û Smaîlê lawê Netanyan bona pêşwaziyê li wan bike, bi girî meşiya û ji mîspayê derket û wisa bû ku dema pêrgîniyê li wan kirin ji wan re gotin. Werin cem Gedalyayê lawê Ahîkam û wisa bû ku dema hatin nava bajêr Smaîlê lawê Netanyan ew û zilamê kulcem wî bûn, wan ser jê kirin û avêtin Kortalê. Lê belê 10 kesên ku di nav wan de bûn ji Smaîl re gotin: Me nekuje, ji ber ku di zeviyê de malê me yê veşartiye ye, genim û ceh û rûn û hunguv. Wî jî dev jê berda û wan tevî birayên wan nekuştin. û sarınca ku Smaîl laşê hemû mirovên ku kuştina avêtibûn hundirê wê, cem Gedalya sarınca ku qral Asa ji tirsa başayê qralê İsraîlê çêkiribû, Smaîlê lawê Netanyan bi yên ku hatine kuştin wê tijî kir. û Smaîl li Mîspayê hemû maweyên netewê ên ku serekê leşkerên parêzger Nebûzarandan deye Gedalyayê lawê Ahîkam, qîzên qral û hemû netewe ku li Mîspayê mane ajotin. Smaîlê lawê Netanyan wan ajotin û bona ku derbasî lawên Amon bibe çû. Lê belê dema Yohananê lawê Kareah û hemû serekên leşkeran ên ku bi wî re ne hemû xerabiya ku Smaîlê lawê Netanyan kiriye bihîstin, hemû zilaman raiştin û bona ku Smaîlê lawê Netanyan re cengê bikin çûn û îlcem avên mezin ên kul Gibeonê dîtin. û wisa bû ku dema hemû netewal cem Smaîlin, Yohananê lawê Kareah û hemû serleşkerê bi wî re ne dîtin kêfxweş bûn. û netewa ku Smaîl wan ji Mîspayê ajotine şûn de vegeriyan û çûn cem Yohananê lawê Kareah. Lê Smaîlê lawê Netanyan bi 8 kesî re ji ber Yohanan reviya û xelas bû û çû cem lawên Amon. Tevî hemû serleşkerên kulcem wî ne Yohananê lawê Kareah, hemû maweyên netewê ya ku Smaîlê lawê Netanyan paşî ku li Gedalyayê lawê Ahîkam xist ji Mîspayê birine, yani egîdên cengê ên Mêrxas û pîrekan û zarokan û karmendên serayê hemûyên ku ji Gibeonê şûn de anîne raiştin û çûn û ji ber kildanyan bona ku herin û bikevin Misrê, li Gerût kîm hema ku li cem Beytlehemeyî rûniştin. Ji ber ku ji wan ditirsiyan, ji ber ku Smaîlê lawê Netanyan li Gedalyayê lawê Ahîkamê ku qralê Babilê wî dabû ser welêt xistî bû. Beşa çel û dudan û hemû serleşkeran û Yohananê lawê Kareah û Yezanyayê lawê Hoşaya û ji biçûk heta mezin hemûya netewê nêzik hatin û ji Yeremya pêxember re gotin: Em rica dikin bila lavaya me bikeve ber te û bona me, bona vê maweyê ji ber em zilamên hindik ên ku ji ber zêdeyiyê mane ne, çawa ku çavên te me dibînin, ji Xwedayê xwe xudan re dua bike ku bila Xwedayê te xudan rêya ku em ê tê de bimeşin û tiştê ku em ê bikin ji me re bigihîne. û pêxember Yeremya ji wan re got: We guhdarî kirim, avay, ez ê li gora gotinên we ji Xwedayê we xudan re dua bikim û dê wisa bibe ku bona we xudan çi bersivê bide ez ê ji we re bigînim, ez ê tiştekî ji we veneşêrim. û ji Yeremya re gotin: Ger em li gora her gotina ku Xwedayê te xudan bona ku ji me re bigîne te bişîne nekin, bila xudan di nav me de bibe şadeyek dilsoz û ewlekar. Em ê li gotina Xwedayê xwe xudanê ku me te jê reşandine dixwaze bila gotina wî ji me re qenc xuya bike, an jî xerab guhdarî bikim ku dema em li gotina Xwedayê xwe xudan guhdarî bikin bila ji me re bibe qencî. û paşî 10 rojî wisa bû ku gotina xudan ji Yeremya re hat. û bangî Yohananê lawê Kareah û hemû serleşkerên ku bi wî re ne û ji biçûk heta mezin hemûya netewê kirin û ji wan re gotin: Xwedayê İsraîlê xudanê ku we bona ez lawaya we li ber wî pêşkeş bikim wisa dibêje: Bi rastî ger hûn li vî warî bimînin, ez ê we ava bikim û têk nabim û ez ê we biçikînim û jê ranakim, ji ber ez ji hemû xerabiya ku ji we re kirim poşman dibim. Ji qralê Babilê ve me tirsin, hûn ku ji wî ditirsin, ji wî netirsin. Xudan dibêje: Ji ber bona ku we xelas bikim û bona ku we ji destê wî azad bikim, ez bi we re me. Bona ku ew dilovaniyê li we bike û we bişînin axa we, ez ê jî dilovaniyê li te bikim. Lê belê hûn em li vî warî rûnanin bibêjin û bi gotina Xwedayê xwe xudan guhdarî nekin û na, lê em ê bikevin warê Misrê, em ê li wir cengê nebînin û dengê boriyê nebihîzin û bonanan em ê birçîbûnê nekşînin û em ê li wir rûnin bibêjin, ji ber vê yekê jî ya maweya Cihudayê, niha gotina xudan guhdarî bikin. Xwedayê İsraîlê xudanê artêşan wisa dibêje: Ger hûn bi rastî jî berê xwe bidin ketina Misrê û bona ku hûn li wir bibin mêvan herin, wê çaxî dê wisa bibe ku şûrê ku hûn jê ditirsin dê li warê Misrê li wir bigihêje we û xelaya ku hûn jê ditirsin dê li Misrê li pê we bizeliqe û hûn ê li wir bimirin.
ده همو ظلامن کو بونال مصر بن میوان بری خدانه ور به وی اوای تنب بن. بشور بخلا و بوبای بمرن و ده جوان تو کس نمینه وش خرابیا کو از بینم سروان نکار به بره و خلاص ببه. جبر کو خدای اسرائیل خدانه ارتشان وساد بجه. چاوا حرس و خزب آمن لسر این کل اورشلیم رودنن رجیابه دما اون بکوین مصر ده خیدامن به وی آوای بسر و برجه و هونه تشتکی بنالتی و تشتکی کشاشکری و یا کرحاندنه و شرمزارک ببن و ایدو هونه وی عردی نبینن. یا ما و یا جودا. بنا و خدان نچن مصره گود. قنج پی بزانبن کو ایرو شعدیل وکرم. جبر کو و پنکیل جانه خوا کرن. جبر کو و من خدای خدان رشاندن و گوتن. بنا مش خدای ما خدان را دعا بکه ولگورار تشته کو خدای ما خدان ببیجه به ویا و اجمره بگینه و امی بکن. و ایروش جواره گیاندم. لبله تو کاری کو من جواره شاندنه ده و گوتنا خدای خدان گهداری نکرن. اونها قنج بزانبن کو لجیو کو اون ببن میوان دچنه و نبشور بخلا و بوابای بمرن. بشا چلو سیان. دما یرمیا هموی وان گوتنان این کو خدای وان خدان جوان را بگینه خدای وان خدان جویر شاندنه جه همویا نتویر گوتن و قداندن و سابو کو ازاریای لاوی هوشیا و یوحانان لاوی کارا و همو ظلامین قرب یرمیا راخوین و گوتن تو درو دبیجی و نبونا کل مصر ببن میوان نچنور و چاقی خدای ما خدان تجمره نشاندیه هاو بونا کو کلدانیان ما بکجن و بر به بابیله و باجون جبو وانا بونا تمبدی دسته وان بارو که لاوی نریا دلدجی مد کشکشینه و یوحانا نلاوی کارا و همو سروکلشکران و همویا نتوی بونا کلواری جهودای رونن گوتنا خدان گهداری نکرن. لبله یوحانا نلاوی کارا و همویا سروکلشکران همو ماویا جهودای این کو جناب همو نتوین کو ادنا جوتن بونا کلواری جهودای ببن میوان شونده آتنه میران و پیرکان و زاروکان و قیزن قرال و هر جانین کو سروک لشکر پارزگر نبوزاراندان واندانین جم گدالیای لاوی آهی کامه لاوی شافان و یرمیا پیغمبر و بارو که لاوی نریا راهشتن و چون و کتن واره مصره جبر کو گوتنا خدان گهداری نکرن و هاتن تپان هسی و تپان هسی و گوتنا خدان جیرمیا راد کبرین مزن راجن دسته خو و وانبر چاوین میرین جهودای لتپنا هسی د قرمیتگاه آجی کتنا مالا فراونده دناف حریه ده وشیره و جوان رب بیجه خدای اسرائیل خدانه ارتشان وساد بیجه آوای از بشینم و قله خانه بقادنه سر رایجم و تختاوی لسر وان کورین کو و شرطم آوا بکم و ده قرال سیوانا خواه لسر وان آوا بکه و ده وره اولواره مصری بخه ده بونا مرنه نج مرنه ره و ینج سرگونه ره نج سرگونه ره و ین کو جشوره ره جشوره ره بنداین و از پرسگاه ایلاین مصری ده آگره بدم بخستن و ده اوان بشوتینه و ده وان سرگون بکه و شوانک چاوا کنجه خالخوا بکه اوه جی واره مصر وصال خواه بکه و ده بخوشی جور درکه و و ده کورین چکاندیین بیت شمشه این کل مصرینه بشکینن و ده مالین ایلاین مصر باگر و بشوتینه. بشا چلو چاران بونا این لواره مصر رودنن بونا همو جهودیین که لمیگ دوله و التبحانسه و المنفیسه و لواره پاتروسی رودنن اف گوتن جیره میراد خدای اسرائیل خدانی ارتشان وساد بیجه و همو خرابیا که آنیم سر اورشلیمه و سر همو باجارین جهودای دیتن و بچوینا کج ایلاین وکی دن این که او باپیرن و اون پی نزانن بخور وخستنه و قلتی کرنه جبر خرابیون که بنا من حرس بکن کرنه آوای ایروش باجار خرابنه و قد کسی که تیده رودنه تنه و بلسکرن و شاندنه همو قلین خوی پیغمبر جوار شاندم و آخ وی تشتی مکروحه که اجید که رحم نکن گوتم لبله گهداری نکرن و بونا کج ایلاین وکی دن را بخوره وی نخن وش خرابیان خو وگرن گه ندان جبر وی که خید و حرسان من سر و وچو و رجیا و الباجارن جهودای و الکوچه اورشلیم پیکت و مینا که ایرو جوسه بون خرابه و ایرانه و نا خدای اسرائیل خدای ارتشان خدان وساد بیجه بونا جبوه ماوه نمینه جوه میرو جنه زاروک و یکود پسیر دی جهندره جهودای وجه که مباوجم لواره مصر یا که هم به میوانی چونه جه ایلاین وکی دن را بخوری وخستن و بکاری دستین خواه و بونا حرس بونا من ماچما بونا جه کرن و آویتنه و بونا دناب همون توین دنه ده ببین بنالتی و شرمزاری هم وی خرابیا مزن لجانین خود کن
ما و خرابین باپیرین خو و خرابین قرالین جهودای و خرابین پیرکین وان و خرابین خو و خرابین پیرکین خو این کلواره جهودای و کوچین و شلیمه کرنش بیر کرن. حتی ایروش خو نظم نکرن و نترسیان و شریعت و زاگونا کدانیم بروه و بر باپیرین وده نمشیان. جبر به که خدای اسرائیل خدانه ارتشان وسط بجه. آوای از بنا خرابی بنا کو حمویا جهودای جکم و با وجم بری خو بدم و از ماوی جهودای یا کو بنال واره مصر ببن میوان بری خدانه ور بگرم دست و ده گشت بقلعن. دل واره مصر بکبن. بشور و خلای ده بقلعن. جبچوک حتی مزن ده بشور و خلای بمرن و ده ببن بنالتی و تشتکی کشاشکر و دکره حینه و ده ببن شرمزاریک. و چاو بشور و بخلای و بوبای ساعتیل و شلیمه کربم از ویا وای ساعتیل ین کو لواره مصر رودنجی بکم. و دج ماوی جهودای ین کو بنا میوانتیل مصر بکن چونور و بنا کلواره جهودای رونن بریا وگرا وردکن کسی کو بنا وگرا ور بره و خلاص ببه و به بردان نبه هاو خیلی چند کسین کو رویانا و خلاص بونه ده تو کس به نگره و همو ظلام اندزانه بون کو جنه وان جی ایلاین وکی دن را بخوری ویدخن و همو پیرکن کو لورد سکنن جواکک مزن همو نتوا کلواره مصر لپاترو سیرودنن برسه دان یرمیا و گوتن. ده گوتنا کو تبناوی خدان گوتنه ده امیتا گهداری نکن. لبله بونا کو امج قرالی چه عزمانان را بخوری ویخن و جدیر پیشکشین رجاندن برجینن همو گوتنین کو جدوی مدرکتنه امی محقق بکن. چا کو ما و باپیرن ما قرالن ما و سروکن ما لباجارن جهودای الکوچین و شلیمه کرن و مقنجه دیدیتن و خرابیه ندیتن. لیج وقتا کو مدوج بخوروخستنا و رجاندنا پیشکشیا رجاندن یا کش قرالیشه عزمانان رنه بردان ام بونه موتاجی هر تشتی و بشور و خلای قلعینه و دمامش قرالیشه عزمانان را بخوری وید خستن و جیر پیشکشین شوتاندن پیشکش دکرن گلو بی آگاهی ظلام خواه مبونا پرستن جیر پیده انچه دکرن و جیر پیشکشین رجاندن درجاندن و یرمیا به حمویا نتویره به میران و پیرکان را به همون نتواکو و برسوی دانوی را خوی و گوت ما بخوراکو و باپیرن و سروکن و یا کو نتوا و الباجارن جهودای الکوچین و شلیم شهوتاندنه خدا نانی بیرانی نخواه و ما نهات بیراوی و خدا جبر خرابیا کارین و جبر تشتین مکروح این کو کرنه ایدی دیاغ نکر و مینا کو ایرو جوسه دنمایی کو تو کسته دنینه ولات و بو ایرانخانه و بو تشتکی کشاشت که و دکرحینه مادم کو بخوری وی خستن و مادم کو ولدجی خدان سوش کرن و گوتنا خدان گهداری نکرن و شریعتا ویده و زاگون ویده و شعدهی ویده نمشیان جبر ویه که مینا کو ایرو جو سابو اف خرابیات تسری و یرمیاش حمویا نتوی و حمو پیرکان را گوت حمو جهودای کو لواره مصرین گوتنا خدان گهداری بکن خدای اسرائیل خدان ارتشان به وی آوائی داخوه و دبیجه و پیرکن و بگوتنا قولن کو مبوناش قرالی چه عزمانان بخوری ویخن و بونا جیر پیشکشین رجاندن برجینن قول کرنه امی محقق بکن بدوی خو گوتن و بدستین خو و آنین جی به قولن خو بگرن و قولن خو بینن جی همو جهود ایال واره مصر رودنن جبر وی که گوتنا خدان گهداری بکن آوای من سر ناوی خوی مزن سون دا کو خدان دبیجه ایدیل همو واره مصر دی قد بدوی ظلام کی جهود ای ناوی من بگوتنا بونا حقیق خدانه کو زندیه نی بانک کرن. آوای از اشیار دمینم و نبونا قنجیه لبونا خرابی البندا وان دمینم و حتی همو میرین جهودای این کلواره مصر نبقدن دیب خلا و شور و بقلعن و این کو جشور و بربن و خلاص ببن ظلامن کو حجمان وانندکن دی جواره مصر وگرن واره جهودای و همو ماوی جهودای این کل بونا واره مصر ببن میوان چونه ور دی بزانه بن که گوتنا کی دمینه یا من آن یا وان و هلبت بونا کون بزانه بن دی گوتنه من بونا خرابی الدجی و بسکنن خدان دبیجه دی نشانا کو از الوی داری ساعتیل و بکم اف ببه خدان وصاد بیجه آوای چا قرالی جهودای تصدکی ادابم دسته قرالی بابیل نبوکادنه ساره کو نیارویه اولجانوی دیگره از قرالی مصر هوف راجی به وی آوایی بدم دسته نیاروی و ین کل جانوی دیگرن بشاشلو پنجان دی سالا چارمین یا یهویا کمی لاوی یوشیا قرالی جهودای ده بارو که لاوی نریا دما وان گوتنانج دوی یرمیا و لپیرتوکی دنوی ساندن یرمیا پیغمبر و گوتنه جره گوت یا باروک
Bona te Xwedayê İsraîlê xudan wisa dibêje. Te niha wey li serê min. Ji ber ku xudan keserê te vî janên min kirin. Ez ji nalîna xwe westiyam û ez rehetiyê nabînim got. Tu ê jê re wisa bibêje. Xudan wisa dibêjî. Avay, ya ku ava kirime ez ê xera bikim û ya ku çikandime ez ê cîh rakim. Him jî li hemûya welê. û ma tu bona xwe li tiştê mezin digerî? Negere. Ji ber ku avay, ez ê xerabiyê bi ser hemû mirovayiyê vebînim, xudan dibêje. Lêbelê li hemû cihên ku tu yê here ez ê canê te wekî malê talanê bidim te. Beşa çel û şeşan. Gotina xudan ya bona neteweyan ji Yeremya pêxember re hatiye. Bona Misrê. Bona artêşa Kralê Misrê Firavun nekon, ew artêşa ku li karkemîşa ku li cem çemê Feratiyê bû û sala çeremîn ya Yehoyakîmê lawê Yoşiyayê Kralê Cihudayê de Nebukadnesarê Kralê Babilê lêxist. Mertala biçûk û mertala mezin amade bikin û bikevin cengê. Hespan lêkin, hûn jî li wan swar bibin ya swarno û kumzirxê li xwe bikin û rabin. Rimên xwe tûj bikin, zirxan li xwe bikin. Çima veya dîtim? Bêzar bûn û şûnda vegeriyan û egîdên wê li erdê ve hatin xistin û bilezî reviyan û li pê xwe nenihêrtin. Bi hawîr dor bêzarî, xudan dibêje. Yê ku ling sivike bila nereve û egîd bila nereve û xelas nebe. Li Bakur li cem çemê Feratê tilpekî bûn û ketin. Ev ya ku mîna Nîlê bilind dibe kî ye? Avên wê mîna şetan diçelqin. Ya ku mîna Nîlê bilind dibe Misr e û avên wê mîna çeman diçelqin û dibêje. Ez ê bilind bibim û rûyê erdê dagrim. Bajaran û yên ku li wir rûdinin tune bikim. Ya hespno, rabin ser du lingan. Erebeyên cengê êrîş bikin û egîdan. Bila kuş û pûtê ku mertalê bikartînin û lûdiyên ku kevanê bikartînin û dijzînin bila derkevin. Ji ber ku ew roj, roja xudanê artêşan xudan e. Bona ku ji neyarên xwe ve tolê hilde, roja tolê ye û dê şûr bixwe û têr bibe û têr ji xwîna wan vexwe. Ji ber ku li warê Bakur li cem çemê Feratê qurbana xudanê artêşan xudanê ye. Ya tu, qîza Misrê ya ku neçûye mêr, here Gîleadê û merhemê bistîne. Tu badî hewa zaf derman bikartîne. Bona te başbûn nîne. Neteweyan şermezariya te bihîstin û rûya erdê feryada te vetijî. Ji ber ku egîd li egîd ket, her du jî pevreketin. Gotina xudan ya ku derheqê Kralê Babilê Nebukadnesar de dê were û li warê Misrê bixe ji Yeremya pêxember re gotiye. Li warê Misrê bang bikin û li Mîgdolê bidin bihîstin û li Memfîsê û li Taphanesê bidin bihîstin. Bibêjin, rabe û amade be. Ji ber ku şûr yên li dora tene xwarin û qedandin. Ma çima mêrên te yên xurtatin maltin? Li cihê xwe nesekinîn. Ji ber ku xudan wan qewirandin. Yên ku dikevin zêde kirin. Belê, bi ser hev û din re ketin û gotin. Rabin ku em ji ber şûrê xedar vegerin netewa xwe û warê ku em lê hatine dinê. Li wir bang kirin. Firavunê Kralê Misrê hew şematekarek e. Pirsen ji dest berda. Kralê ku navê û xudanê artêşanê dibêje. Bona mafeya bûna min dê rastî mînad nav çiyayên de çiyayê Taburê û Karmelal cem behrêya were. Ya tu qîzka ku li Misrê rûdine. Bona sürgüntiyê pertalê xwe amade bike. Ji ber ku dê Memfîs bibe wêranxane û bişewte. Kesî ku tê de rûnê dê tune be. Misr çêlekek ciwan û zaf xweşik. Lêbelê ji Bakur vetê. Mêşa keratê. Döndurê wê de leşkerên wê yên bi mişe jî mîna golikên qelew. Ji ber ku ew jî şûnda vegeriyan û gişt pevre reviyan, li cihê xwe nesekinîn. Ji ber ku roja wanî bêtariyê, dema wanî sehetîl wan kirinê bi ser wan ve hatibûn. Dê mîna mara ku di meşe xişîna wê hebe. Ji ber ku dê bi artêşê re bimeşin û dê li dijî wê mînayên ku êzingan jê bikin bi biviran ve werin. Gerdarên wê neyên jimartin jî dê dîsa daristana wê jê bikin, xudan dibêje. Ji ber ku ew ji kulliyan zêdetirin û nayên jimartinê. Dê qîza Misrê bête şermezarkirin, dê bi destê netewa Bakur ve bête dayîn. Xwedayê İsraîlê xudanê artêşan dibêje. Avay, ez ê sehetiyê li Amonê ku li bajarê Noyê û li Firavun û Misrê û îlayên wan û qiralên wan û Firavun û yên ku pê ewlene bikim. û ez ê wan bidim destê yên ku li canê wan digerin û destê Kralê Babilê Nebukadnesar û destê qulên wî û paşî wê mîna rojên berê dê li wir bête rûniştin. Xudan dibêje. Lêbelê ya qulê min Aqub, tu me tirse û ya İsraîl tu nekeve bêzariyê. Ji ber ku avay ez ê tejdur ve û nîjada te ji warê wanî sürgüniyê xelas bikim û dê Aqub şûnda were û dê rehetiyê bibîne û bêxembe û dê kesî ku wî bitirsîne tune be.
Qulê min Aqub tu me tirse, xudan dibêje, ji ber ku ez bi te re me, ji ber ku ez ê hemû neteweyên ku te bi nav wan ve ajot bûm bi tûmî biqedînim. Lêbelê ez bi tûmî dawiya te nînim. Hew ez ê tevdadiyê perwerde bikim û ez ê te qet bêceza neyêlim. Beşe çelo heftan. Gotna xudan ya berî ku Firavun li Gazayê bixe, bona Filîstiyan ji Yeremya pêxember hatiye. Xudan wisa dibêje, avay, ji bakur av bilind dibin û dê ew bibin lehiyên xurûş û dê bi ser warê û hemûyên ku tê de ne û bi ser bajêr û yên ku tê de rûdinin ve bikeve û dê mirov feryadê bikin û her kesên ku li warê rûdinin dê biûrin. Ji dengê neynûkên li erdê dikevin, ên hespên wê yî xurt, ji welwela erebên wê yî cengê, ji şemetayê tekerên wê, ji ber ku destên wan sis bûne, bav venagerin û li lawên xwe nanihêrin. Ji ber ku bona her alîkarê ji Sûr û Saydayê mane, jê bike û bavê je bona helaqkirina hemû Filîstiyan hat. Ji ber ku dê xudan Filîstiyan maweya giraveya Kaftorê helaq bikin. Gaza porê xwe lî çikand. Tevî maweya nevalên aşkalonê hate daxistinê tuneyiyê. Ka heta kengê tu yê bedena xwe de birînê veke? Ya tu, şûrê xwedan, heta çi wextî tu yê bêdeng nebe? Bikeve kalana xwe, rehet bike û hiş be. Ma xudan emir daye te tu yê çawa hiş bike? Wêşand wir, Aşkelonê û hemberî qeraxa behrê. Beşa çilo heştan. Bona Moabê. Xwedayê İsraîlê xudanê artêşan wisa dibêje. Çi heyf li nebûyê, ji ber ku bû xerabe, Kiryatayim şerm kir, hat estendin. Mîskab şerm kir û bêzar bû. Êdî pesnayiya Moabê nema, li Heşbonê li dijî wê xerabiyê fikirîn. Werin em wêjêkin û bavêjin û dê êdî nebe neteweyek. Dê dengê te jî bête birîn ya madmen. Dê şûr bera te bide. Ji Horonayimê dengê qêrînê şelandin û şikestina mezin. Moab şikest. Feryada çêlikên wê hatin bihîstin. Ji ber ku bi girî kaşê lûy têl dikişin. Ji ber ku di daketina Horonayimê de ji ber şikestina qêrîna tengasiyê bihîstin. Birevin, canên xwe xelas bikin û bibin mîna kîfêriya li çoleyê. Ji ber bona ku tu bi karên xwe û bi xezineyên xwe ewle bûye, tu yê jî bêtestendin û dê kemoş bi kayînên xwe û bi serokên xwe re derkeve surgunê. û mîna ku xudan gotiye, dê helaq kir bi ser her bajarî ve were û dê tu bajar xelas nebe û dê newal tuneb be û dê deşt xerab be. Bazkan bidin Moabê ku bila bifire û here, dê bajarên wê jî wêran bibin. Kesî ku di wan derûne dê nemînin. Yê ku bi sistî karê xudan çê dike, bila bi nalet be û yê ku şûrê xwe ji xwînê ve diparêze, bila bi nalet be. Moab ji zarokantiya xwe ve bêxem bû û mîna xemrê tilpa wê ser wê ve bicih bû û ji feraxê nehat valakirinî feraxekî din û neçû surgunê. Ji ber vê yekê tema xwe winda nekir û bêhna wê nehat guhertin. Ji ber vê yekê xudan dibêje, rojên ku ez ê zilamên wê ji feraxekî valayê feraxekî din bikim bişînim, avay tên û dê wê birjînin û dê feraxên wî vala bikin û dê kupên wî biperçiqînin. Mala İsraîlê ji beytela ku pê ewle bûn çawa şerm kiribin, dê Moab jî vî awayî ji kemo şerm bike. Ma çawa hûn dibêjin em egîdin û bona cengê zilamên mêrxasin? Moab xerab bû û hilkişiyan bajarên wê û bona egîdên bijartî ser jê bikin daketin. Kralê ku navê û xudanê artêşan e dibêje, hatna bêtariya Moab nêzik e û asîva wê diteqize û tê. Ya hûn hemûyên kuldora wê ne û yên tim bi navê wê dizanin, bona wê fîgan bikin û bibêjin. Gopalê quwetê çoyê xweşik çawa şikest. Ya tu qîza kul dîbonî rûdine. Ji bilindahiya xwe dakeve jêr û li cihê ziwarûnê. Ji ber yê ku Moabê xera kir, li dijî te derket. Bircên te xera kirin. Ya tu yê ku li Aroerê rûdinê. Li Qereğarê bimîne û bisekine. Ji mêrê ku reviyaye û ji pîreka ku xelas bûye bipirse. Ka çi bû bibêje? Moab şerm kir, ji ber ku xera bû. Biûre û feryadê bike. Xerabûna Moabê li cem Arnonê bigihînin. Ji welatê deştê re, ji Holonê re û ji Yasayê re û ji Mefaatê û ji Dîbonê re û ji Neboyê re û ji Bayt Diblatayimê re û ji Kiryatayimê re û ji Beyt Gamulê re û ji Beyt Meonê re û ji Keriyotê re û ji Bosrayê re û dûr û nêzik ji hemû bajarên warê Moabê re darazî hatin. Quloçê Moabê hate jêkirin û bazûyê şikest. Xudan dibêje, wê serxweş bikin. Ji ber ku li dijî xudan xwemezin kir û dê Moab di nav veşiya xwe de vegevize û dê ew jî bibe pêkenok. Ji ber ku ma İsraîl ji te re nebû pêkenok.
Madnav dizan da hat editin. Jiber ku bonayê tête gotin tu serê xwe kil dike. Ya hûn yên kul muhabê rûdinin. Dev ji bajaran berdin û li zinaran rûnin. Û bibin mîna kevoka ku hêlina xwe devê kendalê de çêdike. Me kubra muhabê û bi zaf betranbûna wê, mezintî firotina wê û quretî û kanciya wê û bi kibirbûna dilê wê bihîstin. Ez bi xezeba wê dizanim, xudan dibêje, tu neyiyeke, pesnayiyên wê tu tiştî nekirin. Ji ber vê yekê ez ê bona muhabê biûrim. Belê, ez ê bona hemûya muhabê feryadê bikim. Dê bona zilamên kîr heresê şînê bigirin. Ez ê bona te ji giriya ya zerê zêdetir bigirîm. Ya mêwasî bimayê. Şivên te behrê derbas kirin. Giyaştin behra ya zerê. Xerabkir kes ser fêkiyên tê havînê û restxerakirina te. Ji zeviya hilber û warê muhabê ve kêfxweşî û şayî hatin rakirin û ji mehseran xemrê birîm. Dê tu kes bi qêrînê tirî nedewsîne. Dê qêrîn ne ew qêrîn be. Ji qêrîna heşbonê heta Elaaleyê ya hadsê ji Tisawrê heta Horonayê heta egla Şelîşeyê dengê xwendan bihîstin. Ji ber ku dê avên Nîmrîmê jî xerab bin. û ez ê yê kulciyê bilind pêşkeşiyê pêşkeş dike û ji îlayên xwe re bixurê vê dixe li muhabê biqedînim. Xudan dibêje. Ji ber vê yekê bona muhabê dilê min mîna neyê dinale. Bona mêrên kîr heresê dilê min mîna neyê dinale. Ji ber vê yekê malê ku zêde dikir tu nebû. Ji ber ku porê her seriyê hate lîçikandin û her rî hatiye jê kirin. Li ser hemû destan birîn û li piştan cilik heye. Di hemû xanî û qadên muhabê de di her derê li xwe xistin heye. Ji ber ku muhabê mîna feravekî ku tu kes wê neecibîne şikandim. Xudan dibêje, çawa xerab bû, çawa diûrin. Muhab ji ber şermezariya xwe çawa paşê xwe zîvirand. û muhab bona hemûyên kuldorê dê besedema pêkenok û bêzariyê. Ji ber ku xudan wisa dibêje, avay, dê mîna qertelê bifire û li dijî muhabê dê baskên xwe vekin. Keriyo ta testendin û birş ketin dest û di wê rojê dilê egîdên muhabê bibe mîna dilê pîreka ku janê dikişîne. û dê muhab xerab be û dê ji netewbûnê ve derkeve. Ji ber ku li dijî xudan xwe mezin kir. Ya tu, yê kul muhabê rûdine, bêzarî û kortal û dafik li ser te ne. Xudan dibêje. Ê ku ji bêzariyê bireve dê bikeve kortalê û yê ku ji kortalê derkeve dê bikeve dafikê. Ji ber ku ez ê bi ser wan bi ser muhabê ve sala wanî sehetiyan kirinê bînim. Xudan dibêje. Revok di siya heşbonê de bê teqet sekinîne. Ji ber ku ji heşbonê agir û ji nava Siyonê pêt derketin. û quncika muhabê û tasa serê lawên welwelê xwar û qedandin. Wey li te ya muhab, netewa kemoş tu nebû. Ji ber ku lawên te bi surgunî hatin stendin û qîzên te ji dilîtiyê re hatin birin. Lê belê ez ê di rojên dawîn de surgunên muhabê şûnda bînim. Xudan dibêje. Daraziya muhabê heta vê dereyî. Beşa çil û nehan. Bona Amonyan. Xudan wisa dibêje. Malawên İsraîl nînin. Ma mirasxwara wê nîne. Wê gavê ma çima malkam gadê ji xwe re kir milk û netewa wî di bajarên wê de rûdinin. Ji ber vê yekê xudan dibêje. Avay, rojên ku ez ê qêrîna lawên Amon ya kul dijî bajarê Rabayê bidim bihîstin tên û dê bibe girikek tena û dê gundên wê bên şewtandin û dê İsraîliyên ku xwe kirine milk ji xwe re bike milk. Xudan dibêje. Biqêre ya heşbon. Ji ber ku ayê xerab bû. Feryadê bikin qîzên Rabayê, cilikan li xwe bikin. Li xwe bixin û di nav çîtan de bi vir û wir ve baz bidin. Ji ber ku dê tevî kahîn û serokên xwe malkam here surgunê. Ya qîzka ceban, ma çima tu bi newala xwe yî avî pesnê xwe dide? Tu ku tu bi xwezineyên xwe ve ewled bû, te, ka dê kî were serê min digot? Avay, ez ê ji hemûyên ku li dora te ne bêzariyê bînim ser te. Xudanê artêşan xudan wisa dibêje. û hûn ê bêne ajotin. Herkes dê berê ku derkeve pêşiya wî û kesî ku revokan bide hev dê tu nebe. Lê belê paşî wê ez ê surgunên lawê Amon şûnda bînim. Xudan dibêje. Bona Edomê. Xudanê artêşan wisa dibêje. Ma êdîl tema nêzanyarî nemaye. Ma zilamên fêmkar de şîre çikiyan. Ma zanyariya wan vala bûn. Birevin, şûnda vegerin. Li cihên kur ve rûnin ya yên kul dedanê rûdinin. Ji ber ku dema sehetiyê li Esav bikim, ez ê asîwa wî bînim ser wî. Geriyên ku rez xera dikin, ji te re bihat bana, gelo tiriyê ku ji ber mayîne nedêştin. Ger şevê diz bihatina, qasî ku dixwestin xera nedikirin. Lê belê min Esav şeland.
cihên wî yên veşartî vekirim û dê nikar be xwe veşêre. Nîjada wî û birayên wî û cîranên wî helak bûn. Ew bi xwe jî tune bû. Zarokên xwe yên bêba bêle ez ê wan bijînim û bila jinebiyên te bi min ewle bibin. Ji ber ku Xudan wisa dibêje, ew ku ne ji zilamên ji tasê vedixwinin, avay, helbet wê vexwin û mayê bi tûmî bê ceza bimîne tu yî. Tu yê bê ceza nemîne, lê helbet ku tu yê vexwe. Ji ber ku di ser xwe sondê dam, Xudan dibêje, dê botra bibe tiştekî şaşkir û şermezarî, dê bibe çol û naletî û dê hemû bajarên wê bibin xerabeyên abadîn. Ji Xudan agahiyê bihîstim û bona ku here nav netewêyan nivênerekî jî hat eşandin. Bijibin û li dijî wî rabin û bona cengê rabin. Ji ber ku avay, te di nav netewêyan da biçûk û di nav mirovan de kêm kirim. Dema em werin tirsehezbûna te, xirûra dilê te te xapand. Tu ku tu di nav qulên zinarê de rûdine, tu ku tu bi sertapa hevrazê vedigre. Ger tu hêlîna xwe mîna qertel bilind deyne jî, ez ê tejwîr daxim, Xudan dibêje. û dê edom bibe tiştekî ku şaş dike. Her kesê ku ji wir derbas bibe dê şaş bimîne û ji ber hemû asîwên wê dê bifike. Mîna ku dema Sodom û Gomora û bajarên cîran bi ser û binî bûne de çawa be, dê tu kes li wir rûnenê. Xudan dibêje û avay, dê mirov li wir nebe mêvan. Avay, dê li dijî bajarê xurt mîna şêrekî ji nepxa Ürdünê ve dê derkeve. Ji ber ku ez ê wan nişkave ji wir birevînim û kî bête hilbijartin ez ê wî deynim ser wê. Ji ber ku mayê wekî min e kî ye? û yê ku dozêl min veke kî ye? û şivanê ku dêl ber min bisekine kî ye? Ji ber vê yekê biryara Xudan ya li dijî Edomê û ramanên wî ên li dijî yên kultemanê rûdinin guhdarî bikin. Bi rastî dê wan biçûkên keriyên wan jî bajon. Rastî, dê welatên wan li ser wan xera bike. Ji welwela ketina wan erd dilerze. Qêrîn heye, şameteya wê ji behra gewez ve tête bihîstin. Avay, dê mîna qertelê bilind bibe û bifire û li dijî Bosrayê dê baskên xwe vekin. û dê wê rojê dilê egîdên Edomê bibe mîna dilê pîreka ku jana weldandinê dikşîne. Bona Şamê, Hamad û Arpad şerm kirin. Ji ber ku agahiya xerab bihîstin. Hulyan, di behrê de xem heye, rehet nake. Şam sist bû. Bona ku bireve zîvirî û lerzandin pêgirt. Mîna pîreka ku dizê tengasî û jan pêgirtin. Bajarê bi nav û deng, bajarê ku şabûnê tê de dibînim, çima nehat berdan? Ji ber vê yekê, dê di qadên wê de egîdên wê bikevin. Dê wê rojê hemû mêrên cengên bên bêdeng kirin. Xudanê artêşan dibêje. û ez ê dîwarê Şamê de agir pêxim û dê qesrên ben hadat bixwin û biqedînin. Bona welatên Kedar û hat sora ku Qralê Babilê Nebukadnesar li wan xistine. Xudan wisa dibêje. Rabin, derkevin Kedarê û lawên rojhilatê helak bikin. Dê çadırên wan û keriyên wan rayêlin. Dawên çadırên wan û hemû feraxên wan û deveyên wan dê bona xwe bibin û dê gotina li hawîrdor bêzarî bi wan re biqêrin. Ya hûn ên ku li hat sorê rûdinin birevin. Bi dûra ve belav bibin, ti cihên kur de rûnên. Xudan dibêje, ji ber ku Qralê Babilê Nebukadnesar li dijî we şîretê girt û fikrê wî li dijî we heye. Rabin û bi ser netewa ku bêxem û di ewlekariyê de rûdinin ve bimeşin. Xudan dibêje, deriyên wê û çilmereyên wê nîne, tena serê xwe rûdine. û dê deveyên wê yexme bibin û keriyên wê yî bê hejmar dê bibin malê talanê û ez ê wan zilamên ku serê riyan wan kurkirîne bi hemû bayan ve belav bikim. û ez ê ji her alî ve asîwên wan bînim. Xudan dibêje. û dê hat soribe cihê çeqel û wêranxaneya Abadîn. Dê tu kes li wir rûnenê û dê mirov li wir nebe mêvan. Di destpêka qiraletiya Sedekiyayê Qralê Cihudayê de ji Yeremya pêxember re bona elamê vê gotina Xudan hat. Xudanê artêşan wisa dibêje. Avay, ez ê kevana elamê hêza wê ya serete bişkînim. û çar nîçkên erdê ez ê çar bayî bi ser elamê vebînim û ez ê wan bi hemûyên van bayan ve belav bikim û dê qet tu netewe tu nebe ku surgunên elamê neçe cem wê. û li ber neyarên wê û li ber yên ku li canê wê digerin ez ê elamê bêzar bikim û ez ê xerabiyê û hirsa xwe yî sor bînim ser wan. Xudan dibêje. û heta ku wan biqedînin, ez ê şûr li pê wan bişînim û ez ê li elamê texta xwe deynim û ez ê ji wir qral û serokan tune bikim. Xudan dibêje. Lêbelê dê di rojên dawîn de wisa bibe ku ez ê surgunên elamê şûnda bînim. Xudan dibêje. Beşa pênciyan. Bona Babilê, bona welatê Kildaniyan gotina ku Xudan bi navdîtiya Yeremya pêxember ve gotiye.
Dinav neteveyan da bibêjin û bidin bîstin û alê biçikînin. Bidin bîstin û veneşêrin. Babil hat estendin. Bel şerm kir. Merodak bêzar bû. Kevirên wê yî çıkandî şerm kirin. Bûtên wê bêzar bûn bibêjin. Ji ber ku li dijî wê ji bakurê neteweyek derdikeve, dê warê wê wêran bike û dêyê ku tê de rûnê tune be. Mirov jî heywan jî reviyan û çûn. Di wan rojan de di wê wextê de Xudan dibêje, lawên İsraîl ew û lawên Cihudayê dê pevre werin. Dema bimeşin, dê bi girî herin û li Xwedayê xwe Xudan bigerin. Bi gotina werin bi Xudan re bi peymana abadîn ve yek bibin, wecê wan li ber bî Siyonê dê rêya wî bipirsin. Netewa min miyên ku winda bûyîne, şivanên wan çift kirin, li çiyan wan berdan, ji çiyê çûn girê, ciyên ku lê ra diketin ji bîr kirin. Hemûyên ku miyan dîtin wan xwarin û neyarên wan gotin, em nebisûcin, ji ber ku li dijî Xudan, ji welatê rastiyê re li dijî Xudanê ku hêviya bapîrên wan bû wan sûç kirin. Ji hundirê Babilê birevin û ji welatê kîldaniyan derkevin û li pêşiya keriyan bibin mîna nêriyan. Ji ber ku avay, li dijî Babilê civaka neteweyên mezin ji warê bakurê ve ez ê hişyar bikim û derxînim û dê li dijî wê rêz bibin. Dê ji wî alî ve bêtestendin. Dê tîrên wan bibin mîna tîrê egîdê bi huner. Qetêk ji wan dê vala venegerin. û dê welatê kîldaniyan bibe malê talanê. Hemûyên ku talana wê rakin dê têr bibin. Xudan dibêje. Madem ku hûn kêfxweş dibin, madem ku bi şabûnê ve dicoşin, ya hûn ên ku mêrasa min talan dikin, madem ku hûn mîna çêleka ciwan ya ku li bênderê gerê dike dipengizin û mîna bergîran dişeyîn, dê dayîkên we zaf şerm bikin. Dê wecê yê ku wanîne dinê sor bibe. Avay, dê dawiya neteweyan bibe çol û warê ziwa û tenha. Ji ber hêrsa Xudan dê kesî ku lê rûnê tune be, hew dê bi tûmî tena bimîne. Hemûyên ku ji Babilê derbas bibin, dê şaş bimînin û dê ji ber asîwên wê bifikînin. Ya hûn hemûyên ku kevanê dikişînin, li dijî Babilê li hember dorê rêz girê bidin. Tîr bavêjin wê û tîrê neparêzin, ji ber ku li dijî Xudan sûç kir. Li hember dora wê li dijî wê biqêrin, ew radest bû, bircên wê ketin, dîwarên wê xera bûn. Ji ber ku tola Xudan e, ji wê tolê eldin, wê çi kiribe bi vî awayî lê bikin. Yê ku zad diçîne û dema çinandinê de dasvan ji Babilê jê bikin û bavêjin. Dê ji ber şûreteyê xedar herkes vegere netewa xwe û dê herkes bireve welatê xwe. İsraîl mêyê belavbûyî ye, şêran wê revandin. Pêşiyê qiralê Aşûrê wê xwar, niha jî qiralê Babilê Nebukadnesar, diya dawiyê de hestiyên wê şikandin. Ji ber vê yekê Xwedaya İsraîlê Xudanê artêşan wisa dibêje. Avay, çawa sehetiyê li qiralê Aşûrê kiribim, ez ê vî awayî sehetiyê li qiralê Babilê û li welatê wî jî bikim. û ez ê İsraîlê dîsa bînim çêregeha wê û dê li Karmelê û li Başanê biçêre û dê li çiyayiya Efraîmê û li Gîleadê canê wê têr bibe. Di wan rojan de û di wê wextê de Xudan dibêje, dê li fesadiya İsraîlê ve bête gerîn û dê fesadiya wê tune be û dê sucên Cihudayê bête gerîn û dê neyê dîtin. Ji ber ku ez ê ji zilamên ku min wan bi mawetî îştibûm bibexşînim. Li dijî welatê Meretayîmê, li dijî wê û li dijî yên ku li Pekodê rûdinin derkeve, bikuje û ji pê wan bi tûmî tune bike. Xudan dibêje û li gora her tiştên ku ji te re emir kirime bike. Li welêt welwela ceng û şikestina mezin. Şakûcê hemûya dinê çawa şikest û perçe bû. Babil di nav neteweyan de çawa bû wêrane. Bona te dafikê danîm ya Babil. Tu jî bi nezanî ket wê. Tu hate dîtin û him jî ketê. Ji ber ku telde jî Xudan cengê kir. Xudan xezineya xwe vekir û çekên xezeba xwe derxistin. Ji ber ku li welatê kîldaniyan, karê ku dê Xudanê artêşan Xudan bike heye. Ji her alî ve li dijî wê werin. Embarên wê vekin, mîna komelan wê kom bikin. Wê bi tûmî tune bikin. Bila ji wê tu tiştek nemîne. Hemû ganêrên wê serjê bikin. Bila ji serjêkirinê re dakevin. Wey li serê wan. Ji ber ku roja wan wexta sehetîkirina wan hat. Bona ku tola Xwedayê me Xudan tola perestgeha wî li Siyonê bidin bankirin, dengê yên ku ji warê Babilê vereviyane û xelas bûyîne. Tîrvanan, hemûyên ku kevanê diştînin, bangî dijî Babilê bikin. û li hember dora wê artêşgehê deynin. Bila tu kes ji wir nereve û xelas nebe. Li gora karê wê bidin wê. Her çi kiribe li gora wê jêre bikin. Ji ber ku li dijî Xudan, li dijî pîrozê İsraîlê bi kubir bû. Ji ber vê yekê dê xortên wê di qadên wê de bikevin
و همو مرین وین جنگ دی وی روژه بین کشتن. خدان دبیجه. یا تو یکوب کبره آوای از دجی تمه. خدانه ارتشان خدان دبیجه. جبر کو روژات تا وقتا کو از ساعتی الته بکم هات. و یکوب کبره دی بچرخه و بکوه. و دی یکو ایراک تونه به و از اگرد باجارین وی ده پی بخم و دی هموین کو لدورا وینه بخو و بقدینه. خدانه ارتشان وصاد بیجه. لاوین اسرائیل و لاوین جهودای هر دجی مغدور بون و هموین کوان سرگون کرنه حجدین بوان ودگرن. ناخوازن کوان بردن. خلاصکر وان خورته. ناوی و خدانه ارتشانه. بونا کو ین لبابی لرودنن بلرزینن و راحتیه بده دنه ده دوزان به تومیاوی ببینه. لسر کلدانیان و سر ین کو لبابی لرودنن و سر سروکین و سر زانیارین و شور. خدان دبیجه. لسر ین کو والایی پسنددن شور و ده او ببن دیوانه. لسر عگیدین ویجی و ده او بیزار ببن. لسر هسپین وان و سر عربین وان جنگه و سر حمیان توایا تولف یاد ناوان ده نشور. و ده او ببن مینا پیرکی. لسر خزینه وان شور و او ورن تالان کرن. لسر آوین وان زوایی و ده او زوا ببن. جبر کو اواره پوتن قوارتیه و پوتن خواه هار بون. جبر وی که ده جناورن چوله تبی گران لور رونن و ده هشترمل ور رونن و ایدی آبادین دل ور نیرونشتن و جنفشه حتی نفشه کسی که ته درونه ده تونه به. مینا که دما خوده سودم و گومورای و باجارن جیرانن و بسر و بنی کرن ده تو کس لور روننن و ده مرو لور نبه میوان. خدان ده بیجه. آوای جباکور و نتویک ده و ده نتویک مزن و پر قرال جنشکن عرده و اشیار بن. ده دسته وان ده کوان و رم هنه. به انصافن و دلوانیا وان نینه. دنگین وان مینا بحره دو گرمه و الهسپان سوار بونه. هر یک مینا جنگاور کلدج ترز بونه یا قیزا بابیله. قرال بابیله آگاهی وان بیستن و دسته یوسس بون. مینا پیرکا که تنگاسی دولدینه جانه بوی گرد. آوای نیار لدجی ولاته خورد مینا شیر دج نبخا اردنی و درکه و. جبر که ازوان نشکا و جور بروینم. هر کی به تبجارتن ازویدینم سروان. جبر مایه کو مینام نه کیه؟ و یکو دوزل من وکه کیه؟ و شوانه کو دل پیشیان بسکنه کیه؟ جبر وی که بریارا خودان یاد در حق بابیله ده و فکرین وی یند در حق واری کردانیان دنه گهداری بکن. براستی دیوان بچوکی کریم وانجی باجون. راستی دی ولاته وان لسر وان خراب که. جوال ولا ستاندنا بابیله دنیا دلرزه. و دناو نتوین ده قیرین تی تبیستن. بشا پنجیو یکان. خدا او ساده بیجه. آوای از الدجی بابیله اولدجی ین کو لب کامادای رودنن بای که علاق تکه اشیار بکم. و از ین کو بندری برباد کم بشینم بابیله و دیو بربا بکن و دیو ولاتیو والا بیلن. جبر کو دید روژا خراب ده جهر آلی و ورن سروی. بلا تیروان لدجی یکو کوانا خودکشینه اولدجی یکو دزرخه خو و پسنایا خو ده کوانا خو بشدینه و خورته و نپارزن. تم بتومی ارتش آیتونه بکن. و ین کواتنه لیخستن دل ولاته کلدانیان و بریندار دید قاده ویده بکبن. جبر ین چاوا کو لدجی پیروز اسرائیل ولاته وان بسوج و تجینه دیسا جی اسرائیل و جهودا جالی خدای خو و جالی خدانه ارتشان و نات نبردان. جناوا بابیله برون بلا هرکس جانه خو خلاص بکن. دöndüre fesadiya ve de helak nebin. Jiber ku dema tolildana Xudane. Ye ku del dijî ve bide ew e. Babil di destê Xudan de bu tasekî zêrîn ya hemiya dinê serxweş dike. Neteweyan ji xemra wê vexwarin. Neteweyan ji ber vê yekê har bûn. Babil nişka ve ket û şikest. Bona wê biûrin. Bona jana wê merhemê bistînin. Dibe ku şîfayê bibîne. Me xwest ku şîfayê bidin Babilê. Lê belê şîfayê nedît. Wê berdin û em herin. Herkes bila vegerin welatê xwe. Jiber ku daraziya wê digihê ji ezmanan û bilindê ezmanê bû. Xudan rastiya me derxist qadê. Werin ku em karê xwedayê xwe Xudan li Siyonê bibêjin. Tîrikan tûj bikin. Bi hicdîn bi mertalan bigirin. Xudan riheng qiralên medan hişyar kirin. Jiber bona ku Babilê helaq bike mirazê wî li dijî wê ye. Jiber ku ev tola Xudan e. Tola perestgeha wî ye. Li hemberî dîwarên Babilê alan biçikînin. Qereqolê xurttir bikin. Notirvanan deynin. Kemînan bavêjin. Jiber ku Xudan li dijî yên ku li Babilê rûdinin hem nêt kir hem jî gotna xwe kir. Ya tu yê ser pir avan rûdinê. Yê ku bi zêdeyî xezineyên wî hene.
داویه تهات اولچگا قزنجا تی خراب تجیبو خدان ارتشان لسر خو سونده دا براستی مینا کوب کلیان و داگرم از تبزلامان و داگرم و دل دیجی ته قیرنین سرفرازی باویجن به قوت خو عرده افراند به زانیاری خو دنیا زخماند و فهمکاری خو عزمانان شتاندن دما و دنگ بده لعزمانان آف دگرمن وجنشکن عرده و هلمان بلند تکن بنا باران بروس کان لاف دخن وج خزنه اون خو بای دردخه ده همی مروف تبی زانینا خو بن احمق و هر زیرینگر جپوتی خوی قوارته شرم بکه جبر کو پوتیوی رجان دی دروه و دوان ده حلم نینه تنبو نکن کاری خاپاندنی تی دما سهتی بونا خود وندا ببن پارا آقوب نمیناوانه جبر کو یه شکلی ده هر تشتی اوه و اسرائیل ازبتا میراساویه ناوه یو خدانه ارتشانه تو دوقه کامن و چکین منی جنگیه وزبته و نتویان بشکینم وزبته ولاتان هلاق بکم وزبته هسپه و سواره بشکینم وزبته عربه جنگی و سواره بشکینم وزبته میر و پیرکی بشکینم وزبته ره ظلام کالپیر و خورد بشکینم وزبته ره ظلام جوان و قیزا کو نچوه میر بشکینم وزبته ره شوان و کریاوی بشکینم وزبته ره جودکار و جوتاوی بشکینم وزبته والیان و قیمقایمان بشکینم وزه همو خرابیا کل سیونه لبر چاوین و کرنه جه هموین کل ولات بابیله و کلدانیان رودنن را بدم خدان ده بیجه چیایی که هلاق تکه تو که همویا دنیا هلاق تکه خدان ده بیجه آوای از لدیجی تمه وزه دسته خود ریجی سر تبکم وزه تجزناران بر بجیر بگندرینم وزه تبکم چیایی که شوتی و دیش تا کفره قنجکی و کفره بنگه رانه ایجن لبله توی به ویرانه که آبادین خدان ده بیجه لولی طالب چکینن دناو نتویان ده لبوریه بخن نتویان لدیجی و آماده بکن لدیجی و بانگی قرالتین آرارات منی و اشکنازی بکن لدیجی و سروکک به وظیفه دار بکن حسبین مینا کلیم به پورت ترخینن سروی نتویان قرالین مدان والین و همو قیمقایمین و همو ولاتی که دبن سروریا واندنه لدیجی و آماده بکن و ولات دلرزه و جارینید که جبر بونا کواره بابیله بکه ویرانه اکتنا فکرین خدان این دجی بابیلینه لجه خود سکنن. اگه دین بابیله دستین خوش جنگ کرنه کشاندن دبرجن خود رودنن. قوت وان چکیا بون مینا پیرکه اگر به شموارن و هات دادان چلمرین درین و شکستن. و بگوتنا که بازار و جهر آلی و هات تستندن و بهر کاتن گرتن و قامرگه آوان هات شوتاندن و مرین جنگی شاش و متالمان. بوناش قراله بابیله را بگینن شاندی جبور راستی شاندی به و نوچوان راستی نوچوان به ده بازدن. جبر که خدای اسرائیل خدانه ارتشان و ساد بیجه. دما گیری جه بندر چا به قیزا بابیل جیو سابه. هنکی دنجی ده بوناویجی دما داسه وره. قرال بابیل نبوکادنصر مخوار من عجقاند من کر فراغ کیوالا مینا جناور من دا قرطاند بخوارنین منی خوش زکی خدا گرد من قوراند. یه سیون رودنه دب بیجه زوردسیا کل من اولگوشته من و حاتیه کرن بلا دوستیه بابیله دبه و ده اورشلیم ببیجه بلا خوینا من دوستیه ین که لولاته کلدانیان در رودنه نبه جبر وی که خدا اوساد بیجه آوای از دوزا ببینم و از طولا تهلدم و از بحراوی زواب کم و آوا چافکانیاوی ببرم و ده بابیل ببه کمکین کوران جه چقل ده ببه تشتکی کشاشت که و لی فیکاندن ته کرن ده تو کسی کلی رونه تونه به ده مینا شیرین جوان گشت پوره بگرمن مینا چلکا شیران ده کفکفه بکن دما او بخیدن از زیافت وانی و خوارنه بکم و بنا که بلا بشابونه و بجوشن و بلا بکوان خوا آبادین و هشیار نبن که از وان سرخوش بکم خدان دو بیشه از وان مینا برخان مینا نری و برانان داخلیم سرجه کرنه ششک چاوا تستندد و یکو حمویا دنه پیر پسنایا خود ده چاوا کت تست دنام نتویان ده بابیل چاوا بو ویرانه بحر بسر بابیله گرد سیدابونا شپالن و نخماند باجارن و بو ویرانه جیه کی زوا و چول و ولاته کی که تو کس لی رونانه بو اولاوی مروف جهور در باس نابه و از البابیله سهتی البل بکم و یکو دا قرطان دیه از اجدوه درخینم و دیده نتوه بر بوه و نهرکن بله ده دیوار بابیله بکوه یا نتوامن جندره و درکوین و بلا هرکس جهرسا خودان یا سور جانه خو خلاص بکن و دما سالک آگاهی اک و دوترا سالی آگاهی اک دن وره و دمال ولی زوردستی ببه
dema serwer li dijî serwer rabe bila dilê we lawaz nebe û ji agahiya ku dêl welêt bête bîstin metirsin. Ji ber vê yekê avay rojên ku ez ê sehetiyê li putên qewartî yên Babilê bikim tên û dê hemû warê wê şermezar bibe û hemûyên wê hatine kuştin dê bikevin nava wê. û ser Babilê ezman û erd û hemûyên ku diwan de ne dê bi kêfxweşiyê bistirên ji ber ku dê ji bakur ve helaqkir werin ser wê. Xudan dibêje Babil çawa lêxistiyên İsraîlê xistibe lêxistiyên hemûya welê jî dê li Babilê wisa bikevin. Ya hûn ên ku şûr ve reviyana û xelas bûne herin nesekinin ji dûr ve bîranîna Xudan bikin û bila Urşelîm were bîrawe me şerm kirin ji ber ku gazincan bîstin rûswayîtî ve cê megirtin ji ber ku yên biyan ketin cihên pîroz ên perestgeha Xudan ji ber vê yekê avay rojên ku ez ê sehetiyê li putê wê qewartî bikim tên Xudan dibêje û dê di hemûya welatê wê de birîndar binalin. Babil hilkişa ezmanan jî bilindahiya quweta xwe bizexmîne jî dê dîsa jaliyê min ve helaqkir werne wê. Xudan dibêje ji Babilê ve qêrîn û ji welatê Kildaniyan dengê şikestina mezin ji ber ku Xudan Babilê helaq dike û ji hundirê wê ve dengê mezin bêdeng dike. Lehiyên wê bîna gelekî avan digurmin şemeteya dengên wan derdikeve ji ber ku helaqkira te ser wê ser Babilê û egîdên wê hatin stendin kevanên wan perçe perçe bûn ji ber ku Xudan Xwedayê berdêlan e helbet ku dê berdêla wê bide. û ez ê serokên wê û zilamên wê yî bi zanyarî walî û qeymîqaymên wê û egîdên wê serxweş bikim û dê bikevin xewa abadîn û hişyar nebin. Qral dibêje navê wî Xudanê artêşan e Xudanê artêşan wisa dibêje dê dîwarên Babilê ên fireh bi tûmî xerab bin û deriyên wê yî bilind bên şewtandin û dê netewe bona tiştê vala kedê bikişînin û dê keda gelan jagir ve bikêr be û dê westayî bikevin. Di sala çaremîn ya qiraletiya Tisedekiyayê qiralê Cihudayê de serayeyê lawê Neriyayê lawê Mahseya demab Tisedekiya re çû Babilê gotina ku Yeremya pêxember jê re emir kiriye. Seraya sernavber bû û hemû xerabiya ku dê were serê Babilê û Yeremya hemû van gotinên ku bona Babilê hatine nivîsandin li pîrtûkekê de nivîsandin. û Yeremya ji seraya re got dema tu bigêje Babilê binêre û hemû van gotinan bixwîne û bibêje ya Xudan li vê derê ne zilam ne heywan bila yek rûne tune be. Lêbelê bona ku be wêraneyek abadîn ji bo ku tu wêjeke û bavêje te got û dê wisa bibe ku dema tu xwendina vê pîrtûkê biqedîne tu yê kevrekî pê girê bide û tu yê wê bavêje nava çemê Feratê û tu yê bibêje dê Babil jî bi vê awayî noq bibe û ji ber belaya ku ez ê bînim ser wê carekî din dê ranebe û ew ê westayî bikevin. Gotinên Yeremya heta vê dereyî. Beşa pêncî û dudan. Dema Tisedekiya bû qiral 21 salî bû û li Urşelîmê 11 sal qiraletiyê kir û dayika wî qîzayê Yeremyayê Libnayê bû û navê wê Hamutal bû û li gora her tiştên ku Yehoyakim çê kirine ya ku çavê Xudan de xerabe kir. Ji ber ji bo hirsa Xudan heta ku wan ji ber çavê xwe ve avêtin li Urşelîmê û Cihudayê wisa bû û Tisedekiya li dijî qiralê Babilê asê bû û wisa bû ku di salan hemîn ya qiraletiya xwe de di meha dihan de di roja dihan ya mehê de qiralê Babilê Nebukadnesar ew bixwe û hemûya artêşa wî hate ser Urşelîmê û li hemberî wê artêşgehê ava kir û li dijî wê li hember dorê Meterîsê çêkirin û heta sala 11 di ya qiral Tisedekiya de bi hember dorên bajêr vegirtin. Di meha çaremîn de di roja nehemîn ya mehê de li bajêr xela dijwar bû û bona netawa welêt nan tune bû û dîwarên bajêr de qul vebûn û hemû mêrên cengê reviyan û jeya derî yad bexçê qiral de ye û di nav du dîwarî de ye şev ji bajêr ve derketin û kildanyan bi dor û ber li hemberî bajêr bûn û ji rêya arabayê ve çûn. Lêbelê artêşa kildanyan bera pê qiral da û deştên Eriyayê de giyaştin Tisedekiya û hemûya artêşa wî cem wî belav bûn û bi qiral vegirtin û wî yêlkişandin Rîblaya ku li warê Hamatê ye cem qiralê Babilê û derbarê wî de darazî da û qiralê Babilê lawên Tisedekiya li ber çavên wî kuştin û hemû serokên Cihudan jî li Rîblayê kuştin û çavên Tisedekiya kor kirin û qiralê Babilê wî zincîrê xist û wî bir Babilê û heta roja mirna wî wî di girtikiyê de eşt. Sala 19 ya qiralê Babilê Nebukadnesar bû û di meha pêncan de û di roja dihan ya mehê de Nebûzaran danê serokê leşkerên parêzger ê ku li ber qiralê Babilê disekinî ket Urşelîmê û mala Xudan û mala qiral şewitandin
و اگر به همو خانیه اورشلیمه و به هر خانیه مزن و خستن. و هموی ارتشا کلدانیان یال جم سرکی لشکرین پارزگرن به دور و بر همو دیوار اورشلیم خراب کردن. و نبوزاران دانه سروکی لشکرین پارزگر جیان کو ج خزان نتوینه و جبرمایه نتوی این کل باجر و اتنه اشتن و روکین درباسی علی قرالی بابیل بونه و جبرمایه انگل سرگن کرن. لیبلی نبوزاران دانه سروکی لشکرین پارزگر وکی رزوان و جدکاران قسمک ج خزان ولد وهشتن. و ستونین تونج این لمالا خدان بون و پیلدان که این لمالا خدان بون و بهرا تونج کلدانیان پرچه کرن و همو تونجه برن بابیله و قازانین کد خدمت ده دهاتن بکارانین و بیران و مقصان و لگانان و کفچیان و همو فراغین تونج رایشتن و برن و سروک لشکرین پارزگر قدهان و تبلیان و لگانان و قازانان و شمادانکان و کفچیان و تاسان زیرا کو زیره و زیوه کو زیوه رایشت و برن تونجه دو ستونان و یا بهرکه و یا 12 کانرین تونج این که دبن لنگدان کانده بو وانا این که قرال سلیمان وان بنا مالا خودان چکر بون تونجه هموین وان تخمان نداتن وزنه و دما امورن ستونه درجیا ستونه که 12 گز بو و تا که 12 گزی دور لیده گرد و قلندیا و 4 تلیک بو هندره و والا بو و سر و سریه که تونجه بو و بلندایا سریه که 5 گز بو و سر وی سری گیش تونجه کاره تور و هنارانه بو و ستونا دوم و هنار نویجی وسا بو و الکلکن و 96 هناره بون لهمبر دوره لسر توری حموین هناران 100 حبون و سروک لشکرین پارزگر سروکاین سریا و کاین دوم تسفانیا و سه نوتروان شموگه راشتن و جباجر کارمندک ایکو سر میرین جنگی و آتیه دانین و جین که وجه قرال دیتنه این لباجرن 7 کس و نویسکار سروک ارتشه ایکو نتاوا باجر جلشکری را دنویسینه و نتاوا ولید این که دهندره باجر دنه 6 کسی راشتن و نبوزاران دانه سروکی لشکرین پارزگر وان راشتن و برن ریبلای جم قرالی بابیله و قرالی بابیله الوان خستن و الولاتی هماتی لریبلای وان کشتن و جهودا جاخا خواه هاتا جوتن نتاوا که نبوکادنصر وان جوتنه اوه ده سالا هفتمین ده 3023 جهود ده 18 سالیان نبوکادنصر ده اورشلیم 832 جانا جوتن. ده 23 سالیان نبوکادنصر ده این که نبوزاران دانه سروکی لشکرین پارزگر جهودیان و آجوتنه 745 جان. همین جانان 4600 بون. و ده 37 سالا سرگنتیا یاویا کینه قراله جهودای ده ده ماه 12 هن دروژا 25 یا مهه ده و سابو که قراله بابیل اویل مروداک ده سالا یکمین یا قرالتیا خود سری قراله جهودا یاویا کم بلند کر و ویش حبسه و درخست. و جره تشتین قنج گوتن و تختاویش تختین قرالین که لبابیل ویرن جورتر دانی و کنجن ویه گرتکه گوهرد و یاویا کم ده تومیا روژن تمنا خود لبر وینان دخور و جالی قراله بابیل و جره زویده یک دائمی ده روژن تمناوی ده هر روژ حتی روژا مرناوی وکی زویداوی به جره پارک داد داین.